خیر آزادی څېړنې دي د افغانستان د موضوعاتو په هکله لطفا الکترونیکي آلات هم ټول یا خاموشه کړئ او یا یې غږ ټیټ کړئ. لارډ جسټس هډن-کیف د محدودیت امر صادر کړی و 23 دسمبر 2024 د هغه خلکو د عمل په هکله چې دغه څېړنې اوري بشپړ امر په ویب سایټ باندې خپور دی او د دغه اطاق په دروازه هم دی. هدف به تاسو ته لنډ بیان کوم. امر ممانعت کوي د هر هغه چا چې دغه څېړنو ثبت وکړي بدون د اجازې دغه څېړنو د مشر نه. هېڅوک حق نه لري چې د دغه اطاقو د دغه څېړنو عکس واخلي، تصویر یې وباسي بدون د اجازې د مشر نه. دواړه دغه امرونه د مطبوعاتو ضمایمو ته هم تطبیقېږي. کومې څېړنې چې نن او سبا کېږي چې نن بشپړه نه شولې په یوټیوب باندې خپرېږي او دا اصلاً په 10 دقیقې ځنډ باندې خپرېږي. have applied to restrict information from publication outside of the inquiry. په دې کې داسې معلومات راشي چې هغه عامه ته د خپرولو نه وي. The effect of which is to protect that information. هغه A restriction order prohibits معلوماتو تحفظ وشي. or dissemination of غیر د هغې نه د دغه معلوماتو خپرول، کاپي کول the event that something is said during the course of this hearing which may breach a restriction order made by the chair. همداسې کار وشي په څېړنه کې چې هغه خلاف د دغه امر وي نو دغه څېړنې به معطلې شي، خلک به وایستل شي او دا څېړنې به وشي چې آیا د دغه امر سرغړونه شوې که نه ده شوې او د یوټیوب خپرونه به هم موقتا معطل کړای شي په دغه موده کې. Must be informed of any request to make وکیلان باید خبر وي چې هره غوښتنه دوی د دغه امر مطابق کوي. If لس دقیقې شوي دي که دوی محدودیت غوښتنه وکړله چې هغه معلومات چې په دغه 10 دقیقو کې یاد شوي هغه خپاره نه شي anything that was said or done during that period is subject to a restriction order. هغه به د دغه امر ته لاندې راځي، یعنې معنا د هغې خپرول، د هغې تکرار یا کاپي هم ممنوع دي تر څو مشر ته هغې په هکله تصمیم ونیسي. دغه امر د مقننه قانون تر امر لاندې راځي. د محکمه هغې ته مجازات کوي که هغه جریمه وي یا بندیخانه وي یا محکمه. لطفا ودرېږئ. Good morning. Before calling today's witness, who will be Sir Ben Wallace, I'd like to about the work of the inquiry since the last hearing. I do so because for reasons that I hope are well understood, much of the work of the inquiry and its hearings has, by necessity, to take place enclosed, for reasons set out in my original rulings on restriction. Possible for the inquiry to hold open hearings on a limited number of occasions, like and witnesses' evidence is being heard in the meantime. To recap, in the first quarter or so of this year, the inquiry heard the first
برخه کې complaints and concerns evidence, موږ شکایتونه واورېدل namely evidence from military witnesses د نظامي شهیدانو نه raised and shared concerns at the time خپل تشویشونه as په to اړه the activities of ښودلي وو UKSF-1 او هم and د SF1 conducting deliberate detention operations in Helmand هغوی in the period کارونه موږ واورېدل د هغوی په هکله چې هغوی 2013. رایې قانوني قصدي خلک بندیان کړي The وو inquiry completed the first two phases of the DDO investigation strategy. دیو اول Namely, the برخه inquiry's investigation تحقیقات موږ approach into واورېدل contemporaneous documentation and operational staff work generated during the planning and conduct of DDOs, details of which are set out on the inquiry website. دغه ټول تفصیل د انکوایري په ویب سایټ As a باندې result of these intensive tranches of work by the inquiry team in کارونه چې respect موږ of ترسره DDO کړو phases 1 and 2, په دې دیو is that the باندې د inquiry is دوه now برخې in a position to identify موږ هغه حالت ته رسېدلي اوس of DDOs which took چې place دغه فصله او د دیو نه mid-2010 and mid-2013 چې د in respect of 2010 نه 2014 پورې شوي دي questions. د ډېر د سوالونه دي چې نه دي ځواب شوي There remains phase 3 of the DDO برخه investigation د strategy. دې دیو د تحقیقاتو ستراتیژي دا ده This has so far involved selecting a further sample of DDOs and seeking disclosure of all relevant material held by the MOD in respect ټیسټ چې شوي دي هغه موږ باید راټولې کړو هغه وزارت دفاع ته وړاندې کړو د هغه نه د هغې په هکله ثبوت وغواړو وضاحت وغواړو چې ولې داسې کوي and subsequent evidential hearings held involving those witnesses. هغه شاهدان بیا راوغوښتل شي او د هغوی محکمه We called a صادر شي public hearing on the 3rd of May this year په درېیم د مې سخت because of کارما regrettable delays by the Ministry of Defence meeting deadlines for disclosure and responding چې to وزارت the دفاع هغه inquiry's تاریخ reply ځنډولی و requests. معلومات راکړي And حضرت most العين كده. significantly, it transpired that disclosure in respect of DDO Phase 3 was going to be delayed by 6 months. دوی ویل چې دا به شپږ میاشتې وځنډېږي This دا was معلومات fairly accepted by Mr. O'Connor هغې کانر at that hearing. قبوله کړله په هغه وخت کې One ویې منله reservedly apologized on behalf of the MOD that بخښنه the یې MOD وغوښته had د failed وزارت to دفاع په نوم appreciate باندې the scale of the disclosure task and had failed وزارت دفاع اصلا دغه اهمیت یې دغه وظیفې نه دی درک کړی چې دوی informed me that دا معلومات immediate درته steps زه were راوړم being taken at a high او level دوی باید to remedy. لوړه سطح باندې جدي اقدامات وکړي تر څو دغه تیار کړي I understand that a number of steps have since been taken by ډېر the راغلي MOD چې اقدامات شوي to دي increase resourcing, منابع the زیاتې کړي recruitment of suitable personnel, مناسب پرسنل یې obtaining نام کړي disclosure software. او هغه Phase 3 material is مواد now او running, آلات یې ترلاسه کړي چې دغه کار وکولی شي and the inquiry موږ د team دغه کار takes the قدرداني کوو situation under review. The inquiry team has remained agile and pressed on, and I'm pleased to report ټیم whilst همیشه بیدار او تکړه دی has had to be put back, there has been considerable progress in the last 4 months. هغه کار په ځان سره څلورو میاشتو نورو کې ډېر پرمختګ شوی دی موږ ډېر لاسته راوړنې کړي Principally, the inquiry heard the second part of complaints and concerns and دومره برخه د received شکایتو evidence واورېده from further UKSF and associated witnesses about the contemporaneous concerns انګلستان د قواو that د UKSF خوا شاهدان راغلل were engaged in معلومات یې a راکړل campaign of executing Afghan males in SF1 during these یو operations during the period in question, هېواد شروع کړی و چې په هلمند کې افغانان نارینه ووژي او بیا یې هغه وژنې it's پټې کړي anticipated that detailed gists of the evidence of complaints and concerns, witnesses, will be posted on the inquiry website this هغه معلومات هغه شکایتونه هغه ټول په consideration سایټ is باندې also سټاک given چاپېږي to the gisting of DDO Phase 1 and DDO Phase 2 evidence, insofar as this is possible, consistent with national security and my restrictions. ویډیو 1 او ویډیو 2 هم دغه رقم معلومات به هم وروسته د څېړنو نه Preparations are well in hand for the next tranche of hearings خلکو to take وړاندې place this autumn, نشر شي when the inquiry will hear from witnesses who've made direct contact with the inquiry, مننه به موږ د هغه شاهدانو سره many of whom have چې used نو خبرې به ته اورو چې هغوی سره تماس نیولی methods
او هغوی په پټه او مسؤله طریقه باندې موږ ته معلومات راکړي. This evidence is relevant to a number of aspects of the inquiry's terms of reference, د دې معلومات د موږ سره په راکړو کې مرسته the کوي allegations that UKSF were engaged in a په campaign. شمول د هغه تهماتو چې د انګلستان مسلح ځواکونو په هلمند کې افغاني وژنې کړي. Have done so with my هغوی assurance مستقیما that the inquiry تماس نیولی ځکه ما اطمینان ورکړی appropriate measures چې موږ ټول هغه تدابیر اختیاروو چې د هغوی هویت پټ وساتل شي. identities. For obvious reasons, it is likely that most, if not all, these hearings will need to take place enclosed. اکثریت یې په پټه وشي. The inquiry has indicated in a CTI note prepared and published on the inquiry website that in the case of some IIA confidential witnesses, it may be necessary to hold what are called restricted closed hearings. بعض شاهدانو باندې محدوده پټې څېړنې وشي یا په بند ډول شاته څېړنې وشي. یعنې په هغې کې زه ومه او یو کم تعداد د ټیم کسان دي راسره چې هغه ورک شوي دي مخکې نه. هغوی به ټول په دغه باره کې ژمنه کوي. And am satisfied that restricted closed hearings are an option that I may direct. دوی نه ما خبرې اورېدلې دي په دې هکله باندې او زه تاییدوم چې ضروري ده چې دغه کار وشي. About such hearings where possible and appropriate. مناسب دي. However, to the fullest extent possible, these IIA witness statements and oral evidence will be gested in the normal way and made available to core participants and published on the inquiry website. بیا وروسته نشر کېږي او عامه خلکو او نورو The model خلکو to ته which the وړاندې کېږي. inquiry is working, which has موډل enabled باندې چې موږ کار کوو considerable progress to date, is to او progress توانېدلی چې دومره پرمختګ هم کړی تر اوسه. hearings in relation to all three main questions under the terms of reference at the same time. چې موږ درې واړو سوالو ته په همزمانه ځواب ویلو کوشش کړی دی. Extrajudicial killings, غیر قانوني وژنې were they covered up? هغه پټې شوې. Was the Royal Military Police inquiry fit for purpose? آیا نظامی شاهي پولیسو With this in mind, د هغه کارونه وکړل هغه هدف مطابق وو. to the preparation of an expert's report regarding ماهرانه راپور تیار او عمل کړی د شاهي پولیسو په هکله او د نورث مورک notification as to the date of عملیاتو په هکله. this expert's report will be made in due course. هغه راپور د نشر تاریخ باندې تاسو ته Fourthly, by way of update, واضح شي. the inquiry is also in the process of instructing forensic experts فورنزیک ماهرین analysis of selected deliberate detention operations. دا ټول شیان Currently, experts from three وڅېړي disciplines معاینه یې کړي will be دا instructed. غیر قانوني نیول او وژل. A bloodstain pattern analysis expert to consider the blood یو stain ماهر patterns in چې څه رقم په هغه شواهدو کې د وینې چاکونه ښودل شوي a دي. ballistics expert to consider evidence relating to the use of firearms. سلاح ویشتل کېدو ماهر هغه وګوري چې دغه زخمونه او شیان د سلاح د ویشتلو سره تناوب لري که نه. یا همدغسې بل ماهر پاتالوژي Inquiry will هغه خپل continue to ماهرانه keep راپور all ورکړي. participants appraised of the developments relating to these work streams and will provide a further update in due course. خپل کار نه کوي د دې د پرمختګ مبارک موږ تاسو ته راپور Finally, ورکړو. I'm very grateful for the early expression of support from the new Secretary of State, the Right Hon. John Healey, جان هیلي نوی وزیر دفاع نه who in his مننه کوم staff letter of the 31st of July, د 12 جولای مکتوب راولېږو. my ministers and I reiterate our strong support for the زه او inquiry زما وزیران and urge full تاسو حمایت کوو cooperation او from پوره all همکاري defense درسره کوو. veterans who possess information relevant to the او هغه ټول کسان که هغه بهرحال افسران دي که پخواني متقاعدین دي چې هغه وړاندې راشي او تاسو ته خپل معلومات شریک کړي او مرسته ورسره وکړي. دوی کولی شي د وزارت دفاع په ذریعه باندې یا مستقیم تاسو ته تماس ونیسي. موږ دا منو چې دغه څېړنې به ستړې وي ستړې کوونکې وي د تاسو او تاسو د کورنۍ لپاره.
those impacted موږ خپل پوره توان او قوت سره تاسو سره کومک کوو چې تاسو دا څېړنه ترسره کړئ شي او پوره محرمیت سره تر هر څومره وخت چې نیسي. I repeat again the importance of proactive cooperation by everyone. زه بیا تاکید کوم چې موږ باید فعالانه یو بل سره مرسته وکړو، همکاري وکړو. In order that this inquiry can report within a reasonable timescale. موږ کولی شو چې په هغه معین وخت کې خپل راپور او مدرک وړاندې کړو. Remind those who have not already done so that you هغه can get کسان ته in touch ورته with یادوم the inquiry directly. اوس هم موږ سره تماس نه وي نیولی، نو کولی شئ موږ سره مستقیم تماس ونیسئ او خپل اعتماد ولرئ په موږ چې موږ به تاسو محرمیت ساتو. I intend to give an update on the future timetable and timescale of the inquiry early in the new year after I have assessed progress and delivery in this next important quarter. دا کومه کې چې کوم معلومات ترلاسه کړل د هغې په رڼا کې به زه بیا تاسو ته د نوي کال کې د دې پرمختګ په باره کې معلومات درکوم. زه به اوس کې ولاړ شم تر څو بن والیس صاحب دلته راوستل شي. من حیث السلام. He can stay straight in there, it's fine. But he doesn't take the oath till the judge comes in. So Ben, thank you for coming to give evidence to the inquiry today. من صاحب ډېره مننه د راتګ نه مو. تاسو راغلی یم، پوره وخت لرو. تاسو ضرورت نه لرئ چې بیړه وکړئ، وقتا فوقتا چارج سره دا به کوئ. سوګند اخلئ چې سوګند کوم د خدای په نامه چې کوم شواهد به زه ورکوم هغه به رښتیا وي، ټول به رښتیا وي او بغیر رښتیا نه به بل څه نه وي. مننه. Glasgow صاحب مهرباني. Could you please give the court your full name? محکمې ته خپل پوره نوم ووایئ. Robin Wallace. څو دوسیې د تا مخې ته ایښي دي، یو وارې لطفا وګورئ چې مطمئن شو. په توره کې د تاسو بیان ایښی دی چې دی په هغه ته د څېړنو ته تاسو خپل بیان یې ورکړئ. In case you want to remove it from that file to give access to both the witness statement and the exhibits. Yes, I've got that, thank you. You have on your far right a red file which I for certain individuals and bodies, and when we come to refer to anything that shouldn't be referred to in open, I'll invite you to look at that.
موږ ښکارا نه شخص مشکله هغه د مخکې کېدل بیا به تاسو ته دروخه مشتستر دي چې هغه وګورئ. Yes, thank you very much. شمننه. And then to your right, you've brought in with you your own copy of the same documents that we have in the black file. Is that correct? Yes, there's nothing additional. ځان سره هغه اسناد هم راوړي دي سره ټول د شاکي پراته دي. In the event that you need to swap between one or other folder, please do so. Let us know. And if at any stage you find yourself confused as to where we are or what document we شایانو بدل کولای شي چې ریډي شولې د نورک شول کاغذ نو لطفا ماته وایه دا به د ما اشتباهي نه ده. The statement is dated the 8th of February of this year and attached. سم د فبروري د 2024 کا بیان ورکړی. And would you like that statement to stand as your evidence to the inquiry? دا ته خبرې دي په ته ولاړې او Now, what I'd like to do, please, and I hope to help you by setting out a little of the areas I'd like to touch upon. We're going, I hope, to deal with your evidence in a chronological order. It may involve moving around. ترتیب سره مخته Very kindly answered our specific questions in the order in which they were asked, but on occasions I'd like to just try to deal with it chronologically to help you. And again, we may deal with some of the exhibits not in the order in which they've been provided by you. That's no fault of yours. But again, I'd like to help you with putting them in order. To start with, please, Sir Ben, what I'd like to do is to have a little help about first your military career and اول second د خپل نظامی career. وظایف راته بیا د سیاسي راته But to help everyone understand the relevant experience تفصیل نه اصل خلاصه چې تاسو خلک خبر شي تاسو څوک یاست. this inquiry. If we deal very briefly with your military career, and if I د نظامی وګورو anything that I shouldn't have done and you need to correct me, please tell me. که اشتباه کوم بیا مې اصلاح Set کړه. that out very helpfully on the second تفصیل page سره of دی the statement in دویمه پاڼه کې تاسو لیکلي پنځمه برخه کې and you'd identified that you had attended the Royal Military Academy in Sandhurst ملټري اکاډمي سنهاست کې درس ویلو Scots Guards in 1991. 1991 کې سکوټس ګارد کې دی And you'd set out that you had served in Northern Ireland, in Germany. د ایرلند کې دی وظیفه کړې په جرمني کې دی کړې انګلیس کې دی کړې مرکزی امریکا کې دی کړې. Active service ended in 1998 when you transferred to the reserves. Yes. په نوي کې دی وظیفه خلاص ولا او احتیاط ته ولاړې. For the purposes of clarity only, at any stage did you serve in Afghanistan? No. افغانستان کې وظیفه کړې نه. As to your political career, if you turn سیاسي back, please, Sir Ben, فعالیت to ته دی page وګورو. 1 and to your paragraph 4, first of all. څلورمه برخه د اول صفحه کې تاویلې دي. You were at the time of writing the witness statement in February of this year still a serving member of Parliament. د پارلمان غړی د کړی د بیان ورکولو First elected in 2005. او 2015 کې اول Post انتخاب شوی دی. you had been the parliamentary private secretary to the then Secretary of State for Justice, Ken د دفاع سکرټر وی په اول کې 2010 کې 2014 پورې You had then, following the 2015 general election, been appointed the Parliamentary Under-Secretary of State in the Northern Ireland Office. مالي ایرلند کې بیا د سکرټر دی 2016 وزارت دفاع and July 2015 Minister of State for Security at the Home Office. په موافق کې وزیر د امنیت وی Last of د 2014 تر 2019 پورې the most relevant for the purposes of your evidence today. Between the 24th of July of 2000 and شپږ د جولای and the 31st جولای 2019 نه of 2023, د اگست 2023 پورې State for Defence. د وزیر دفاع وی. As to that, please, and again hoping to deal with this in by way of summary rather in total detail, could I just invite you, if you wouldn't mind, to look please to our page 3 and to paragraph 9, because Prem, you Safita. go a little more detail من هم about برخه د the تا دی State for Defence, باید and in particular your role. هلته د وزیر دفاع You'd وظایف دی identified واضح that شي. in your role as Secretary of State for Defence, you had overall responsibility for the business of the MOD, which at that وزارت دفاع مسئول وی. 220,000 military and civilian personnel, لکه with a څو زره budget of almost نظامی 5 billion. او ملکی کارمندان د تاسو لاس لاندې وو. Your responsibilities included the strategic operations and operational عملیاتونه strategy of the یا MOD, یا د عملیاتو ستراتیژي د تام مسؤلیت program and پلانګذاري وه communication, پروګرام وه heading up the UK's strategic international تقسیمات partnerships منابع and the UK's nuclear operations.
او هم د And did you also at سني that time عملیاتو د have responsibilities which straddled both the policy and the operational functions of the MOD? Yes. وزارت دفاع You supported in your role پالیسي the او عملیات دواړه یې تحت عمل لاندې Minister for the Armed Forces, the Minister for Defence Procurement, the Minister for Defence People and Veterans, now known as the Minister وزیر for د Defence People and Families, and lastly the Minister for Defence in the House of Lords. Yes. Before we embark on any more detail of your evidence, هغه چې نور تفصیل ته ولاړ شو د serve تاسو with وزیر a request for evidence د under شواهد the اتفاق غوښتنه وشوه inquiry rules in December of 2023. په دسمبر 2023 کې I'd asked you a number of specific questions which د you څنګه پوښتنې وشوې سوال وشو په دا What I'm ځواب going to do, ورکړلو sir, is to take you through those questions and your answers and to try to focus your evidence on the particular matters that we invited you سوالونه ځوابونه وزه درته یادوم چې موږ تمرکز په هغه اصلي اهداف باندې وشي د دغه to څېړنې check that in addition to the exhibits that you have provided to us, have you had an opportunity to review the witness statement of Johnny Mercer, Yes. ما سره as باید well تر as a اوسه transcript of the evidence that he gave to this inquiry? I watched his transcript. I watched his evidence on the streaming service. Thank you very much indeed. Now, again, we will come to deal with some of what he had to say in his witness statement, as well as some of what he said to the inquiry. And if at any stage I don't ask you something that you think is important, will you stop me and ask me to make up anything clear to you, or to give you the opportunity to make something clear to the inquiry? Yes, if I could just پاک شي. make the point. دوباره که د پوښتنه ونه کړل او تا ویل چې مهمه خبره ده ما ته وایه At the heart of what this is questioned, there are two notes. I was also the Northern Ireland minister, which is where I first came across the د ایرلنډ وزیر هم و. inquiries into state killings as alleged and described in Northern Ireland. تورونه لګېدلي وو چې Experience of the وژنې شوي دي challenges around both هلته هم د ما چالش هم دا و چې trying to resolve some of those باید issues. باندې وژنې شوي دي او هغه مسایل حل کړو. Bio misses out. I was also a government whip, I think from 2014 to 2016. Thank you very much indeed. وظیفه مې پارلمان کې وه 2014 نه شپږ پورې من حیث government with Can we یا deal دولتي then straight away with your help in your witness statement to paragraph 10? So if you can I take you back, please? It will be to the bottom of page 3 and overleaf مې صفحې پای of page 4. او د څلورمې صفحې درېیمې او څلورمې صفحې ته خپل بیان ته مراجعه وکړي. You were asked there about سوال handover شوی information that you had received. کوم and you معلومات said تاته that درکړل it شوي was وو assuming office او د هغې مرکز چې relevant اقدامات to the کړي وو. inquiry's terms of reference. Can I ask you this, focusing, if I can please, on the question of Operation Northmoor? We نورمور عملیاتو په رڼا کې تاسو سوال کړو. کله ته وزیر دفاع شولې 2019 At that stage, Operation Northmoor was already a well-established investigation. نورمور تحقیقات شروع شوی و او ښه په دې سره روانه. Were you provided with any handover or information that related specifically to the RMP inquiry Operation Northmoor? د بیا د شاهي پولیسو د څېړنو په اړه تاته کوم معلومات درکړل شول؟ No verbal handover at all from my predecessors. Sadly, نه مخکې وزیر ما ته کوم رسمي انتقال د دغه موضوع نه و کړی. very quickly. Secondly, I wasn't given a detailed handover at all of Northmoor insofar as it came to my attention. ټول په هکله کوم As I said, مفصل راپور ما ته راکړل شوی و. really at first, when I was first given the submission requesting that I grant or write to the Defence Committee to tell them that we were closing down, I think was the correct phrase, that they wanted to do the investigation. And that is when I started to seek more information. Obviously, having come from being Security Minister, I've been focused on all the other areas right up زما دا راپور راکړل شو چې دغه څېړنې بندېږي او داسې شروع چې on threats at home د rather هغې په باره کې بیا معلومات Maybe at this پیدا point کول you شروع could کړل غوښتنه مې وکړه. say to what extent you had any prior knowledge of Operation Northmoor before. راپور په هکله تا مخکې څه معلومات لرل د دې نه But can you think It's now a little that different, something that you were aware of? ته پرې خبر وې چې دا I was څېړنه aware کوي. it was only something that was sort of chattering in the background of the media. I mean, I had not been exposed to it خبر ومه نو د مطبوعاتو له مخې به as مې a security شی اورېدلي وي. minister in any formal manner, and if I did, په I'd have رسمي to ډول go نه into نه من حیث د یوه وزیر. ultimately
As this was a Royal Military Police lead, it is highly unlikely it would have come across my desk. الخبريات كده لو إذا ما فيش تقديم أكشن ولا كده نريد شيء فكره مراجعة وكده. That is your first exhibit, Sir Ben, and that is the document you just referred to a moment ago. Yes. We have available here what is described as an Afghan legacy investigations update. Investigation update. Pause for a moment so it can be brought up on the screen. Thank you very much indeed. We can see that the document itself bears a date in the top left corner of the 5th of August 2019. Days or so after you had been appointed Secretary of State for Defence. To the right-hand side, we can see there is a box which is provided by a receipt stamp for the Ministerial Support Unit, and it appears that this document has been stamped with a date of sometime in September 2019. It's difficult to make out we've got it. It may be that it's possibly the 9th of September, but can you see Ben Sanders? We can see what appears to be SCP for September and then 2019. Yeah. Now, in terms of this document, which is obviously one that you are familiar with, Sir Ben, can I just ask you this before we look at any of its particular detail? Again, I appreciate it's a very difficult question, and if you can't answer it, of course, you should say. I thought it was in September, you had sight of a document that it was in fact dated the 5th of August. My special advisor's notes would probably tell if he was in the room. And مشاهد التوعي أنا تبقي أدوي هي داشك بوي. If they haven't as yet. I mean, for what it is worth, whether it is the first week of September or the second week of September versus أول هفتة week I'm not entirely sure that it makes a difference to my subsequent actions as a result of it. This note, as you can see, it provides initially recommendations for you, and then also it provides some documents and then various other details. Again, doing your best to cast your mind back, Sir Ben, to the first time you looked at this. Was this the first opportunity that you had to consider the extent of the allegations at that stage? Was this the first opportunity that you had to consider the extent of the allegations being investigated by the Royal Military Police? May be wary of a submission that arrives not long after appointment into the job, but also to not take the submissions at face value, especially when it is asking you to do something that felt investigations in this country language or used was in itself sort of raised the flag. So then I set about asking to get to the bottom note, the handwriting on the top of the page is not my handwriting. I presume it is from one of my private secretaries. But that was the first time that I said, okay, look, before I myself take responsibility and send a letter to a defense. Before we consider your actions upon receiving this document for the first time, can we just look at the recommendations it made and invited you to consider? Paragraph 3. I invite you to take note of a number of matters. That the RMP established Operation Northmoor in March 2014 to provide coherence to investigations of allegations connected with detention in Afghanistan. 75 allegations by 159 complainants. These ranged in insensitivity,
to allegations of assault and of unlawful killing during arrest. کې وهل ټکول او غیر قانوني وژل شوي دي ښودلي دي په عملیاتو جریان کې. Weren't already aware of the ته تر اوسه پورې په دې تورونو خبر نه وې but also in terms of seriousness of the allegations یا being. په تعداد یا په جدیت دغه Would it be تورونو. fair to observe that these first two paragraphs under the recommendations would have made it very clear to you the serious هغه دوه پاراګرافو یا دغه دوه صفحې به تا ته ټول شی ډېر واضح کړي وي. Yes, but دا دی دا all و. these allegations are serious, whether it is هغه either تورونه ټول جدي دي. whether it is که د عراق وي or که د indeed نورث whether مور it's وي the other investigations or که نور تحقیقات وي څېړنې وي any allegation هر تور چې of لګي a member of the state using lethal force out with international law or the law is very serious. So it's not دا په یوه رکن د it's fundamentally د دفاعي قوې لګي چې هغه د قانون نه سرغړونه کړې وي هغه جدي تور دی. we see that what is then set out in subparagraph 3 on the 15th of July the provost هم د جولای declared the investigation Provost phase of Marshal. Operation Northmore complete. نورث مور No one has been charged or تکمیل کړلو prosecuted for any نه offence. چاتور نه څوک متهم شو په جرم او نه هم څوک ونیول شول was not met in any case. ځکه چې مکمل شواهد نه وو As موجود. was clear from that When they were checked. recommendation, the assessment that had been made by the Provost Marshal Army was that there was insufficient evidence to bring charges. چې کافي هغه د شواهد نشته چې یو څوک متهم کړو او محکمې ته یې کش کړو. well, I think what I would have taken all these things is nothing is complete all the way through this. My view has been, that it's always based on the evidence you have before you, and if any new evidence appears, it is perfectly possible that a prosecution of any type could be. نو ما دلته دی چې شواهد موجود دي امکان شته په آینده کې شواهد رامنځته شي او بل هغې Better پس writing the پرمختګ وشي. submission, or that I wrote it, would have said something like complete with the available evidence before them. But fundamentally, I've never. کله ما داسې کړی وای چې دغه عملیات تکمیل شول په اساس هغه معلوماتو چې موږ یې فعلا په لاس لرو. Prosecution or might reach the threshold for a prosecution. It was never. So, and as you know, the. که نور شواهد رامنځته کېږي نو هغه بیا په نظر کې باید ونیول شي او د هغې په اساس پرمختګ وشي. But points 1 to 5 are points. There was only one recommendation in it, which is at point 4, which is to agree to write to the Defence Committee, which I didn't. Thank you. Can we then look very briefly at 4 before we turn to point 5, and then I'll ask you about what it was that you were being recommended to do. نقطې ته اوس راځو کوم چې پای ته 4 identifies the investigative and litigation څلورمه کې. consequences of operations in Iraq and Afghanistan raised challenging presentational issues. We had intended to take a low-key and primarily reactive approach to Operation Northmore with a view to a wider-ranging announcement in the autumn. Insofar as there are investigative and litigation consequences which raise challenging presentational issues, did you understand what that meant? تورونو په هکله چالشونه دي چې په عراق په افغانستان کې شوي دي. دې نه تاسو natures of څه مطلب واست پرې پوه شو چې دا څه شی تورونه وو. inquiries is they are accompanied by a journalistic narrative quite a lot, and therefore that نه کوم څېړنه کې جرنالستي کیسې وي prejudices. هغې کې شکونه وي هغې کې شکونه وي Therefore, I think it is very important that we stuck نو to دا شرط کې the مهم دی. line of following the rule of law. موږ باید قانون پلي کړو Certain decisions. It has تر been څو موږ درست تصمیم ونیولی شو. before my time as well. حتی د ما د راتګ نه مخکې هم It is very hard. It is دغه ساحه کې عملیات یا کار کول ډېر سخت دي. reports, some د مطبوعاتو راپورونه بعضې accurate, دقیق وي بعضې نادقیقه وي. and you will مخکې know نه ګڼې چې قضایي پروسه رامنځته شي. inquiry today. لکه نننۍ انکوایري چې ده یا پانوراما Fairly wide allegations to me. هغې ډېر تورونه لګو پانوراما د بي بي سي پروګرام هغه ډېر تورونه لګولي وو. Answer their questions before. نو د هغې په ترڅ کې بیا دغه څېړنې رامخته شوله چې حقیقت معلوم کړي چې واقعیت څه دی. Problem we face. I understand why in our open democracy we have to do this. It's very important charges. They're very serious charges. مهم تورونه دي او د دې باید څېړنې وشي. Can we then look, please, to the last of the recommendations, or at least آخري paragraph وشلې of the اچول. recommendation section, which contains آخري پاراګراف په دغه برخه کې استنادات یې کړي BBC's تاسو. panorama of finalising a programme which we BBC expect to be panorama. critical on
program جوړ کړی و چې هغې ډېر تنقید کړی و د افغانستان او د عراق په هکله وخت یې واضح نه دی او په اګست کې شاید ناسب دی قبل وي که وزارت دفاع اعلان وکړي نورتمور مخکې د هغې پروګرامونه بند کړي یعنې پیشنهاد تاسو ته دا شوی و چې what was being set out, it would appear, is a warning to you that there is a television program چې د تلویزیون پروګرام رامنځته کېږي نشري مې د پانوراما د خوا باید ډېر تنقیدات شوي وي هم د افغانستان او هم د عراق په هکله تا ته ویلي وو دا به ډېر ګټور وي نورتمور عملیات د پروګرام نه مخکې بند شي د پیشنهاد همدغسې پیشنهاد همدغه شوی خو دا خو نه ده چې ما ومنلو It is also equally disadvantageous should I announce a close. ګټور ښودلی دی همدغه عمره تاواني هم و I was always conscious that in all of this رامه کې شاید نوي ثبوتونه رامنځته شوي وای relationship with the media, you should always, as a minister, یو سیاستمدار د مطلب څخه باید درست روابط ولري مطبوعاتو نه د همکارانو نه مثبت نقاط واخلو It is a foolish minister that shuts their mind to any of it. So I ډېر احمق وي چې دغه ټولو شیانو باندې سترګې پټې وي دغه پیشنهاد ما نه دی قبول کړی او دا ثابت دی چې ما نه کړی to announce the closure of Operation Northmore. نورتمور په بندولو کې د وزارت دفاع یوه ګټه وه نه وه پکې هېڅ ګټه نه وه Given in addition to the recommendation a proposed draft that you send to the Defence Committee as to the بل ډرافټ درکړل شوی و چې تا دفاع کمیټې ته لیږلی و and what you had already told us. At any stage did you adopt that proposal and send such a letter to the Defence Committee? Send it in its early form. I remember it being raised subsequently, and I think in a verbal by officials, but I was much more focused on trying to get to the bottom of where we were with it. For me to say, but investigators should always be open to new evidence wherever that comes from and should it come for light. And then the recommendation that you had declined in your own mind, at least at that stage, to follow. Can I ask you this? What inquiries, if any, did either you make or did you ask others to make about Operation? The ongoing issue about getting to the bottom of parallel judicial review that was in process at the time, and making sure that we could be really sure of where we stood as the political part of the department. I think it will say here I wanted document where it sort of expanded some of the issues to get to the bottom of them, and from there that is where I started to go down the line of asking and speaking to the Chief Constable of Merseyside, former Chief Constable Sir John Murphy, and indeed to interrogate a number of those reports. So if you look at paragraph 6 of that submission, he's on a Justice Lyons review, and I think it was those documents that I think were important to look at, and indeed then meet as a Chief Constable of Merseyside to ask his view as a professional police officer, what he thought of the police. Document for the moment, and recognizing that we are still in the autumn of 2019. Second page, it's our page. Information that's set out there. We see a section headed consideration,
with a number of subparagraphs beneath it. And do you have that? عنوان د consideration یا We see there that set out at the very start of the consideration section reads as follows: the decision to discontinue investigations will not be universally welcomed. دا تصمیم چې هغه بند شي دا څنګه بند شي دا راوړو نو دا ډېر خلک Reading this particular note. ډېر خلکو ته منلو وړ نه وي. آیا دا څه نظر و Image or public opinion in this ever? دې موضوع کې زه دې شک نه وم چې خلک څه فکر کوي Because یا زه خلکو څنګه ښکارېږم ما دا ورته وایي چې زه اصل I واقعیت believe معلوم in کړم getting to ensure that the investigation was of a quality, and if it wasn't, why not, and what can we do to make sure it doesn't. ما دا معلومات ورته چې آیا زموږ تحقیقات با کیفیته دي او که نه دي ولې نه دي چې باید وکړي چې با کیفیته شي 457 of which gave their lives in Afghanistan. زموږ د قواو 450 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړ په افغانستان کې One way or the other, and I was very aware that none of this makes Britain look good in international circles, but also does it. او دا راپورونه د هغوی ټولو فاملو باندې تاثیر کوي او دا ټول راپورونه د انګلستان موقعیت په دنیا کې بد ښکاره کوي And this does go back to my experience in Northern Ireland in the legacy reviews about how can we make sure this is either dealt with and come to a conclusion, or it is avoided in the future because we improve our processes. That's ultimately the best way. کوم دا و چې څنګه دا څېړنې موږ ترسره کړو او د مخې چاپې کړو او کوم درسونه ترې زده کړو چې په آینده کې دا شیان تکرار نه شي To our civil service, when they start suggesting political images and political perceptions, it's really a matter that I was not that engaged with. It didn't matter to me. سیاسي موقف یا سیاسي تصویر سره کوم ښکارېږي د هغې شک زه نه وم At this stage, that it could be best dealt with as you've just described it. What did you think needed to happen in order د کتل شوی دی چې څنګه زر په زر دا ترسره شي د تا په نظر څه د ښکارو چې باید شوی وای Bear in mind that the military police are independent and quite rightly so. نظامي پولیس مستقل دي Ministers and indeed the او درست هم نه چې داسې وي د وزیرانو نه like CPS and یا our د police, څارنوالۍ separate from ministers. So bearing that fact, که څارنوالي چې جدا ده یا پولیس جدا دي however, داسې I thought it was I police important indeed. to test where we were with both the quality and the veracity of Oh, the well, investigation. Was it دا معلوم کړی وای چې موږ further کوم موقف کې وو چېرته رسېدلي وو په دغه څېړنو کې if I just او proceeded کیفیت with یې څنګه و the investigation is closed? And my experience would show that over the years, very often, those initial assurances you get turn out not to be true, as we will probably get to later. Documents تجربه کې دا ډېر وخت دا شوي دي چې بعضې we hadn't seen were then راته later discovered and اطمینان درکول کېږي خو هغه بیا رښتیا نه وي given up to this inquiry and indeed judicial reviews previously. So ultimately, دا what all of this did was say to me, look, I need to satisfy myself, because it is my reputation and the department's reputation that we were happy to proceed in whatever direction we went. And that included او د ما د ادارې مسؤلیت و چې څه وکړو او کومې خواته ولاړ شو با کیفیته and Justice Lyons. As you'll see later, some of the follow-ups about څېړنې وشي concerns raised by Johnny Mercer and not Johnny taking Mercer, face John value Murphy. these assurances, but being very, very careful. I didn't wander across the line into interfering with a police investigation. Indeed, at first I was very, very خو quick. ډېر کوشش کولی چې د پولیسو په څېړنو کې مداخله ونه کړم Because the last allegation Shy police. was we'd had a meeting and then the next thing you know, everything changed. And that is not نو غوښتل چې سبا دا ستور ولګېږي چې ما د شاهي پولیس سره ملاقات وکړ او د هغوی په هغه کې برخورد کړم تغییر راوستم stepped in a deliberate way to get to the bottom of د it. هغوی د مخې چاپ شول ما In a department of هغوی مې justice پرېښې ده څېړنو ته where, unlike the Home Office, which is full of arm's length bodies or operationally independent bodies, so ministers can't interfere with MI5's decision, it's entirely operationally independent, or the 43 police forces we have. In the Ministry of Defence, nearly everything goes through the chair of the Secretary of State. It's a very, very, that is your constitutional protection from me. کار د محافظ نه جدا هم په وزارت دفاع کې ټول شی د وزیر دفاع تر قومانده لاندې دي تر لاس لاندې دي The military, او موقف کې ټول شی مستقل دي هغه MI5 دی که درې څلوېښت پولیس قواوې دي therefore make sure that Johnny Mercer's concerns, which we will get to, I'm sure, were also listened to, and he was given the carte blanche Johnny Mercer. to go and get تشویشو ته وکتل شول هغه په نظر کې ونیول شول was contained in this submission, but subsequent submissions and indeed his own experiences. And just
Before we embark on any subsequent meetings or discussions you may have had with other individuals, just trying to focus if we can on this particular time. What is set out very clearly is that we understand Sunday Times are working closely with the BBC's Panorama program, Sunday Times خبرونه د بي بي سي سره د نږدې کار کوي او دا به د اګست په نیمایي کې خپاره شي د دې سره نه. Leaving aside when it was that you eventually had sight of this particular document, there is, if one accepts the accuracy of that observation in paragraph 9, perhaps an element of pressure on you to reach a decision as to whether the Panorama program is aired. Well, that may be your view if you weren't me. As a Secretary of State, I wasn't going to be pressurized by one submission or other. Again, it's that you were being pressurized by one submission or another. It's simply looking at the time. If a decision needs to be taken in advance of a particular date, that might be take that particular decision. Pressurized by a media narrative outside my department. With evidence, د حقایقو په باره کې تشویش لرم، زه د رښتیا حقیقت په باره کې تشویش لرم. په نظر کې نیسم. ما لپاره دا ډېره مهمه ده چې په اخبار کې زه ښه ښکارېږم که بد. هم پاراګراف کې بل تشویش ښودل شوی. د ICC څارنوال په 2017 کې راغلی وه، ویلي وو چې زه خبره یم چې په افغانستان کې د برتانوي قواوو لخوا غیرقانوني وژنې شوي دي. She intends to conduct a preliminary examination into these, and as we خبر شوی دی چې هغه د دې په باره کې څېړنې کوي. That investigations have not been conducted effectively, as this is one of the considerations of the ICC when deciding whether to assert jurisdiction. بین‌المللي جنایي محکمه تشویش لري چې تاسو صحیح څېړنې نه دي کړې په دې باره کې. هغه دا ولې چې مطبوعاتي فشار نه منم، نو دا هم درته ویل شوي دي چې د ICC د خوا په تا به فشار وي چې هغوی ته څېړنې وکړي چې باید په افغانستان کې کوم تورونه لګېدلي د هغې درسته څېړنې شوې که نه. په دې باره کې تا تشویش لرل هغه دوه ځایونه په دې باره کې تشویش لرلو. That we want to make sure this has been done properly. دې تشویشونه او د ما تشویشونه عین شی دي. موږ دواړه غواړو چې آیا څېړنې درسته شوي دي که نه، آیا باکیفیته دي، قانون مطابق دي. د ICC په هکله به زما تشویش دومره د هغوی تشویش زموږ خپل قضایي سیستم بدنامه کوي چې زموږ دومره خراب قضایي سیستم دی چې هغوی ته حاجت پیدا کېږي چې راشي د دې څېړنې وکړي. Body that we have signed up to and we take seriously and we take seriously. بین‌المللي جنایي محکمه یو داسې ارګان دی چې د هغې موږ غړي یو، موږ یې تاییدوو، موږ یې قدر کوو. When you say we're not bow to media pressure, my point is simply it's not a consideration to me doing my job. Right? It's not a داسې وایي چې زه د هغه مطبوعاتو ته فشار لاندې نه راځم. د دې مطلب زما د خبرې مطلب دا دی چې ما ته مهم نه دی د مطبوعاتو فشار په خپلو وظیفوي امورو کې هغه ما ته مهم نه دی، یا داسې کوم عامل نه دی هغه چې ما تصمیم بدل کړي. بشر راپورونه لولم، په هغه کې بعضې نقاط وي، کوم خبرې وي، کوم اصلاحات وي چې موږ یې کولی شو هغه موږ کوو. راپورو ته غوږ نیسم. کوم کار درست نه وي شوی، کوم توجه نه وي ورته شوی، ته مرسته راسره وکړئ. 13 او 14 پاراګراف کې
What was set out was, given the imminent media interest from BBC Panorama, it's recommended that the announcement of the closure of Operation Northmoor is made as soon as possible. This will allow Ministry of Defence to release the announcement on our own terms, but also give us an opportunity to emphasise the independent oversight of the investigations. په خپل تابعیت سره د خپل مقرراتو مطابق خپل راپور نشر کړي تر څو مخکې د هغې د بي بي سي پانوراما وشي. دا پوښتنه شوې معلومه دی عمل ترې نه دی شوی. Reflects the earlier paragraphs in the submission about, we could get out ahead of it or whatever it was, it says in it. But ultimately, I didn't agree that there was any advantage to doing it. So therefore, the final paragraph doesn't sort of wash in that sense. If I don't agree with it, then paragraph 13 doesn't really have a material. Nonetheless, at paragraph 13, because this is what was provided to you by the Deputy Head of the Directorate of Judicial Engagement. We in DDC Northmoor should be briefed to a friendly journalist in order to try and get the story out on our own terms. I think you know the answer to that better than me, Sven. And again, no offence to the officials, but media handling is not usually the strengths of officials who work in other policy areas. But fundamentally, there are media officials, etc., but fundamentally, what was at the heart of this is, was I prepared to publicly announce the closure of an investigation when I didn't really accept the premise in the first place that you close investigations, and secondly, I didn't. But what because I مسئول نفر چې دا غیر کړی دا هم احترامي ونه شي. پیشنهاد دا و چې مخکې د راپور It appears to read, I would have preferred to wait, but on balance, underlined, in light of Panorama, we should announce end of investigations. I didn't announce the end of investigations, so I don't know. I mean, it isn't my writing, but I didn't. And as far as this is a note of anyone's observation, it's not a note then of any observation that you made during the course of discussing this document with anyone. I went on from here to investigate further the Northmoor. So, yeah, I don't know. It's not my writing. And my box note should have been there. Just finishing off the handwriting, in case it helps jog your memory as to whether you've seen it at all before, other than in the preparation of this witness statement. This will, however, prompt some detailed questions about the investigations which RMP will have to answer. Also, with hands-off approach by ministers, how are we assured investigation is thorough? And that last is a question. Is that something that you were seeking to get an assurance? And I think from the investigation, it's why it led to as far as a reference to with a hands-off approach by ministers, how are we assured investigation is thorough? You might have made. I don't know when this was inserted. It belongs to my box note has not been produced. You will get them from my box a bit of paper, sir, that you write your comments in, and etc. But I could. What I would certainly say is that the result of this submission is it didn't follow his recommendation. So I'm not sure. It doesn't match the actions, which was it didn't follow the recommendation. Aftermath of reviewing this document and declining to follow the recommendations, can you help us now with the steps that better understanding of and the apparent decision to close that investigation?
Well, the فور په حق لا بیا دغه د from, منلو حق لا from paragraph 6 is where هذا paragraph I was لا first given effectively the clues to where I should go and seek some assurance, or in, at the very least interrogate those people that had been involved in that, and that included هذا او Sir John Murphy, هغه وکړو د شوي former چې Chief Constable. د کومه معلومات او کومه پاتې کوم څه کوم Very, very important Former to Sir, do so د پولیسو مشر and you know, start progressing those challenges and I you know, questions, I think. So that's د where شو حق لا باندې my پرمختګ take on وکړو this submission is that who I should then follow up with and meet. او معلومات ورشي چې چا سره وینم In addition to speaking to him, his name having been Okay. set out in paragraph 6 as you've observed, did you want to speak to anyone who might be involved in the investigation itself? سره خبرونه پاتې دا ضروري ونه ګڼل چې په تحقیقاتو کې د چا سره ووینم نه هغه ډېر محتاط As a وم minister, نه چې یو go وزیر into a police force, whether it's military or civilian, and interrogate their ملکی یا نظامی ورسره د تحقیقات وکړو service prosecuting authority above it, I would think would وجودي چاته سره والی موجود دی lead to all sorts of suggestions that I interfered with the police investigation. چې بیا دا تورونه لګي چې د پولیسو په چړنو کې مداخله کوم Former Merseyside Chief Constable, and چې د پولیسو مشر هغه ته مې پرېږدي I read his report, and then I had a meeting with him. راپور ما ولوستو بیا مې د هغه سره ملاقات وکړو I mean, it is for the professionals, it's not for me to ascertain. د مسلکي خلکو کار دی چې تحقیقات او واقعیتونه معلوم کړي And it may be obvious from your No, last Martin. remark what the answer to this question is, but may I still ask it, which is this. At any stage now, having reviewed this document, did you seek to speak to anyone within UKSF about the allegations that have been made to get some نظامي ځواکونه کې چا سره خبرې وکړلې as to the د هغه سره د معلومات وکړل چې د هغه نه کوم تایید واخلې اطمینان حاصل کړي Read, as documents were being released to the judicial review, I would read extensively اسناد many of those چې documents نشریدل هغه ما لوستل in folder after folder. And Ben Sanders ساندرز was, I think, in 2020. په 2020 کې Designated to go through a huge amounts of documentation. تعین شوی و چې دا اسناد ټول وڅېړي That's when, after I think in the July of the following year, we gave up to the judicial review more papers that had come to light. So as Right, part of right. the process, I read Speak out, okay, extensively, موږ including ټول the اسناد وړاندې کړل most minor detail, including effectively emails between members of SF, هغه ایمیلونه چې شوي وو locations even, you know, where people and د خلکو ترمنځ په some of those documentation. ځواکونو کې To get a feel of what was being said in the background, as well as trying to understand what was, you know, who was making these original allegations or claims, because I think that was quite important. And تورونه څوک لګوي closed in an open session, but there are examples of those documentations that have been submitted to this inquiry where you can see it. And so not only did I deal with that, also دا کار ترسره کړو او د نه علاوه name of the individual, when I was informed مطالعه شولم that N1785 1785 had potentially raised concerns, تشویش I ښودلی spoke to him as well. ما د هغه سره خبرې وکړو other than speaking to N1785 and 1785 سره خبرې told us about, did you have علاوه discussions with anyone else within بل چا سره خبرې وکړې these allegations? په نظامي ځواکونو کې په دې ټولو Deliberately, I'm not an investigator, but I deliberately didn't want to محقق نه یم poking around in any part of the armed forces without the نه مې غوښتل چې د مسلط ځواکونو په برخه کې زه مداخله وکړم I wanted as a former soldier to دا چې پخواني understand عسکر what I'd ما been غوښتل reading, but یا it was پوه کړم also په هغه شیانو چې ما لوستل to separate chatter that I read as opposed to people that were there at the time. And you know, the military is for همدا کوشش کولی چې د هغې خبرې هم ځان بچ کړم چې د خلکو any community, including the barristers community. There's always who's up and who's down. خلکو ګپ شپ دی There is chatter. So مقابله د هغه خلکو کې چې هلته موجود و واقعیت لیدلی وي
but it was also very important to me to make sure that if I felt there was something untoward, that we made sure that that was properly assured and looked at, and it goes back to Chief Constable whether they satisfy themselves about how far the net was cast, who did they speak to, and indeed the military police about whether or not they followed up on documents that subsequent to this provost marshal, which led to this submission of the 5th of August. Were they aware of any other documents after the fact that was written? And Keep matters again in chronological order if we can. Can I invite you to go back to your statement for a moment, please, Sir Ben? And can I take you to your... And you'll see that having dealt with the submission that I've just asked you questions about, you set out in your paragraph 17 complex, lengthy and serious nature of the operation investigations. I wish to gain a greater understanding of assertions about it, especially having my previous experience in government. You then go on to identify observations made by Johnny Mercer in his witness statement. He joined the MOD in July 2017. And I'll pause you to get your bearings, please. Glasgow, in accordance with the usual procedure, I've made a restriction order. And this order restricts the publication, disclosure, or repetition of what is said or done today, the first hearing, 23rd of September 2024. The hearing of this evidence during the 10-minute period from 11:05 until the hearing was adjourned, which was approximately 20 minutes. Will be identified on the inquiry's website. This order remains in place indefinitely until varied or revoked. Thank you, sir. We've had our mid-morning break, so we'll now run till lunch. Ben, you had been helpfully assisting the inquiry with your discussions with John. Can I make sure I properly the distinction between your two recollections? As far as you recall, Mr. Mercer expressed concerns to you about rumours surrounding the UKSF's activities in Afghanistan, but you do that he had spoken to an individual who had given him specific information about an allegation that that person had been asked to carry a dropped weapon. Is that correct? That is correct. And can I make sure that I've understood the significance that you draw between the rumours on the one hand that you accept and the account from an individual that he you do not recall ever being told? What to your mind is the difference, if it isn't blindingly obvious,
between the rumor خبرها ذهني بدي وقت فاتشلي and the specific information that Mr. Mercer recorded in his statement and said when he gave evidence? Well, I think, like the paragraph in his statement, but also in the documents that have been submitted to this inquiry from the wider community, you will notice that people were discussed amongst themselves on email issues around this Afghanistan, even though they were not there or not present. Belongs to a community that could discuss or did discuss emails have been submitted to the inquiry. And that is a difference between someone who could, in my mind, act as a witness, who is actually able to be a lead to follow on. You were actually asked if Mr. Mercer's submission was correct, you were actually asked by someone who was no doubt perpetrating the alleged crime to do this action. And if that was the case, then that's to me a very different space from hearsay discussions by يعني and does that echo back to what you said earlier when you said that it was important that the investigation proceed on evidence rather than rumor? كتان الهرم داودة شيء مو برمختار بعد سوايد باساس يوم بالكل ما قلنا حقائق هركا تشكو السر بديت لنا كنا هركا تشكو بس حقائق أو واقعتنا ما نقولش. The only people who really know what goes on in a court are the ones who are there from the beginning to the end. So not people who turn up for the last day or the middle of the day or the star witness. Can I ask you this, please? If Mr. Mercer had told you that he had first-hand information from someone who إذا كان التعامل لا معلومات had راغلي been asked to carry a dropped weapon whilst in يا Afghanistan, غفر يالتا what وفاق advice واسبي would you have given to Mr. Mercer ولا as تتسبي to دوي what he should do with that information? إذا يبقى معلومات Same شيء advice I gave to anyone, including the BBC when they would write. هذا كذا جزء مسألة والكوما والكونا ما يعمل نتام الكلام. Please share it with the police, the military police. تتوسط شواهد نرى دي ساعة بوليس كذا شركة ما صار شركة ولا مفاعلة نعمل الدروس خلص كذا شركة شعبي تحقيقات وسرنا وكذا ده طورنا. As far as any reference to dropped weapons other than from Mr. Mercer, were you aware of allegations? ما صرنا يعني أو تبدي تور خبر بيجي على أتاك أول يعني مرسي باكستان توفاكي كود لوكاشون ما تبغى كيف راتو كذا شيء ما أريد. That initial 5th of August submission we've referenced this morning, but I was definitely aware that part of the narrative and the reporting in the media was that this was a method that was carried out in the. تفسيرنا خد خبر ما دمت وقت لما كنت داتي والتاريخ نوا داتي وقار شوائه. I was also alert to the fact that some of those subsequently submitted both in the judicial review and I suspect, I'm guessing in this inquiry, referred to, I'm not sure they used the phrase drop weapon, but certainly referred to the likes of this doesn't seem right or this is, one too many occasions of X or Y happening. So, Mercer was the right person to get to the bottom of did you offer him any assistance other than simply direct to do that act? Well, two things. His authority comes with his position. I mean, that was his portfolio underneath him. So he had authority within that very position he held as the minister. And secondly, he of me, and therefore my authority gives him the whole resource of the department within the law. He knew the minister and the police and the independent investigative authorities, the independent service prosecuting authority, but ultimately that's what it means. And
Were you expecting that he would provide you with an update or an answer to that direction you had given? خد ينال لك ده جواب لك معلومات I don't take issue with any of much of his evidence throughout this process. He did throughout raise concerns when he had felt that either he wasn't getting the right answers or indeed الدروس الجواب من he أول شيء highlighted concerns. يا ما تبعته بس He تشوفين أو خذهم raised his concerns throughout, including تخبط in the تشوفين meeting مش الشركة the following year, the following August. فلكن أول استقال لكن أول أكثر He always would raise concerns. ما مش كل تشويش كله Different from that, I زم as I'd started يا غلا جانا start looking into that original submission, that's why we're sitting here today. I established this inquiry in order so we can get to the bottom of this. I mean, it hardly the narrative of cover-up for this Secretary of State. Using the correct processes and privileges that is awarded quite rightly to the judiciary, the judicial process. So he did raise it. He often raised it. استمرار والخيارات لري And, استعمال شيء أو all my ministers' الموضوع concerns بيختلف seriously. I did not discount out of hand, طول- discard any out of hand any. طول تورنا ما جدي كان دي يومين كان And دي so, yeah, I mean, we followed up many things, and you'll see later when it comes to the motion video. I think Mr. Mercer's recollection is disproved by my actions on the motion video, if you understand. كيف بديك تقول لي We will come to that in detail later on. But إذا since غني your ما time صار is عمل spent, كان can I simply ask you this at this stage? لما Mr. Mercer described in his evidence to the inquiry that he تبي thought that you lacked curiosity when it came to responding to سوى كده كنت قاعد أنا على الله تجسس أنا على الله of your attitudes towards هذا تعمل لي كم نفسه an accurate one. I think it's highly inaccurate. I think my action, Yeah, my I'm statement, gonna is the write it entire down. opposite of that. I didn't. لما عمل كمان عند I never النظام took the last one at face value. Not only did I أكوستي seek to dig وحالتي deeper, I also even أقول sought to لك take international موضوع مقطع ولا شيء وجه أوركياتي ولا شيء assurances وعطايت that I ماله were given were truthful. Secondly, I established this inquiry, as I've said. So, قلت له مش ده شاكل ماله كنت عرفتني I held the department to account if I قلت له felt مش that ده they were not producing what inquiry they had asked for, but I also had to reiterate ده كاروكي that we had to act on the evidence before us, and that I also مو بعد حاجة شواهد وما ماله كل شيء مو ماله دي make sure براتيزي that their ثبوتنا reputation شواهد الله is not, dragged through the mud or indeed libeled or besmirched without evidence. I think that is very, very important. بس إنه كل شيء وتشوف حياتك كذا كاشكو بدلا ما يكتبوا لك ولا جو لا عندكم أساس Lives يسوون for the UK's deployment to Afghanistan. Some of those people did so in the most dangerous environments possible to make sure we were safe and the people of Afghanistan were safe. مو بارك الله بدونا ما لك الوظيفة وكذا فأنا سامس شريته فيه Recklessly, or indeed in the world of perception, that we progress in the manner of fact and evidence. And in terms of the progress that might be made by the MOD, another observation offered by Mr. Mercer in his evidence was that the MOD was terrible at investigating itself. Is that a description? ترى ده ما يجي بدل دفاع فل دان تكاتم نشوي كوالي I don't quite know what he exactly means by that. If he's making a but إذا بكتير من أكيد ما تلعب شيء زينا investigation by the military police, then شو تحقيق I would have referred him to Sir John Murphy and the external people that looked at the investigation. Neither he nor I سيتا يا qualified خارجي judgment تلون كوتا ما أعرف كذا وايد أقول If it is a comment on the department is not always quick to أنا داربي ده شيء let إذا the رأيت documents إذا أنا that it wishes or is needed by a court or indeed by ministers, إذا نكى then I would say عندك ولا شيء ما كميت يا ولد أنت نبي ده خمس it is كذا not a quick task. Could it be أنا quicker? يوتيز And I إذا وظيفة أنا لا تيجي كارنا إذا but أصلا I wouldn't agree with that. تندي I'm not sure وتيجي that goes as far as investigating ourselves. But also, the job of a minister, a good minister, خوازي الوظيفة inquisitive, probably a skeptic,
fairly دا چې همیشه سوال وکړي the fact our officials do their very best, and if need be, belligerent to get to the bottom of something. او بیا موضوع کار ته ضرورت دی واقعیت ته Up to each minister how far they take دا that, د هر how far وزیر they wish to take it. پورې مربوط دی Hours څومره a day, and they څومره burn دوی candle to do their job. د جاسوس لري په دې باندې کار کوي یو څو ساعته په ورځ کې په دې کار کوي You او win څومره some of ژورتیا these ته غواړي debates, ورسي discussions in the detail, so you need to get onto the detail, and if the detail isn't available, you get it. But I can't speak for Johnny Mercer. په تفصیل کې ده څومره تفصیل ته څومره ژورتیا ته ځي Looked into these things in detail. If the detail is important, and if you expect Johnny Mercer to تفصیل یې دومره مهم وي apprise himself of the detail, did you ask for him to report back to you on a regular basis to update you? تا ته ویلو چې وخت Simply to return وخت فوقتا مراجعه کوه او راپور راکوه Is تفصیل the best راکوه way to do these things, and as you've seen from the bundle, there is plenty of time. بندر ته چې وګورئ Either commented on submissions. One thing that I noticed about the Ministry of Defence when I arrived that was different from Security Minister is یو څه ما دار کړل من حیث وزیر دفاع فرق لري من حیث د امنیت every وزیر submission دا دی is classified between what you call a 1-2, a 2-1, a 1-2-3. Sounds dull. 1-2 means it goes to the junior minister first, the 2, and then it goes to the سره چې دی هغه Secretary of بیل سیم باندې کیږي یو دوه دوه یو یا یو دوه درې 2-3, it goes to the permanent secretary and others. Now, some departments don't really like that because they would rather اداره دا شاید دا طریقه نه خوښوي agree, or it was a bit controversial that they'll just go straight to the Secretary of State and avoid it. I insisted موضوع د وزیر خواکه نه وي that every کارتر د دولت had to be a 1-2 at minimum, even if that meant a delay. You'll notice on the 5th of August one, an important document related to موضوع ته the کوو investigation. مهم سلام د 15 د اگست نه شوی Now, if you were to look at my Well, submission today. as Security Minister, most of the Home Office submissions I ever met or were dealt with, were of that level. So it sounds like a boring process, but after this, and a few weeks or months in, I instigated that every submission was at least a 1-2. That does add delay because some ministers don't do دا that باندې very ته چې هر properly. راپور باید وان کې وي نو په هغه کې بیا ځان Dig into it راځي much more, and one of my او ministers دې ته وخت په لاس ورځي چې never allowed تفصیل it ته to go ورسي to me until he had done a د significant موضوع هم amount په of ورسېږي scrutiny, and that could take weeks. And some ministers, it would turn up pretty quickly. کې بیا بعضې وخت هفتې بعضې وخت میاشتې لګي Right process, and it's process how I run this department. So Johnny Mercer would have had lots of opportunities and did to raise these issues. مرسل Um, وخت لرلو ما وختې ورسره وي to deal with it. او زما په نظر دا There's بهترین a کار و چې civil service 1-2-3 دا submission. رقم مخته تللی وي Probably not the most exciting. Can we دا د tap چس په on طریقه به نه وه please, for a moment, Sven? Can I invite you back to your exhibits to look, please, to your fourth exhibit behind our tab 4, which is an email یو ایمیل دی sent out on the 11th of October of 2019, په لسم د اکتوبر 2019 لیږل شوی a few weeks or possibly even a month after the first document that we had looked at. We can see it's sent to a number of individuals, including you, as well as Johnny Mercer's private office, because we can see those addresses. مثلا دفتر ته To list. Do we see that, sir? Yes, do. او نور And ځای it ته reads لیږل شوی as لیست شته follows. All That's critically widely serious. informally approached by BBC's Panorama on their documentary looking into how effectively the government has dealt with allegations of war crimes from Iraq and Afghanistan. See attached. The letter outlines several allegations and the subsequent handling. As stated in the letter, the BC پانوراما موږ serious allegations on وګته کوي هغه تورونه چې پیدا په افغانستان کې شوي soldiers from facing justice. And then it goes on to give دا د فدرال اقدامات کوي چې د افکارو سره قانوني چلند ونه شي دا قانوني چلند مخنیوي وکړي which was provided to your private office and also to Mr. Mercer's. You'll find Daftar that of the posted on our page, دفتر ته ورکړل شوی دی which is the the book letter of the- from the BBC the paper, dated the 4th to of listen to October myself. of 2019. څلورم د اکتوبر 2019 باندې د بي بي سي خط دی You'll find that you dealt with this if it will assist you. I think you'll find that in your paragraph 20 onwards on page 7, Sven.
Yes. Can we just look together at the letter from the BBC that was sent to you a few days after it had been received? Those were following the printed bundle, page 12 behind tab 4, but your exhibit 4. If we look to the second paragraph, we are examining the closure of 2 major investigations into alleged war crimes announced by the Operation Northmore and the Iraq allegations team. Include details about specific cases that were part of these investigations. The program is regarding a pattern of corrupts over the last 2 decades that may have prevented being held accountable for war crimes and left innocent victims and their relatives with no recourse to justice. They are very To respond to the points that we're considering for inclusion. Can I just invite you, if you wouldn't mind, sir, to turn on to the next page into paragraph 4. Because you'd expressed to us the importance of a thorough investigation and the need to get to the bottom of the allegations and to look at the BBC in October of 2019 was as follows. Detectives working on Operation Northmore believed that the deadline set by the MOD to finish their inquiries made it impossible for them to complete a thorough investigation. And then to the next paragraph. بالنسبة لكولاتي مسألة أخذوا كذا كوزارة الدفاع وأخذت محدود كله. They also say that some evidence has been covered up. زي برسني يكون أو دفاع maybe أو أغلب يدهم ولود واصل دفاع بتشيل. ده دو paragraph تربستيو. كل شيء داخل سنة تتابع تطاول تشيل. يبغى دوزر من الناس. On reading those 2 paragraphs, which make serious allegations about the quality of the investigation that was conducted and the conclusion. You'll see from my statement that I saw that at a meeting, subsequent meeting I had, that we would examine the claims, as in we would first of all. What to do? I think this is paragraph 20, if I'm not mistaken. Is that right? An initial scan of the allegations within it suggested there was no new evidence being presented. SOS asked that a detailed analysis of the letter be carried out by officials and a copy be passed to the independent investigators to check for anything that might materially impact their investigations. So, in that very phrase, one is جديد تجاوب كل شيء أو كافي ما كان طبعا فيه ما بيوجد رجاية لكن باش شيء سنة. Wherever it came from, media, public, colleagues, etc. As you can see, I asked officials to investigate further or to look at them, and then secondly, if you are making claims of any evidence or new evidence, you should pass it. That is a narrative that I have taken throughout, and that is October letter from the BBC. I'm not aware if the BBC has new evidence. وإذا فكرنا كم شعب يقدر يشوف الشواهد في بلاد الكويت. And again, just continuing, please, with the content of the letter from the BBC, could I invite your attention to what is paragraph 39 within that letter, our page 16, Sir Ben. Operation Northmore was investigating 52 killings in Afghanistan, the majority relating to included executions by UKSF on night raids, covered up through the falsification of mission reports and the use of drop weapons. And cover-ups implicating senior soldiers. Was closed down prematurely. Operation Northmore being presented with an invitation to announce the closure of Operation Northmore just after you had come into office.
when you read this only a few weeks later, did that shock Tara way tara tara so tara wata de. of your mind which had caused you not to write to the Defence Committee? Yeah, I mean, I think, as I said this morning, I didn't act on that recommendation. Kuma makino de map de peshniyat amal wonako. Any evidence should be Ma referred to meshawi the di. police because they are charged Acho ko subut tari police te dona de. to investigate it. And Awta khato ki sale ne okay. you know, I think, look, I don't underestimate or undervalue the seriousness of the allegations. They are very serious allegations. Turuna But I also bear in mind that Chief kan nin top san nin wala jidiyat na amla galama. Wala de para che. and at the time he had said Tara to ne me takmil he was shibayat happy with the work akaik and madum se. assurances that he had done, and he was a civilian assuring the military police's investigation, and a man of considerable experience, both as a detective. Anta yo mulki sa yo. Jai police tara tuna kan rasta ka wala aw khata yo mai lalla. That's why we're sitting here. But the concern never went away about Amaga de ma tashwish de shnal mugdar tanasyo. De ma tashwish rafa nasho. people would continue to raise questions without closure. And I think that's very, very important that we try and get that closure. And that's why I established this. Tabu swalun na paida ki ba ta khata mutazwa ba. We looked Akhot to mujma what wa happened yo. in the immediate aftermath of the receipt of the email and the letter that is attached. Kela hatna urusta. Trying to deal with it again in a chronological order as best as we can. Can I invite you to turn back to divider number 2? معلومات اللي قررنا شوية يعني Our page 6, مراجعته. but it'll be the exhibit الموضوع أول ما 2 يساقيته. So, sir, you'll find it on مراجعه. red numbered 7. An email later that same day, the 11th of بدون شيء. October 2019. ما ولا زمان إيميل شوية دو Providing a readout, but only the key points and actions. And in particular, can we look to paragraph number 4 with the Paragraph British number 4. start Operation Northmore? Northmore Parkland. It would seem that Johnny Mercer, as described there, mentioned Mercer, okay, his actually. meetings with officials in advance of the Yeah. upcoming trilat. His office to Anche provide se l'idea non- relevant points to the Secretary of State's ملاقاتنا office. كانوا بقولك كده. So Mercer queried whether the service police could Yes, be sir. contacted in advance of panorama coverage. And what's ليش كده بوليس كده تماس ولا في كاريس بوليس كده ما كده جانش بانوراما بانوراما بولكي. and does that إذا أنا relate اشتغلت to بقول. what you had said some 3 minutes ago when you'd set إذا out كمان the تستاكم خبروا كم دام letter تبدو. from the BBC? That was asked from evidence from the BBC as opposed to from the service police. ما مطلبش بي بي سي شوية دو ولا Whether كاريس or بوليس not نلا. Mr. Mercer should contact the service police in advance of the panorama coverage. Did you agree that that would be appropriate course ما صار ده to take, or can you now إيش نادي كمول كله كده بيانا ده. إيه كاريس بوليس كده تماس ولا في مشكلة كده بانوراما دي program see دي. the penultimate sentence? It begins on the third line, second line. خاص غيم لاين كي ده جملة ده. NDPV, that's Mr. Mercer, NDPV. queried whether the service police could be contacted in advance. وكا ولا شو de panorama de خبرونه نه مخکې موږ د سرویس Would پلیس it ته be تماس appropriate for the service police to Well, be I don't wanna say, I but- can't deduce from this email for what purposes. وکړو. I mean, was it contacted for? I mean, I don't know what. I mean, and if you look at this email, دلته وګورئ. I don't even think it was copied even to my private office, does it? نو فکر کوم چې دا ماته رالیږل شوی دی. But it wasn't copied to me. But fundamentally, these were pre-bilateral notes in advance of the meeting, ملاقات ته مخکې نه یاد شنه دي. or notes after it. Readout, sorry. Yeah, well, the other numbers there, This that's letter is broadly contained with Minnie's draft priority. But I'm not sure what exactly he asked for when it meant contacting the service police. It may have been څنګه چې دا چې و چې was coming. سرویس پلیس ته تماس نیول کې د څه لاس راوړل. Ask BBC for evidence if they present it in the report. تر دا وخت کې بي بي سي په راپور کې That's speculating. کوم تور لګی چې دا غي ثبوت وړاندې کیږي ولل. suggested, which is the last sentence of paragraph 4, that the department asked for evidence. That's a request to be made of the BBC Yes. for the evidence to support دې چې allegations that اذا نه غوښتنه کړې شوې ده غوښتنه د بي بي سي نه If they have any new evidence to submit it او کو دې نوې ثوابت لري چې by line all the way through. تاریخي کې What we're trying to find here is evidence all the way through. Well, And no doubt the
هدف او غوښتنه دا ده چې موږ شواهد ترلاسه کړو if there is any evidence out there to establish that. نو شواهد وی چې سره شریک کړي How was anyone to decide whether the evidence the BBC had was new or not? Well, that's why contacting the military police would be the most appropriate. شواهد یې لرل چاته معلومه چې دا نه دي Database or remit of what evidence they had examined, and I wouldn't know, but they would know what they saw and what they had in their office. دوی نه پوهېدل چې دوی چې لرل دې باره کې راپور ورکول Because I wouldn't have ever seen the military police's detailed investigative notes. But what's recorded here, Sir Ben, and I appreciate it's somebody else's note of only the key points, it's that the department asked for evidence. It's not that the Royal Military Police contact the BBC to ask for it. ادارې What ادارې that's غوښتنه of وکړه interest to me. So I replied to the BBC د معلوماتو saying, if you have any new evidence, I think it is an exhibit. It is, and we will come to it. Please, could you refer it to the military or the appropriate authorities? So that's exactly what we're doing. بشي ته ولې چې شواهد لري We just look at notes of a further meeting that you had مربوطه with ادارې ته یې وړاندې کړو. Mercy. You'll find that behind our divider number 3, your third exhibit, and so Ben, it's page 9 if that helps. مسافه دریم ثبوت It's an email from ایمیل دی Damien Parmenter Damien recording Parmenter the لخوا detail of a meeting that you and others had to discuss Operation Northmoor. تا د نورو سره د نورتمور د عملیاتو په هکله So do you see that ملاقات په باره کې دی S of S, Secretary of State, Minister for Armed Forces, Minister DPV met with officials to discuss Operation لخوا وزیر Can you remember Dr. now who the Abdullah. officials were that you met with in order to discuss Operation Northmoor? کوم کسانو چې تاسو سره جلسه کړې وه د نورتمور په هکله 5 years ago, but پنځه I کاله would مخکې guess و دا from the list of the CCs, they are the officials. I mean, Isabel Letwin was one of the legal advisors of the Exactly. department. David حقوقي Morgan was مشاوره وه my assistant private secretary. Paul Wyatt was a مورګن senior د ما official in national سکرتار security. وه And I'm guessing those were and Dominic Wilson was a senior director general. So I'm guessing those are people I saw on a regular basis, and if they're CC'd in, سکرتار جنرال و I can guess, but I don't have a actual ټول attendance رتبه دولتي کسان or anywhere. And neither do we, Sir Ben. But obviously, we'll understand that at this remove, it's difficult to be precise as to who was in the room. The note of the meeting, if that's the appropriate way to describe this email, records in the next paragraph the first issue discussed was the appropriate time to announce that the Northmoor investigations had effectively ended with all lines of investigation exhausted. ملاقات No evidence found of criminal نقاط شي behaviour. اول دا Can I pause for a moment and ask you this? وخت Ben? ایل سی چې نورتمور نور ختم شوی As at the middle of October, so د مې د اکتوبر some کې weeks after you'd first been invited to announce the closure of Northmoor, څو هفتې وروسته د هغې نه satisfied as best you could be that it was correct to describe all lines of investigation as having been exhausted and no evidence found of criminal ته behaviour. مطمئن وي Well, no, د because I تحقیقاتو said د in the ټولو letter ټولو لارې څېړل شوې وي او بله کومه لاره نه وه پاتې چې هغه and a copy past the independent Okay. investigation to check if anything might materially impact their investigation. If I had felt it had been, I would not have done those further recommendations. Thank you. ته ما ته دا نه وای ثابته ما به نور پیشنهاد نه کوله Where we were, timing was closely bound up with the forthcoming BBC Panorama programme on Operation Northmoor and the potential to use the closure of the investigations to sensationalise allegations and accuse the MOD of cover-up. And again, recognising what you've said about any concern you might have as to presentation of your decisions in the media, can I simply ask you this? Were you concerned سوال نه کوم آیا تا تشریف the لرلو announcement of the closure of Operation چې Northmoor دغه might اپریشن نورتمور بندول به what had happened and might lead to allegations of a cover-up? Well, I was concerned that ډېره غوغا جوړه کړي او د خبرو پټولو تورونه به ولګي of an investigation when we weren't satisfied potentially that there might be new evidence to appear would expose us to a undue haste, but also it would expose زه فکرم چې که موږ دا to ridicule. ځای وکړو او بیا وروسته نوي ثبوتونه رامنځته شي دا به موږ ډېر I thought it was important, as I said, That's as correct. I said here, to watch, listen, read Sunday Times, ویني چې وګورئ and if there was anything غږ ونیسئ
supposed to approach the BBC and ask for that to be submitted to the military police, but if او بیا تاسو هم شي I said that we وګورئ could satisfy ourselves whether there was anything. د وچې نه وته نو شواهد راته سره کېږي Well, I think it was very, very important, and your مهم ده see there again. دلته معلومیږي I asked for detailed analysis. ما د ژورې څېړنو یا ارزیابۍ وته نو There were officials keen for this to be brought to a close, and په دې نظر و چې دا وکړل شي get what they want. It keeps coming back, rotating through your entry, and that's a job of a minister, which is to say, look, I'm sorry, I've been very clear. دې وظیفه ده And for now, وایي زه غواړم د دې موضوع بېخته ورسېږم take seriously whatever you read or hear or watch, and follow it up. هره خبر چې اورې وینې یا یې لولې تلویزیون That officials were keen to close Operation Northmore, and why it kept coming back into your entry. مشران یا رسمیت I didn't like a lot of policy things. وکړل چې دا وتل شي Genuine, no one ever told you straight that they felt this was why or not, but I think officials, I'm speculating, انت رسمي لا تنزل دي ما ده هيك كولا they يديروا قانون ده IHAT and the quite a large number تجربة of شنو معه claims in IHAT that caused a lot of problems. زورون کې زورون لګيږي Was the one with Phil Shiner and the likes. هغه ته پټکی برنامه جوړي Keen that if the police had said at the time the investigation was closed, was نو دا چې ولې چې پولیس وایي چې د موږ څېړنې تکمیل شوي دي شواهد په لاس لرو او نو شی نشته نو باید دا څېړنې وتړل شي to whether justice can be administered. If I wrote to the Defence Select Committee or anything else that the police investigation had been closed, because if someone came along with some new evidence, they would be duty bound to څېړنه ته زه چې وینا وکړم چې ونه کوم د پولیسو څېړنه باندې شوي دي هغوی نور په دې باره کې څېړنې نه کوي هغوی چې ته نه ګوري request I felt from the department that sort of went round in circles, because ultimately what we were trying to do is get to the bottom of it, and but I can't answer for that. دایره جوړه کړي چې د معلوماتو کې راڅرخي Insofar as any official is capable of being identified who might have had a view as to whether or not it was appropriate. داسې مشر داسې څوک چې غوښتي وي چې دا څېړنې بندې شي موږ وپېژندی شو. It records Peter Ryan provided a brief overview of the Northmore independent investigation carried out by the RMP and overseen by the Director of Service Prosecutions, with independent assurance provided by Sir John Murphy and Mark Ellison providing a further level of assurance. The investigation found nothing which provided evidence of دغه څېړنه هېڅ شی راپیدا نه کړ a position جرم یې confirmed ثابت by نه the کړ external reviewers. So insofar as Mr. Ryan was summarising where Operation Northmore had got to, as far as he was aware, it would seem that he was conveying to you and others in the meeting that no evidence had been found to support any allegation of criminal activity. ټولو ته دا پیغام وړاندې شو Yes, I think هېڅ ثبوت he was نه دی indicating the here and پیدا now شوی in that moment. لاس نه دی لرلی But I know هغه from وخت کې previous experience Oh. in هغه وخت کې دا شی و بلکل but also we were seeing what was being unveiled in Australia, that there is always the potential for مخکې نه خبر و evidence or new او په evidence. استرالیا کې هم ثابت شول And چې همیشه دا امکان شته چې وروسته نور ثبوتونه رامنځته شي را پیدا شي my point about being immaterial, I mean, whoever is the Secretary of State making some grand announcement about effectively a criminal investigation, should have no bearing on that investigation insofar as the service prosecuting authorities and the police authorities, and also the lesson of the Australian allegations showed that things came to light later. So I would استرالیا د تورونو درد چې شواهد ډېر وروسته منځته have راغلل evidence before us, but we should always be open to new evidence. نو په هغه شواهدو عمل وکړو چې موږ مخې ته پراته وي او همیشه Ryan is accurate. What's being summarised is that ځکه ولرو چې نوي شواهد رامنځته کېدای شي and the independent assurers, and including legal advisors,
had found nothing thus far to support criminal act prosecutions. So, with announcing that that stage had been reached insofar as operations. We close lines of inquiry, or we run out of lines of investigations. But we don't close investigations that way. No, tu ne bani pe de face. Deci nu poate. Doar la buchin o la poate. Had yielded no viable evidence. Well, if you look at our answers to some of the media, or indeed our statements for the Ziua bună, Ugălă, de mult băianat, Ugălă, ce m-ați luat, stau acolo. they would say, some of the sort of lines put out by the department is, it would say men and women fought with bravery. This has been thoroughly investigated and it has been assured. I used to often refer to Constable Murphy's and Ziua acolo, băiana bani de fapt, Ugălă, băiana Ugălă. What's it real? Cum să mult pe aici, acolo. As I've said consistently, right, that ultimately, you would have to ask the officials why they feel it was important to say it. Indeed, I do remember being criticised by some veterans for not saying it, that it made them anxious all the time, that it was never said. To some large extent, this was much more of a presentational issue than it was the reality. Mama de mai departe, ziua cu noi, fapt că la ideea. What to do in response to the letter. We see that it's set out in the next paragraph, and you'd already drawn our attention to it. Ministers and officials discussed the recent letter from the BBC. An initial scan of the allegations within suggested there was no new evidence being presented. Secretary of State analysis of the letter be carried out by officials and a copy be passed to the investigators Dar مكتوبة الشيء أو ذي copy ما كانوا تفكروا شيء تقولي لكم شيء two stages to it. First, ما في شيء وقتها analysis by officials and إذا كنت إذا مكتوب شوار It would be تحليل شيء officials from DGEP who would مساكي be خلق الأخوان in possession of many of the documents, because they would be handling the judicial reviews that were. كان شواهد ثبوتنا وصل الذي تمام أسناد وصلنا دي يعني تقول فرناكي بدري دانا مكتوب واتري أو موجود يشكلكم نوع شيء بديك لي. And the second stage to the two ما بأخذ ذاك اليوم. was that a copy be passed to the independent investigators, and by that do you mean ذيك copy مستقل لو تايم أكتر تبارك شيء. they, the RMP, would have an opportunity to make sure that what was written out in the letter from the أبي موجود حكي شيء لك رأي بوليس RNP. I think this is another example that contradicts Johnny Mercer's assertion that I was not a curious, inquisitive Secretary of State on this issue. It's yet another document you have going beyond the recommendations. And then a letter should be sent to the BBC saying we had received the letter and passed it to the independent investigators. The MOD should not respond on any individual points. BBC تا خطوة لكرسي مرة تزو أربعة إدارة تمو وران دخلة نور كم موضوع ما نقدر دخل جواب وانك. Until after the Panorama program aired. BBC Panorama program. We don't know what would be aired. In which case that was the question I was about to ask. So thank you very much, Ben. Can we turn on, please, with your help, to divider number 5, which takes us on a few more days to the 24th of October. Your exhibit 5, our page 20 within the ثبوت نمبر 15 يوتيوب رزي ده تلوث ما follow where you are in your witness statement. You'll find it. It's your paragraph 21, page 7 of the بيان كده كغوري بيوش ما بارك كده.
if we look together, please, to the note that was sent to you داشته from Ben وګوره Sanders at DJEP, د بن ساندرز د خوان dated چې 24th کښته تلل October of 13 د 2019, اکتوبر 2019 Panorama and Northmore handling. پانوراما Issue او how د to نورث مور address the هانډلینګ allegations عنوان ته raised in لاندې the Panorama letter. That, of course, is the letter that we've just looked at a moment or two ago. خط په باره کې د څه لازم مخکې لازم مالک خبر کړي Panorama have set a deadline of tomorrow for MOD to respond. Recommendation Panorama that you note د وزارت that دفاع it ځواب seems ته certain منتظر دي that a number of damaging allegations about کې individual incidents ډېر which are broadly accurate will تورونه feature in لګېدلي the broadcast. ډېر دقیق دي Nevertheless, we will be able to reject robustly the allegation pattern of cover-ups, emphasising that the service police and service prosecuting authority are ډېر ردولی شو او ویلی شو چې سرویس پولیس مستقل دي directed approach of not engaging with the allegations before the programme airs remains viable. او I ask you د please تا to دا go خبره back then to the چې first د دوی سره تماس نه نیول مخکې د هغې چې پروګرام خپور کړي درست دي It seems certain that a number of damaging allegations about individual ثابته شوه which are چې broadly ډېر accurate تورونه will feature in the broadcast. اکثریت یې دقیق دی لګول شوي دي If the assessment is now being put upon the allegations that at least some of them are broadly accurate, how did that square in your اکثریت یې case, Ben, دقیق with وي the assurance you've been given by Peter Ryan 8 days before نو بیا تا په ذهن کې اوس څه روان دي had unearthed no evidence on which to prosecute چې anyone? پیټر مون ورته ویلي دي چې پیټر راین ورته ویلي دي چې په نورث مور کې چې نه دي ثابت شوي which says many of the allegations, including of attempting to frustrate one, bracket says non-Northmore, close brackets, RMP. So when you slightly expand broadly accurate, it seems, according to the submission, that it wasn't related to Northmore. It isn't specific in the submission about what allegations, maybe it is, but it's not from my memory. With respect to Ben, لیکلي دي چې دا هغه د نورث مور دقیق دي په نورث مور کې چې نه دي ثابت شوي or it may of course be my fault. وبخښه ما شاید هم Many of سمه the نه وکړم allegations, if one leaves out the intervening part, many of the allegations are broadly accurate, and of the allegations تورونه دقیق inclusive دي of attempting to frustrate one non-Northmore RMP investigation. That doesn't mean that many of the allegations are all non-Northmore. Does it not mean that there are many allegations which are broadly accurate, including one which is outside of the remit of Northmore? دلته داسې ویلي دي چې اکثریت تورونه په شمول د هغه یوه چې د نورث مور د څېړنو برخه نه دی The level of detail suggests that they have spoken to well-placed sources, certainly former IHAT investigators and potentially the whistleblower discredited by the Northmore investigations, who pressed for an investigation into deaths during deliberate detentions and operations. دا غږ کړی و چې هغه ورته ارزښت ورنکړ نورث مور Documents that will enable them هغوی to پانوراما ته اسناد ورکړي allegations. دا ټولونه یې لګول This is some 8 days or so after Peter Ryan has given you the assurance that the اته ورځې وروسته د هغه اطمینان دی چې پیټر راین تاسو درکړی و چې نورث مور کې چې نه دي ثابت شوي produced no credible evidence upon which to found a دا وروړ په هغې باندې څوک being advised by DJ څارنوالۍ ته کشي یا محکمه شي that many of the allegations Panorama is about to air are broadly accurate, and there is actually a risk that Panorama Saunders راته وایي چې documents بي بي سي چې کوم تورونه خپروي هغه اکثریت یې دقیق دي How did that square, please, Sir Ben, with what had previously been said only a few days before, which was څو ورځې مخکې تاسو څه ویل شوي وو د هغې په بدل کې دغه درته ویل شوه او ثبوت ویل نشته First of all, I would take, if you look at the recommendations 1 to 4, it does also, however, says that nevertheless in 3.2, we'll be able to reject robustly the alleged pattern of cover-ups. So I think what is maybe missing from شوي چې موږ کولی شو د دغه جرمونو پټول رد کړی شو incidents are they referring to? And Dem does it reach څخه a level of کوم evidence واقعیت ته ګوري of concern?
And then if we کوم add ثبوتونه that لري to the شواهد لري چې هغه یې paragraph, تشویش وکړي we then write to the BBC to make those allegations BBC ته ولیکو available to the کوم military تورونه police, لري چې هغه تورونه to DGEP, but to the سیاسي military, the police سیاسي پولیس authorities. ته وړاندې کړي نظامي پولیس ته وړاندې کړي نه ډي جی اف ته But if paragraph 3.1 were therefore materially impacting on the investigations of murder, lawful killing, مواد وکړي چې that evidence څېړنه would په be addressed, باندې تاثیر وکړي مثلا ته updated, and indeed used. غیر قانوني وژنه یا د قتل تور وي پکې Can we look together at paragraph 8 for a moment? These allegations, څخه we know from the Iraq and What a Afghan joke. litigation about patterns of conduct, make it impossible to هغه characterize برخورد چې په عراق او په افغانستان کې شوی دی those operations as کوم vexatious عملیاتونه and شوي دي spurious. That's correct. And again, when you saw that DGEP were categorizing جیب as impossible دغه څه to لیکل dismiss the allegations as vexatious and spurious, did you pause to think ناممکنه ده چې دغه there تورونه might be more to this کاملا than رد what کړل was شي told previously? Well, I didn't need to pause to think because I'd always thought that. Hence the reason I'd rejected the earlier advice first issued to me. I always همیشه دا فکر لري دا نه درلودي you know, as I said, not only at the beginning of this morning, but also the مې ویلي نه صرف نن there was نن سهار always a potential, and that you can never say never. I also was aware همیشه دا امکان لري چې نوې شرایط رابط کړی شي previous هېڅ وخت نه شي ویلی چې against, or indeed, دا څه امکان نه لري یا نه کېدونکي دي if I'm wrong, that had showed in Iraq abuses or law breaking. So I think it would be wrong to ظلم زیاتی یا د قانون سره روانه په عراق کې vexatious and spurious. امکان لري چې وشي There are examples of vexatious and spurious claims, such as the Phil Shiner episode from public هم interest امکان lawyers. لري چې If you remember, from دردونکي I think that was nearly 2,000 claims, تورونه په نورو ځای کې شوي or allegations, which I think ultimately ended up in Mr. Shiner being charged with fraud. So there were some vexatious claims, but there were also some claims that turned out clearly to be correct. And not just in these areas. دردونکي تورونه وو Very, very long. بعضې واقعي تورونه وو Leaving aside Iraq and even Yeah, other that's all. allegations, نور ځایونه به یې the خواته note of پرېږدو caution being sounded out by Ben Sanders in this note to you ساندرز چې په دغه یادداشت کې شوي دي can't dismiss the allegations being made by Panorama as vexatious and spurious. So we're not چې صرف in the Phil Shiner دا territory. نشي کولای چې د Advice you'll بي give بي سي is پانوراما that تورونه it would appear دردونکي وښیي یا the allegations, پریشان many کوونکي of them وښیي are broadly accurate. ځکه چې په دې کې اکثره دقیق دي واقعیت دی Advised by DGEP that the allegations being made by Panorama were broadly accurate when only a few چې هغه درته وي Peter Ryan had told you that the investigation had چې دا unearthed تورونه اکثریت یې واقعیت دی خو دا کې یو څو ورځې مخکې پیټر راین ورته ویلي دي چې په مهم ثبوت یا سند نشته دی چې نه دي ثابت شوي Paragraph 14, the end paragraph, where the lines سم پاراګراف ته وګورو allegations or pattern comments, your allegations relating to Sir General Sir Mark Carlton-Smith are untrue. So what, I'm not sure if we have the letter, I'm sure I think we do have the letter in full. چې خط شته دی که نشته You'll دی see that some of the allegations around sort of conspiracy were absolutely, I think, of the view that they were definitely spurious and sort of sensational. David Cameron and Mark Carlton-Smith type station. I mean, have you got those allegations there? we do تورونه تاسو look شته over the page to paragraph 9. Yes. We should continue to resist allegations of widespread systemic abuse and criminal behaviour, and we should rebut Panorama allegations about investigations and prosecution decisions being improperly influenced, and that their individual examples amount to evidence of a pattern of cover-ups. But that's not the point that I'm seeking to explore with you. دا مطلب نه دی یاره What you've been told in the missive from Ben Sanders is that many of the allegations چې تاسو شوي دي are accurate, and that they can't be اکثریت تورونه characterized دقیق as دي vexatious and او spurious. ته دا دردونکي او درواغ یا غلط نشي بللی Make you think for a moment that there might be more to this than nothing, as was said to have been found په دې فکر کې نه شولای چې by Peter Ryan. یو څه شته دي I said going way back, even in August of او داسې نه ده چې هېڅ شی هم 2020, نشته I څه نه believe دي there شوي was always more Oh. to look for, and I continued زه په دې باور یم همیشه at the bottom of the fact. I'm not sure if you seem to understand. شاید that. یو شی وي شاید نور ثبوتونه رامخته شي Saying
Indeed, there's an email from a Perm Sec asking us not to have a public inquiry. Well, I didn't listen to that because we're sitting in one. So I think my point public is inquiry by police public inquiry شروع کړی ده that new evidence Yeah. could be presented and should be investigated عامه all the څېړنې way through. And هر شي چې ټول وي باید هغه څېړنې وشي تحقیقات وشي تحقیقات ونه شي Panorama goes beyond allegations around the actual events and suggests a wider pattern of cover-ups and conspiracy, some of which are spurious and thin, such as the Mark Carney. چې پانګه مده شوی چې یو عام رواج و چې دا کارونه کېدل او په دې باندې خاورې اچول کېدلې When it came to the description that What I many will of the give. allegations are broadly accurate, did you ask anyone which were the allegations that were broadly accurate? تا ته ویل شوي چې بعضې I think اکثره دا تورونه started off واقعیت at لري stage was ورته ونې ویل چې کوم of getting to the bottom, Mushaffa. of trying to get even more, to getting all of the documents and everything else. I can't remember the actual date that I said details, but I would certainly say that if you remember, I was still to have my meeting with Chief Constable Murphy, which I think was in October 29th. ما د So I was Chief still Constable on the hunt, مرفي سره my own د personal پولیسو د مشر سره and all of Well, these clearly. meetings gave further questions that I continue to follow up. او نور جلسې مې وکړې چې دا کنه مسؤل پیدا شول Was any request made of Ben Sanders or someone else in his department for an explanation as to how it was already چې دا کنه چې دا سره مرفي سره ویني د ساندرز نه دې سوال وکړو دا غي د ادارې نه چې ته ولې داسې وایې کوم اساس وایې What we needed to do was, as we say, we did the analysis at the time. Well, according to the submission, we got the ارزونه وکړه په هغه وخت and there was further work ongoing because of the judicial reviews. And هغه ته کې خدای مولود روانه جوډیشل وی روانه exact date that during the process of discovery for the judicial reviews, more information came to light. The شوای دا ریپورت کې judicial reviews مخته the following year, information that I think we probably would have all liked to have seen as ministers. ما چې بنای د وزیر په ما وخت چې دلی مې وای So Ben, you said earlier, in accordance with the document that we'd looked at, that there were two steps you wanted done. First, you wanted a detailed analysis of چې تا دوه قدمه BBC's claims. دوه قدمه وکړي دا چې د بي بي سي د چغنو Should also be passed to the That's it. RMP, so that د بي بي سي د ټولونو تحقیق څېړنې وشي او دویم RMP ته we now وړاندې have a document from the Department for Judicial Engagement where it appears that the detailed examination has been done, because Ben Sanders writes to you that many of the Tata. allegations are broadly Tata. accurate. So if that is correct, راپور د قضایي بخش نه راغلی او څنګه تاسو ویلې carried out, چې دا namely No, I ټولونه didn't. اکثریت دقیق دي Because that's what. If I took it at face value, I'd have cancelled my meeting with Chief Constable Murphy and not continued to try and investigate in this process. well, before you ما دا خبره ونه منله ما مرفي سره نه لیدلی او زه څېړنې مې وکړې Taken DJEP at face value, said, well, that's all fine. But I didn't, did I? before you met with Sir John Yep. Murphy, did you ask for further clarifications as to how it was that DJEP had assessed وضاحت به ونه وکړو مخکې دا کنه چې د مرفي سره ویني چې څنګه تاسو ویلی شي کوم I اساس can refer back to the inquiry with the details of when we asked Ben Sanders and other officials to restart or start the process of absolutely going through every document we could get our hands on. وختنه وکړې بل Ben څه Sanders, چې هغه I think in the following I'd year, say- spent a huge amount of time, literally taken off all duties ځای چې to لري get to the bottom of many, many documents, راونهي some of which were then we او مننه discovered were then د حقیقت پای ته ورسېږي بیخ ته under ورسېږي to the judicial review. So they were, if I'd taken that at face value, that wouldn't have happened. Wouldn't have had my meeting with Chief Constable Murphy. ما د دې خبره داسې منلې وای We can all send a ما letter. به د مرفي سره ملاقات نه وای کړی I didn't. My actions, ما څه ونه کړل د ما عمل داسې و I didn't take it at face value, but also that was one submission خبر ونه منله compared to all the other submissions that were busy saying all was fine. یو دلیل دا و دغه نور ټول دلایل سره چا هم دي نور دلایل به یوې خوا ته پرېږدو چې څه وخت ته یو داسې دلیل چې د جیب لخوا نه وړل کېږي چې ټول شیان سم نه دي او یو څه تعداد دقیق هغه شته
We are sitting in a public inquiry. او ما توجه ورته وکړله ځکه چې په کلاس کې دا دي دا څېړنې نه دا څېړنې اوس 2024 کې کېږي زه د 2019 پوښتنه کوم په هغه وخت کې تاسو دا خبر وشوله چې دا تورونه اکثر یې درست دي Well, I've said never strayed from my belief that there may be more evidence out there. دا همیشه په دې باور وم چې نور شواهد به وي. My point was, I took the view that if there was more evidence out there, ما نظر دا چې نور ثبوتونه شته. please will you pass ما به BBC ته لیکلي چې لطفا they can investigate. دغه شواهد پولیسو ته وړاندې کړي چې هغوی څېړنې وکړي. Put that in a letter if I thought it was fine. And I was always trying to seek. که ما دا فکر کوی چې صحیح ده ما به دې ورته خط نه لیکلو. همیشه دا کوشش وکړو چې څېړنې وشي او حقایق معلوم شي. Or seeking further evidence and assessing مطلب دا نه دی چې نور شواهد پیدا شي یا نورې څېړنې وشي دا وایم چې هلته تیار یو شی و یو تور لګېدلی و او هغوی دې نتیجې ته رسېدلي وو چې دا حقایق دقیق دي درست دي هغه ارزیابي کړي دي ارزونه یې کړې ده معلوم کړي دي او دې نتیجې ته رسېدلي دي چې اکثریت د دغه تورونو دقیق دی دغه وخت کې ځان سره سوچ وکړو د نورو شواهدو غوښتنه نه یا چا نه خاص دي کړنه هغه چې په باره کې د تفریح څخه پیدا شو. Ben Sanders was saying to you, in effect, there was already evidence which suggested that the allegations were. دا څه وایي چې بن سانډرز راته ویلي وو چې تورونه ثابت شوي شته دي. Subsequent action of Ben Sanders and his task to او د هغه وظیفه discover even more documents was part چې of نور اسناد پیدا کړي in my desire to get to the bottom of this and make sure that we completely comply. د ادارې او د ما غوښتنه ښایي چې غوښتنه کار په پای ته ورسوي. A timeline to know our relationship between the October 2019 and the in parallel judicial reviews that were going on, because that also had an effect on the actions of people like. فکر وکړم ما سره مرسته وشي چې هغه شیان راپیدا شي چې اکتوبر کې And I think secondly, د دې تکلا او هغه موازي څېړنې چې روانې وې the هغه actions وخت کې that شوي I وو. would like to see, and I don't have, is what کوم شی چې زه غواړم ووینم اوس مې مخته نه دي موجوده دي. alongside this letter to د دې show سره how د we carried out the analysis. کومه ارزونه کړې وه چې دا یې ثابت کړي وو چې دا شی If you look at the actual public-facing MOD spokesperson's comment we made as a result of this submission, it doesn't rule out or throw anything out other than asking the BBC refer it to the independent, and indeed they are rightly independent from me as the MOD. We could have, if I'd ignored this, I could have just produced the earlier submissions and said nothing to answer here, it's all closed. کما د وخت ورته ویلې کما دا خبره ما ورکړې ما به دې ټول شیخ باندې نور ځواب دی نه یم خلاص موږ وګورو درېیمې صفحې ته بن سانډرز نور شیان هم رالیږلي جاني مرسر ته یې کاپي لېږلې د هغه شخصي سکرټر ته Okay. ویشتمه صفحه باندې ته Third one down, Yes. Private Secretary Min DPV. Yeah. Do you recall now whether you discussed with Johnny Mercer the fact that he had spoken to you about rumours, but it now seems that DJEP had assessed the allegations as being broadly accurate? مثلا خبرې وکړې چې دا تر اوسه موږ خواوې بللې اوس خو دا واقعیتونه دي. And I would need to know if he actually was, he probably was in attendance of the meeting. He could well have been at the time. I'm not aware. هغه وخت کې شاید جاني مرسر په دې جلسه کې و خو په یاد مې My نشي کېدلی. discussion with Johnny Mercer was always ongoing. مباحثه د جاني مرسر سره متواتره وه. You've told us on a number of occasions that you had a meeting in October. And can I please take you in your witness ملاقات په اکتوبر کې کړی و. bottom of page 7, Bottom of paragraph chapter. 22. 22مه برخه.
A meeting on the 28th of October attended by a number of persons including Damien Parmenter. تاسو جلسه کې مختلف کسانو په شمول دي دانیل. You believe that it appears likely that it was at or around the time of this meeting on the 28th of October that you were shown a letter that had been written by N1785 and sent to N1. دا ملکه کتاب حق به شوی چې N1789 ته خط لیکلی. If I allow you to get your bearings, you'll find it in the red file, Spen. ساده شي کې دی. Those رجا ورته وکړه. ciphers are set out behind divider number 1. Yeah, got it. And if you recall the letter, because it was dealt with when I opened the allegations to the inquiry many months ago, it was to the effect محکمه that the report پرانستنه کړی. conveyed دا by تورونه یې کړ. N175 to N1785 هغه خط لیکلی او په هغې کې to the murder اعترافات یې کړي وو. of Afghan civilians during the course of د افغان taking ملکي place خلکو carried out by د UK. قتل کله دوی چاپې وهلې وې د شپې. The nature of the I letter thought that that was shown either at حتی or تکرار around شوی و. this meeting on the 28th of دغه October. جلسه کې یا په دغه جلسې I شاوخوا would کې. say my memory is of the gist of it rather than the wording of it. I was not expecting word for word recall some ما په دې په یاد خو دغه هغه مې په یاد ده Yes, موضوع. if you remember it. Yeah. But it wasn't naturally raised with me, or it wasn't raised with me. I had to find out that it existed and then ask to see it. now. دې دا ماته نه وړاندې کړی. دې باندې خبر شوی یم د مدینه غوښتنه به چې دا ماته ښکاره کړي. Do I understand from what you've just told us, Sir Ben, that you became aware that there was a letter ماته ته خبر و چې یو خط موجود دی او تا ورته هغه ولیدې. make inquiries to be provided with a copy of that letter? تا غوښتنه وکړه کاپي تاسو درکړي. For my request and the letter to appear. د ما غوښتنه نه و د خط را رسېدې پورې یو وخت ولګېد پکې. It was important for me because it was around the appointment of N7185 to another position. 178. مهم و ځکه چې N175 په بل پوسټ باندې مقرر شو. Satisfy myself what was about. ځان مطمئن کړم. مخکې د هغې څه ووایم. Can you remember now who it was that, and I'm not asking for the name at this stage, but can you remember now who it was that brought to your attention the fact that there was a letter in existence which you would need to have sight of at some point? No, I can't. په دې خبره چې د خط د چا سره دی. In terms of the letter itself, was it easy for you to get access to the letter? Well, it was, دا خط ته رسېدل اسانه و. and I got it. I mean, I can't tell you the timescale between asking and getting, and I would need to check what the timescale was for the appointment of N1785 to another post, and that may give me a clue of. تاسو نه ولې څومره وخت یې ونیولو. Examined it, but it was. I think it was one of those issues that you spot somewhere buried in the back of documents or submissions, and you ask. It's like a footnote or something, and you. یو شی و دا لکه په You should be aware. اسنادو کې یوه ورکه مسله چې Although you can't Palm remember this you with were great down. clarity, and that's not a په باره یې criticism, معلومات وغواړي. the recollection is that there was a reference to the existence of this document in something that was دا provided. دا دی چې داسې یو کوم سند موجود و داسې کوم شی و کوم And ځای کې. you identified the potential significance of that reference and then made the request to view the document and د دې اهمیت provided with it. ظاهر شو او بیا د دې د لیدلو You غوښتنه وکړه. subsequently read the letter. دا خط ولوستو. Would you have expected it to be not just buried in a footnote, but given much greater prominence? I would have expected N1. څوک یې ونه ویل چې دا خو باید دلته پټ نه وای پاتې بلکې دا ډېر ارزښت لري. Which the law requires that person to make a complaint to the military police or make that allegation known. نن I would have expected دا that. سړی مستحق دی چې دولت ته شکایت وکړي قانون ته شکایت وکړي. But if we remember, the letter was dated in 2011, so a lot of work had gone under the bridge. But also by that stage,
these things were being looked at reviews where the government conceded under ECHR, I think for Northmore had conceded, or one of the, I think it's Northmore, had conceded the lack of timeliness in the response to investigate. So I would have done, that's what I would have expected, but As regards the submission that you received in which you saw this referred to buried, would you have expected it, given the nature of the document itself, to have been given greater prominence? I think it's a very important document, and what actions followed to it is incredibly important to this inquiry and everything else. The Armed Forces Act and act in the way that they are expected to do so. I think by that stage we were pretty well into some of the two judicial reviews already, and I think if I were to describe what was going on, is the same officials that come and see me about what Panorama was doing were the very same officials. They too were discovering documents that they hadn't seen previously as well, and I think that's why Ben Sanders to do this completely comprehensive. I think it took him weeks. That should have already been both served up to the court, but should already have been properly indexed and filed. I remember having a meeting in 2020 on them. On reading the was it obvious to you that it was potentially significant? The thing to remember, I'm just trying to get the right cipher here. N1785 was a capable you did officer of high integrity. so So a letter from that individual will always raise concerns, or should have always raised concerns. I think those are questions for other people about what happened subsequently, but I learned about it roughly a decade on off that letter. But yes, it did, and I had a meeting with him for the appointment to the new post to ask if he was satisfied with where we were now. Because by then we were in the review phases, I think, and he knew that we were trying to get to the bottom of it. Can I just check? To ask him whether he was satisfied. Obviously, he didn't have the privilege to all the widest actions of the department and the police investigators, but it was very important to me to establish that. Aside from the two of you, was anyone else present at that meeting? And do you know if any notes were taken of that meeting? Try and look to get some diary dates for that. Given the potential significance of the meeting and what was discussed, do you think it likely that notes would have been taken of such a meeting? I'm sure that the Ministry of Defence is sitting in the room. We can find in. I suspect a request from you, Sir Ben, carries a little more force than a question. I'm just from us. okay. We'd be very grateful if you could assist. Thank you very much indeed. Can I just try to finish this topic, if I may, before we break for lunch? Indeed. Recognising as you did on reading that letter that it had significance to the allegations that were being made, what steps, if any, to find out whether the investigation had been conducted into the allegations that have been raised in the letter? If I'm not mistaken, those were the Northmore investigations. To find out whether that letter
that you had sight of following your identifying its potential relevance in a footnote. Did you want to find out whether the RMP had even had sight of that letter? I presume as it appeared as a footnote or in a document to me or a reference that the military police within the last decade would have had sight. I don't know. I didn't establish whether they did or didn't, but if it and I'd have to refresh my memory, but the letter itself, if memory serves me right, maybe it was highly specific. I can just remember the view or a concern that N1785 had heard from others about what had been going on. So, I mean, I'm happy to refresh my memory if I can have access to that letter. Happy to have a break now if that's a convenient moment. And if it's thought appropriate for you to have sight of a copy, then you must indeed have a sight of it, Sir Ben. I'm afraid I have to confess, since you'd raised it in your statement to us, that you would have had an opportunity to look at it before completing your statement, but that's my mistake. I think as Johnny Mercer's evidence mentioned, he was given sight of it, then it was taken away. So but the points for me still stood, which was a very respected member of the community had raised concerns. He had make a complaint to the military police. What I was not privy to was what actually happened in 2011. It was a decade before, so I don't know. I still don't know, and no doubt you. What they then did. Did you ask anyone what had happened 10 years ago? I've had sight of a potentially significant letter that was written back in 2011. Can anyone tell me what happened? Well, I knew by that stage, a decade later, had been seen by the military police. And I think, if my memory serves me correctly, and I stand to be corrected, that Chief Inspector Murphy had been aware of that. And when I had my meeting with him, I think it was mentioned then. Well, perhaps that would be a convenient moment. Thank you very much for your help, Sir Ben. Thank you, Mr. Glasgow. We'll adjourn now, please, until 2:00. This is the recording interpretation of the inquiry's hearing on Monday, the 23rd of September, 2024. ګلاسګو صاحب کوم امر چې دغه څېړنو په هکله ما مخکې صادر کړی و، هغه امر یې ور بیا ممانعت کوي. کاپي پخش یا خپرونه د دغه څېړنو چې نن په اوله ورځ په 23 د سپټمبر د 2024 ترسره شول. نن سهار په هغه 10 دقیقو کې چې د 11 بجو 5 دقیقو نه واخله تر هغه وخته پورې چې څېړنې ودرول شولې چې هغه شل باندې 11 وې، تر هغه وخته پورې چې رسما دغه نوي خپره شوې بل څوک دغه د خپرونې حق نه لري. دغه امر به تر هغه وخته پورې وي چې تر څو د منځه یوړل شي یا بل امر راشي. بخښنه غواړم چې خلل پکې راغلی و. Kindly ignore the 1:34 recording just before this message. The afternoon session is going to be interpreted after now. Thanks.
ماسپښین مو په خیر. دا آزادې څېړنې دي د افغانستان د واقعیتو په هکله. لطفا اطمینان حاصل کړئ چې تاسو ټول الکترونیکي آلات او موبایل تلیفونونه یا خاموش دي او یا ګل شوي دي. زه تاسو توجه دغه واقعیت هم را اړوم چې د دغه څېړنو مشر ښاغلي لارډ هاټن کیف دغه کسان چې دغه څېړنو کې برخه اخلي د هغوی دپاره امر صادر کړی، مکمل بشپړ امر په دروازه باندې او د دغه محکمې په دیوال باندې هم ځوړند دی. هدف یې دا دی، اوله برخه یې د نننۍ څېړنو او د آینده د څېړنو دپاره دی چې هیڅ څوک حق نه لري، اجازه نه لري چې د دغه څېړنو ویډیو یا غږ ثبت کړي مګر د مشر اجازه ورته شوې وي. بله ده هیڅوک اجازه نه لري چې عکسونه واخلي دلته په ټولو هغه خونو کې چې د دغه محکمې څېړنې کېږي مګر د مشر ورته اجازه شوې وي. د شک د لرې کولو دپاره دغه دواړه امرونه مطبوعاتو پورې هم وضع شوي دي. د نن او د سبا په هکله باندې کوم امر صادر شوی، که چېرې نن څېړنې تکمیل نه شي او بیا سبا ته پاتې شي، هغه دا دی چې دغه څېړنې په یوټیوب باندې مستقیم پخش کېږي، خپرول کېږي او هغه قصداً 10 دقیقې ناوخته په ځنډ باندې دي. بعضې خلکو ته دوی اجازه کړې ده چې دغه خپرونه وشي او معلومات ترې واخلي. دغه امر ممانعت کوي ثبت، خپرول یا نورو ته کاپي کول د دغه څېړنو. په دغه 10 دقیقو کې کوم شی ویل شوي چې هغه د دغه امر خلاف وي نو دغه څېړنې به ودرول شي او دغه ټول اتاقونه به خالي شي چې تر څو څېړنې وشي چې د دغه امر نه سرغړونه شوې که نه، او د یوټیوب خپرونه به هم ودرول شي. وکیلان چې په دغه څېړنو کې معذف دي، که چېرې کوم شی ویل شوي وي یا د دوی شک وي ورباندې، نو کولی شي چې سمدستي درخواست وکړي. که چېرې دوی درخواست وکړو د هغه شي په باره کې چې شی ویل شوي وي او دوی غوښتنه کوي چې هغه منع شي د خپرونې نه، نو هغه ټول شیان چې په هغه وخت کې ویل شوي دي هغه ټول د دغه امر تر لاندې راځي تر څو پورې چې د هغې وضاحت نه وي شوی یا اجازه نه وي شوې. هر امر چې دلته صادر شوی دی هغه د جزایي قانون نه تر لاس لاندې دی. مطلب که هر څوک د دغه امر نه سرغړونه وکړي هغه به جرم کړی وي او دغه سره به قانوني چلن وشي چې په نتیجه کې به یا ورته جرمانه یا بندیخانه سزا ورکړل شي. گلاسگو صاحب لطف مننه دی. ښه، امیدوار یم چې د غرمې د ډوډۍ په وقفه کې تاسو هغه اسنادو ته توجه کړې ده چې تا ځان سره راوړي وو. بنډل کې دا شیان نشته خو تاسو ته کاپي درکړل شوې ده مشر صاحبه. MOD هغه شمیره یې 0 دی. دغه خط چې تاسو سره یې کاپي شته ده 5 د اپریل تاریخ دی پې EJK تورونه د UKSF باندې یعنې د سپیشل فورس باندې تورونه لګېدلي. N1785 لګلی دی چې هغه قمندان افسر و په هغه وخت کې د UK د خاصو ځواکونو. هلته DSF چپ طرف لوړ کونج کې لیکلي دي. هغه وخت کې دا ماته وي چې صحیح وخت کاره نه شو. هلته افواه وه په خاص ځواکونو کې چې
ماتحت ګروپونو داسې کارونه کړي دي چې هغه کېدای شي جرم د قانون سرغړونه وي. دا تر اوسه پورې تورونه دي او ثابت شوي دي، خو اوس نور معلومات راکړل شوي دي چې اوس زه جدي تشویش لرم چې دوی څه رقم کارونه کړي دي. د ما د یوه ټیم افسر یو نفر ورته ویلي دي کې خاص ځواکونه اول ډلې نه، چې دا یوه غیر رسمي پالیسي ده په خاصو ځواکونو کې چې هر چېرته امکان ولري هغه نارینه هغه نران سړي چې د جنګ کولو توان لري، د جنګ عمر یې وي، هغه ووژل شي. یعنې په دې کې قصداً دوی داسې نارینه وژلي دي چې هغه دوی یا تړلي یا یې نیولي دي یا ماسره دي. بیا یې دغسې ثبوتونه شواهد ورسره سختګي جوړ کړي دي چې ښودلي دي چې یعنې که دوی یو ګواښ یا خطر پېښ کړی و. زه یې ته نه سوال کوم سربینه، کله چې تا دغه خط ولیدلو اول ځل آیا ته ډېر حیران شوی وې؟ هو زه ډېر. اول د ما په بیان کې زما ثبوت وګوره. زه په دې کې اکتوبر 2019 کې پې خبر شوی یم. زه ډېر تعجب مې وکړ، ډېر حیران شوم. خو په هماغه کې ما دا هم فکر وکړو چې دا هماغه کار کولو چې ما غوښتل چې وکړم. د خپل بیان کې ویلې په دویمه برخه د افواه واورېده، او د په هغه وخت کې داسې نه وي منل چې سل په سله د دا کار شوی وي، خو د نور معلومات غوښتل دې باره کې پیدا کړي. هغه وخت کې ثبوت نه و، خو دا نور خلکو ته د دې څېړنو دپاره وړاندې کړ، او دا کارونه تقریبا 9 لسیزه مخکې شوي وو. د ما د راتګ نه 10 کاله مخکې شوي، خو یو ډېر مهم سند و ده چې ما ته یې راکړلی و. ته هغه وخت کې خبر وې چې دغه تورونه چې لګېدلي د خاصو ځواکونو په ضد باندې، هغه په هغه وخت کې چې دغه سند لیکل شوی په هغه وخت کې کارونه کېدل. او په کوم وخت کې چې دا خط لیکل شوی په هماغه وخت کې دغه وژنې شوي دي، دا جرمونه شوي دي. او تاریخونه خو یې 2011 دی. نو دا مدت خو ډېر اوږد دی چې کوم وخت کې دا جرمونه شوي دي، لکه 2010 او 2014 یا 14 منځ کې شوي دي. نو په دې کې ډېر واقعیت شوي دي، ډېرې پېښې شوي دي. موږ د نورت مور په هکله مشخص خبرې کوو، او بیا هلته سیسټرا وه، بیا نورې څېړنې وې. که د نظامي نقطه نظره ورته وګورې، دا ټول یو ځان ته عملیاتونه دي. ما داسې سوچ ونه کړو چې دا خو نورت مور دی، دې ته توجه باید وکړم. هغه یو شخص چې ما ډېر قدر په سترګه ورته کتل، هغه لوړه مقام ته دغه خبر رسولی وه. دا د ما پاراګراف 2024 کې لیکلی دي چې دې باره کې ما څېړنې وکړې، پوښتنې مې وکړې چې واقعیت معلوم کوم، او دا چې چیف کانسټیبل مرفي په هغه وخت کې مطمئن شوی و د دغه څېړنو نه که نه. تا چې دغه خط کله ولیدو، ته پوه شوې چې کوم تورونه لګېدلي دي، N178 کوم تورونه په دغه خط کې وضع کړي دي، هماغه رقم تورونه وو چې هغه په نورت مور کې اوس څېړل کېږي. په هغه وخت کې تا په یاد وي نورت مور او انسیسټرا دواړه یو ځای یو تور حسابېدل. سوال دا و چې آیا خاصو ځواکونو داسې پالیسي وضع کړې وه، یا داسې کسان په خاصو ځواکونو کې وو چې هغه د قانون خلاف عمل کوي یا غیر قانوني عملونه کوي.
لکه داسې خبر نه وای چې خاص خو نورت مور ته توجه وشي چې دا خو نورت مور کې دا کار روان دی. هغه عمومي یو څېړنه روانه چې غیر قانوني څېړنې معلومې شي، غیر قانوني عملونه وڅېړل شي، چې بیا په نتیجه کې ما د سر جان مارفي نه پوښتنه وکړې د نورت مور خو څېړل کېدل چې غیر قانوني وژنې پکې شوې وې د خاصو ځواکونو طرفه، او دا تورونه د افغانستان نه راغلي وو بالکل. او شکایت اول بی بی سی تاسو ته چې لیکلی و په هغې کې ذکر کړی و چې 52 وژنې شوې وې د نورت مور په ترڅ کې، چې تا ته وویل شوه چې دغسې یو تور لګې دی او دغه تورونه بیخي دقیق دي او بیا خط تا ته در ولېږلو د UKSF 3 د قمندان د خوا نه په هماغه وخت کې چې دغه تورونه لګېدل. آیا دا خبر به منصفانه وي؟ او زه په پېښ نه شولم، ما د دې غوښتنه وکړله، ما غوښتل د دې بیخ ته ځان ورسوم. دا داسې تصادفي زه پې پوه نه شولم، ما د دې څېړنې وکړې، غوښتنه مې وکړه. ما غوښتل چې د نورت مور او د سیسټرا د دواړو تورونو بیخ ته ځان ورسوم. ما دا مطلب نه و چې مالې ته پې پېښ شولې، ما مطلب دا و چې ته پې خبر شولې، تا ته معلومات وشول د دغه سند په ترڅ کې. دې سند په باره کې زه تا نه دا پوښتنه کول غواړم، ته چې کله پوه شوې نورت مور عملیاتو کې دقیق دي تورونه، او ثبوت یې نشته، او دوه داسې حالتونه دي چې دا دواړه سر نه سره خوري. اوس تا ته خط راغی د نظامي د خوا نه، د یو داسې چا د خوا نه چې ته قدر کوې، ته په لوړه سترګه ورته ګورې، او هغه شخص تا ته لیکي، DSF ته لیکي په 2011 کې چې هغه ډېر ژور تشویش ښودلی دی. بالکل. او اوس پوه شوې چې په هغه وخت کې ډېر ژور تشویش ښودل شوی و. دغه سند کې لیکل چې ما خپل اطمینان تحصیل کو چې د مسلکي خلکو نه پوښتنه وکړم چې څېړنې وکړي. سر جان مارفي چې هغه ډېر یو با تجربې او د پولیس په څېړنو کې ډېر ژوره تجربه لرله، او هغه دی بهترین کس و چې دی په مستقله توګه باندې د دې څېړنې وکړي او د واقعیت بیخ ته ځان ورسي او بیا خپل نظر وړاندې کړي، خپله مشوره وړاندې کړي. ځکه زه پولیس محقق نه یم، زه پولیسي تجربه نه لرم، د پولیس تجربه ده تر څو هغوی څېړنې وکړي او بیا ځان مطمئن کړي یا غیر مطمئن کړي، بیا یې راپور ورکړي. N1785 سره چې خبرې وشوې، تا موږ ته وویل، تا غوښتل د ده نه پوه شې چې 2019 کې تا د سره ولیدل، تا غوښتل چې اوس هم د تشویش معلوم کړې. نه، ما داسې ویلې نه، ما غوښتل چې د نه پوښتنه وکړم چې آیا دی راضي دی یا خوشحاله دی چې کوم پرمختګ مو کړی په دې هکله کې هغه د اطمینان بخشه و، د خوښې وړ و که نه. ما درته واضح کړه چې موږ کوم کارونه کړي وو، جان مارفي یا هغه بل کس چې کړي وو، یا نور اقدامات چې کوم موږ کړي وو، کوم کارونه هم ترسره کړي وو. په هغه وخت کې کومې محکمې څېړنې روانې وې، آیا دی مطمئن و چې د ده د تشویش سره موږ کوشش کوو چې حل کړو؟ ده وویل چې دی مطمئن و، ده ویل چې دی مطمئن. N1802 بل کس هغه څه کړي وو چې کله 2012 کې دته دا خط ورسېدلی و، ده څه کړي وو، دا معلومات یې وکړل. هغه په نور په وظیفه کې نه و په دغه وخت کې، نو ما نه شوی کولی چې د هغه سره زه ووینم. خو په هغه وخت کې په 2013 یا 2014 کې چې کله دا څېړنې شروع شولې، ما هغه سند ولوستو N1802 چې کوم امرونه کړي وو چې هغه چې د دغه خط په نتیجه کې چې ورته رسېدلی و. خو
هغه شی نه و پکې ځکه چې نظامي پولیسو ته یې راجع کړې وه موضوع. نو ما دا صلاحیت نه لرو چې د سره خبرې وکړم، خو ده چې کړي وو هغه شیان ما وکتل، ځان مې پرې خبر کړو. په کوم تخنیک یا کومه طریقه باندې چې ما وکتل هغه زه په محکمه کې نشم یادولی. او څومره چې تا ویلې چې که زه د ده په ځای وای نو تا به پولیسو ته دغه موضوع کړې وای. او د ځواکونو هر فعال غړی قانونا مکلف دی چې غیر قانوني څېړنې پولیسو ته اطلاع کړي. تا بیا موږ ته ویلې چې د سر جان مرفي سره د ملاقات وکړلو او دا خبره مو سره وڅېړلې. ښه هغه 2 پاراګرافه پاتې زه به اول هغه درته ولولم بیا به د جان مرفي سره ملاقات وکړم. N1785B ما ته یې ویلې چې کوم ثبوت په دې باره کې نشته. نو ثبوت په دې باره کې نشته او دا یوه افوا ده. که دوی چېرته غیر قانوني وژنې کړي وي نو دا خو بیا ډېر ژور تشویش دی. د اوس زه نه پوهېږم چې نه پاتې شوی وکړو نو زه تاسو نه مرسته غواړم. زه بخښنه غواړم چې دا موضوع مې تاسو ته وړاندې کړله، خو څو ورځې کې زه په دې شي باندې خبر یم. مخکې دغه نه چې زه خپله وظیفه ترک کړم او وظیفې نه فارغ شم، زه غواړم چې دا خبره مخ ته وړاندې کړم. اول جمله وایي ما ته داسې ویل شول چې تر اوسه پورې د دې کوم ثبوت نشته. پاراګراف 2 برخه کې واضح د دې قصه شوې ده، دا افوا نه ده. نه مقدس نه وي چې دا یوه افوا ده. نه ما داسې ویلی چې د ده په راپور کې اول وایي چې دا اول افوا وه، بیا د فکر وکړو چې نه دا ته افوا نه ډېر دي، خو حقیقت هم نه ثابتېږي. یو افسر دی د په ځای چې د په دته راپور کېږي چې د ده په ځواکونو کې یوه سړي اعتراف کړی دی چې یوه داسې پالیسي ده چې د جنګ کولو توان لرونکي ځوانان وژل کېږي. دا یوه پالیسي ده. تاسو فکر وکړه په دې کې که د افسر د نوم پوښتنه وکړو چې د N1785 سره خبرې کړي، بیا دغه افسر سره څوک غواړي خبرې وکړي، دی به دته پوښتنه وکړي چې چا اعتراف درته کړی چې دا کار یې کړی. بیا به هغه سړي ته راجع کړي چې هغه دغه اعتراف کړی، چې هغه درته وایي چې په موږ کې دا پالیسي وه چې موږ به د جنګ د عمر خلک افغانان وژل. دا یوه غیر رسمي پالیسي یاده شوې، بل د ما د راتګ نه څو کاله مخکې شوې ده او د پولیس څېړنې هم شروع شوې وې، تحقیقات شروع شوي وو او بیا بیرته ختم شوي هم وو. دا بیا ما پورې مربوط نه وه چې بیرته شاته لاړ شم. هر ټکی پولیسو د خپل مستقلې څېړنې کړي دي، څارنوالۍ خپلې څېړنې کړي دي، خپل تصمیم یې نیولی چې د څوک محاکمه نه کړل. نو بیا چیف کانسټیبل ته باید لاړ شم او د هغه نه پوښتنه وکړم چې په کومه دی څه نظر لري د دغه څېړنو په هکله. او دته به هم د پولیسو څېړنو په باره کې پته وي چا چې دا خط لیکلی دی او هغه به هم شاید ما د ټولو سوالو ځواب ونه شي ویلی. پولیس نه پوښتنه وشي پولیسو د ده سره مصاحبه وکړه، د ده نه معلومات واخیستل د N1785 سره. دا د پولیس د څېړنو مربوط کېږي. وبخښه زه ورته چې په مخالف جهت کې روان یو، دا د ما ګناه دی، تا نه ده.
که یو څوک د N1785 په ځای په 2011 کې د سره یو نوم شته د یوه افسر چې د ده قمانده لاندې دی چې ده ته یې راپور ورکړی دی د یوه سنګینه تهمت تور او هغه د هغه کس نوم هم لري چې د سره یې خبرې کړې ده ته اطلاع ورکړې په دې کې ډېرې پوښتنې سوالو ته ضرورت نور نه پېښېږي چې اصلي منبع د معلوماتو څوک دي چې معلومي کړو او دا منم در سره بالکل خو ده په سلسله مراتب دا موضوع پورته اطلاع کړله دا څېړنې به یو نظر واخلي چې د خاصو ځواکونو قمندان بیا درست لاره اختیار کړله یا نه کړله دا به د دې محکمې خپل تصمیم وي او دولت هم دا منله چې په 2011 کې موږ پر وخت اقدام نه دی کړی دا دولت منلې په محکمه کې په دغه کې د دولت ناکام شوی او موږ منلې ده که چېرې پولیس 2014 کې پولیس څېړنې شروع شوې وای د ما د راتګ نه 6 کاله مخکې بیا به د دې څېړنې شوې وای بیا به ما د معرفي نه پوښتنه کړې وای ته وایې چې کړې وای آیا دا که چیف کانسټیبل معرفي په هغه وخت کې خبر وای ته دغه خط باندې او د پولیس تحقیقات سره خبرې کړې وای نو د خپل مسلکیتوب او د هغه مطابق به د خپل عمل کړی وای وظیفې شپږمې برخه د دوسیې ته ولاړ شم دېرشم د اکتوبر باندې تا ته یو نوټ ډیمین درلېږلی چې د سرجان سره ته میټینګ لرې موږ په دوسیه کې په 24مه صفحه باندې دی دغه یاداشت اپریشن نورت مور ملاقات د سرجان مرفي سره 10 د اکتوبر 2000 هغه پولیسو مشر د مرزي سایډ چې په نورت مور په څېړنو کې داخل و دغه خط چې کله راښکاره شو رابرسېر شو نو تا بیا د دغه تمامې پروسې د وړتیا په هکله باندې قناعت غوښتلو ولې د تمام بشپړې پروسې په هکله تا قناعت غوښتلو ولې تا ته دا ضرورت پیدا شو چې دا تمامه پروسه د اعتبار وړ وي که د نه وي دا صرف د دغه خط په هکله نه ده دا د نورو موضوعاتو په هکله هم ده هغه مخکینی خط چې بن سامویلسن لیکلی د هغه سوالو په هکله چې بعضې دغه تورونه دقیق دي او ما مخکې ویلي دي چې دا یو مشخص شی نه و یا مشخص د یوه خط په باره کې نه دی بلکې دا یو دوامداره پروسه وه ما غوښتل د سرجان سره ملاقات وکړم په اکتوبر کې تعیین شوی و تاریخ خو ان 2019 په اګست او سپټمبر کې ما د سره تماس و د ما په نظر باندې دا همیشه زما نیت هم دا و چې د مرزي سایډ د پولیسو د مشر سره وینم ځکه ما اطمینان غوښتلو چې حاصل یې کړم او په نتیجه کې بالاخره چې ډي اس اف ته کوم خط لیکل شوی و لکه تا څنګه په ګوته کړو د بن سامویلسن خط چې هغه هم د وخته یاد کړو ته دغه پاراګراف ټکیو ته یې وګوره وروسته چې د خط او د خط لیکونکی معلوم شو هغه خط چې دا اوس دواړو یاد کړو N1785 چې لیکلی دی دلته تاکید په لیکونکي باندې شوی دی چې دا خط چا لیکلی دی مؤلف یې څوک دی نو که ډیمین سامویلسن درست وي چې دلته یې تا ته لیکلي وروسته د دغه خط د رابرسره کېدو نه د 175 نه چې 182 ته لیکل شوی چې دا خط N1785 نه راغلی
نو تا غوښتل چې اطمینان حاصل کړې په اعتبار د وړتیا باندې د دغه نورت مور د څېړنو. نو د N175 په خط کې کوم داسې شی و چې ته د دغه نورت مور عملیاتو په اعتبار باندې اطمینان حاصلولو؟ نه، ته د یوه خط ته اشاره کوي، دا صرف د یوه خط لپاره نه و. اصلي خبره په اګست کې شروع شوې وه چې ډیفنس کمیټې ته مې خط لیکلی و چې ما تشویش ښودلی. دا یو دوامداره تشویش و چې ما لرلو، د یوه خط یا یوې موضوع په باره کې نه وه. او د تشویش لرلو هم د هغه اول خط د وخت نه. یو مسلکي سړی و او ما غوښتل اطمینان حاصل کړم چې د پولیسو څېړنې د اعتبار وړ دي او په درست سویه باندې روان دي. موږ غوښتل چې دا ټول شیان معلوم کړي، چې دولت پر وخت اقدام کړی دی یا عکس العمل پر وخت ښودل شوی په با کیفیته څېړنې ترسره شوي دي. دغه سوالونه وو چې ما ورته ترلاسه کړم چې دولت یې ترلاسه کړي. چیف کانسټیبل مرفي ډېر مهم شخص و په دې کې. آیا دا د دویمې مادې مطابق و؟ آیا کیفیت یې لوړ و؟ آیا دا څېړنې صحیح وې؟ داسې نه و لکه یو خط راغی او موږ سمدستي اقدام وکړو چې ملاقات وکړو. نه، ما په اصل کې وغوښتل د ټولو موضوعاتو بیخ ته ځان ورسوم. او دا خط یو وزن و، د ټولو څېړنو ته یو وزن ورکړلو ځکه دا د بلې زاویې د خوا راغی. نور هم شک پیدا کړلو سیستم باندې. د ما دفتر ته راتګ او د جان مرفي سره ملاقات پر منځ داسې کوم وخت نه دی راغلی چې ما کوم سستي کړې وي چې خپل اطمینان حاصل نه کړم یا د موضوع بیخته د ځان رسولو کوشش ونه کړم. بعضو ځای کې زما کامیابه شولم، بعض ځای کې نه شوم. زه پوهېدلم چې SHR کې آسیب پذیري ده. که یو څوک دا خط ته وګوري او قبول یې کړي، په اپریل 2011 کې ویې مني چې دا خط صحیح دی، یو لوړ رتبه افسر راپور ورکوي خپل مشر ته، رئیس د خاصو ځواکونو ته، نو حد اقل دوره امکان خو دی چې UKSF-1 په افغانستان کې خلک قتلوي. د اپریل 2011 کې دا خبر شوی. آیا کافي نه ده چې یو څېړنې شروع شي پې؟ نو د دې خو څېړنې شوې وې په 2014 کې پولیسو کړې وې. هغه د سیسټرو عملیاتو په ترڅ کې وې. خو نورت مور خو د ما نه مخکې شروع شوی. 2 پولیس څېړنې شوي دي. د ما د راتګ نه مخکې پولیس څېړنې شوې وې. اول د ما نه مخکې، دویم چې کله زه قدرت ته ورسېدم. که تا سوال دا وي چې بله د پولیس قوا نورې څېړنې وکړي، که دا وایي چې د پولیسو څېړنې چې چیف کانسټیبل جان مرفي تر لاس لاندې شوي دي، کومه لاره چې انتخاب چې زه لرم په 2019 کې، په اګست 2019 کې، چې ځان اطمینان کړم چې کومې څېړنې شوي دي د پولیسو د خوا، هغه اطمینان بخش او اعتبار وړ دي که نه. څه وخت شروع شوې، څنګه شروع شوې، آیا ما نه مخکې څوک موظف و د ما په ځای باندې د هغه مسؤلیت شوی و، په وخت یې شروع کړې، شروع یې نه کړې. بعضې شیان و چې دغه خط کې چې زه ورسره غیر موافق نه وم. 6.5 کاله مخکې پولیس څېړنې شوې وې، ترسره شوې وې. زه پولیس افسر نه یم، زه په دغه کې مهارت نه لرم، خو یو څوک چې هغه پولیس و او په دې کې مهارت لرلو، هغه سره ما ولیدل، هغه سره ما ملاقات وکړو په اکتوبر کې. د جهاد د خوا یو تور دا دی چې دا څېړنې پر وخت نه دي شوې. په اپریل 2011 کې یو سند شته چې په هغې کې اشاره کړې ده چې خاصو ځواکونو ته ګوته نیول شوې ده چې یو سنګین تورونه دي، قتلونه شوي دي په افغانستان کې د خاصو ځواکونو UKSF-1 د خوا.
آیا د تا په نظر باندې به دغه صحیح وخت نه وای چې څېړنې شروع شوې وای په اپریل 2011 کې؟ هېڅ بې معنا ده. دا تصمیم په هغه وخت کې نیول شوی، پولیس څېړنې کړي دي. زه د پولیسو د څېړنو امر نه لرم په لاس کې چې زه امر وکړم. د دفاع سکرتر یا وزیر دفاع په صفت زه د پولیسو د څېړنو امر نه لرم چې وکړم. له دغه خط نه پس په 6 کالو کې 1 یا 2 د پولیس څېړنې شوي دي. ته دا توقع باید ونه لرئ چې دا کار باید ما کړی وای. ما د پولیسو د ماهر د پولیسو مربوط خلکو نه پوښتنه کړې ده او معلومات مې تخصیص نه پوهېږم چې ته اوس څه ویل غواړې. زه هلته نه وم په 2011 کې. نه، زه دا سوال کوم. خبره د پر وخت د څېړنو ده چې دغه تورو په حق کې شوې ده. په جوډیشل ریویو کې په دې باندې اعتراض شوی. آیا د تا په نظر په دغه وخت کې چې دا خط رامنځته شوی آیا درست وخت نه و چې په همه وخت کې څېړنې شوې وای په 2011 کې؟ او باید شوې وای. مننه، بس دا خو بیا وروسته یوه وشوه یو څو کاله مخکې د ما د راتګ نه، چې څو کاله د دې خط نه وروسته وه. د ما د راتګ نه مخکې چې شی شوي دي د هغې مسؤلیت زه نه لرم. ښاغلی ګلاسکو صاحب، نو ته خو ما بار بار همدغه ته راولې چې خط ما ته په 2011 کې راغلی وي او د ما نه یې پوښتنې کوي چې ولې څېړنې نه دي شوې. هغه وخت کې پولیس څېړنې وشوې د ما د راتګ نه 15 کاله مخکې. نو د ما دپاره یو سوال چې زه ترلاسه کړم چې آیا دغه د پولیس څېړنې مؤثره وې، درستې وې، او آیا ټول برخې پکې وڅېړل شوې؟ کوم تورونه چې وو، کوم ډار چې موږ لرلو، آیا پر وخت وشوې؟ نه، موږ ومنله چې پر وخت نه دي شوې، ځکه چې نور شواهد رامنځته شول، ځکه چې تاسو غلط ثابت شولی یم. ځکه زه دا پوښتنې کوم. نه پوهېږم چې کوم تاریخ باندې موږ اعتراف وکړلو چې پر وخت نه وې شوې څېړنې. خو چې کله اول وار ماته اګست سپټمبر کې 2019 کې ماته دا معلومات ترلاسه شول، نو ما متواتره هڅې وکړلې چې د دغه څېړنو پای ته ځان ورسوم، بیخ ته ځان ورسوم، کیفیت یې معلوم کړم، او چې پخوا ځنډ پکې شوی دی یا پر وخت کار نه دی شوی د هغې مسؤلیت ما په غاړه نه دی. 4 د مارچ 2020 باندې فکر کوم هغه تاریخ و، خو زه به بیا هم وګورم. نو بېرته هغه شاته ځو 6 اگزیبټ ته، ثبوت ته، چې هغه ملاقات د تا سکرتر ته تعین کړی و د جان مرفي سره. 2 جملې ته اوس ځو. اوله جمله مو څېړله، ځای مو پیدا کړو. سرجان د دغه خط لیکونکو سره خبرې کړې وې او خپل نظر یې تا ته وړاندې کړو د دغه تورو په هڅه په هکله. نو که دا درسته خبر وي، تا غوښتل جان مرفي سره خبرې وکړې، نه صرف د دغه خط په باره کې او بلکې د لیکونکو په باره کې د هم غوښتل معلومات واخلې او د سرجان نظر د غوښتلو په هغې په باره کې. او ما غوښتل د سرجان مرفي سره خبره وکړم په اګست 2019 کې، ځکه دی د دغه اطمینان د پولیس د تحقیقاتو ډېر مهم کس و. کله چې ما غوښتنه وکړه چې د سره ووینم، نو بیا مهمه شوه چې دا معلوم کړم، اهداف کې شامل کړم چې آیا تا دا سند لیدلی؟ دی مې زما سکرتر و په هغه وخت کې او هغه راته ویل چې و ده ورسره لیدلی. نو بیا دا موضوع موږ په خپل بحث کې شامله کړه، په اجنډا کې هم شامله کړه. نظامي پولیسو څېړنې وکتل، که دی په دغه خبرو او د دغه په محتوا باندې هغه سوالونه لکه تا چې ما نه وکړل، نو تا د ده نه دا پوښتنې کړي لکه ما چې تا نه وکړې؟ بلکل مې ته وکړې. ما توجه تمرکز په دې باندې و چې د دوی څېړنې څومره باکیفیته وې، آیا درسته وې، باکیفیته وې،
یعنی تر هغه پورې چې دوی مطمئن شوي وي چې داسې کوم ثبوت نشته چې څوک مجرم ونیسو او متهم یې کړو. په 11 د اکتوبر د 11 نه تر 11 نیمې پورې تا د سره کړی و. په 25 پاراګراف د خپل بیان کې تا دا خبره ذکر کړې ده. صحیح؟ بالکل. سرجان سره چې کله تا ملاقات کولو د دغه خط په باره کې تا د دغه خط په باره کې خبرې ورسره وکړې چې تا ته 3 ورځې مخکې ښودل شوی و او ورسره ومې کړه او هم مې عمومي په دغه ټول موضوع باندې خبرې وکړې چې کوم ځای ته موږ کې رسېدلو. دا خبرې کړه چې 1785 سره د خبرې کړې وي یا د کوم مربوط کس که د ما صحیح په یاد وي یاداشت مې نه دی اخیستی که مې په یاد وي صحیح ما د ده نه سوال وکړو چې محققینو د 1785 سره کتلي وي. د باید یاداشت خو وای د دغه ملاقات یو باید وي. زه امنیتي وزیر وم او د ټول امنیت د نقطه نظر ما دا پوښتنه ترې وکړې چې آیا دغه نورت مورو سیسټ عملیاتونه باید وتړل شي او کوم شیان مد نظر ونیول شي. ډیمین پاملټن ستا سکرتر به د یاداشتونه ولري د دغه ملاقات. 2 پاراګراف سرجان د خط د لیکونکي سره خبرې کړې دي. یعنی د تا سکرتر یاداشت اخیستی چې سر جان د N1785 سره کتلي چې انویسټیګیټرز یا محققین دې ورسره کتلي وي. خو د ټولو ملاقات مفصل معلومات ما سره نشته. ما چې څومره په یاد وو هغه مې درته ویلې. خو په اساسي توګه ما د دې نه پوښتنه وکړه چې دغه کومې څېړنې روانې دي دا څومره معاصرې دي او څومره باکیفیته دي. دا کار د محققینو نه دی ولې یو بل څوک ورځي هغه ته هدایت ورکوي یا ورته غږېږي چې د یوه شاهد په هکله څه وشي. دا بعضې پوښتنې دي چې هغه د چیف کانسټیبل مرفي نه باید وشي چې هغه خپلې څېړنې څه رقم ترسره کړي. تا دا اوس وویلې چې تا امید و چې ده باید ورسره خبرې کړې وي. ولې د تا دپاره مناسبه وه چې هغه صرف د کیفیت هغه مسؤلیت لري چې هغه د شاهد سره وویني. هغه خو د محقق کار دی چې د شاهد سره وویني خبرې سره. د ده اطمینان او زما اطمینان هغه مسلکیتوب او د پولیسو د څېړنو په هکله او صرف دا یې دا ځواب ورکول چې که ده چېرې داسې فکر کړی وي چې دا یې نه و خبر یا رایل ملټري پولیس درته نه وي ویلي نو دی به بیا هغه خبرې ورسره نه کړي نو بیا د ده وظیفه وه چې دا یې دا معلومات کړي چې ولې ورسره نه دي شوي. که دا اطمینان اصلي د ده وظیفه دا ده د ده قدرت دا دی چې د پولیس څېړنو ته وګوري چې هغه مستقلتوب هم وساتي. تا اوس په یاد دی چې سرجان مرفي ته وایي چې ما د هغه سره وکتل د ما نه دي په یاد چې ده دې کړي خو په یاداشت کې چې راغلي دي
تا ولې چې په سټیټمنټ کې دی ویلي دي په خپل بیان کې چې ما غوښتل چې د هغه نتیجه او ټول معلوم کړم د دغه څېړنه 15 پاراګراف په پای کې دا ویلي په 9 صفحه باندې او که د دغه څېړنو روح د محققینو په لاس کې وشتایي کې نو ولې بیا جان مارفي هغه تا ته با کیفیت توب د دغه څېړنو تا ته او بیا ولې د هغه سره د تماس نیسي د شاهد سره ولې دا د جان مارفي چې دا کوم طریقې استعمالوي چې د پولیس څېړنې با کیفیته وي آیا دا ښه یا بد کار و د ما مربوط نه ده دا د پولیس مربوط ده چې ځواب ورکړي آیا دا د خپله دا کار وکړو یا د RMP په غوښتنه یې وکړو زه نه پوهېږم نه تا وویله چې دا به ښه نظر وي که چېرې ده ورسره لیدلي وي د دغه خط لیکونکو سره د دغه شاهد سره خو د اطمینان حاصلولو خو یو لاره تایید دی ما وغوښتل چې تایید حاصل کړم او درته ویلې تایید شوه خبر او ما هلته یاده او کوم شیان چې غوښتنې ما کړې وې هغه تعقیب شوی وي دا بیا نظر مربوطېږي د هر څه چې مستقل اطمینان تایید دی او تایید د شاهد سره زه یو مسلکي پولیس محقق نه یم چې دغه سوالو ځواب وایم لږ مخکې د نظر خپل وړاندې کړو د N1785 په باره کې چې زه بیا پوښتنه کوم چې کوم بل شاهد شته چې د هغه سره دوی خبرې کړي هغه RMP څېړنې کړي دي هغوی ته به معلوم وي زه نه یم RMP ما دغه خط په غوښتنه باندې ترلاسه کړو او دا یو مهم شخص دی چې دغه ټکی راپورته کړی یو ماهر یا مسلکي کس څنګه اطمینان حاصلوي د یو پولیس څېړنو دا دغه کس مربوط کیږي زه خو دغه سره خبرې کولی شم او پوښتنه ترې کوم چې آیا ته مطمئن یې کوم شواهد کوم ثبوتونه تا ته وړاندې شوي تا پوښتنه ترې وکړه چې نورو شاهدانو سره دې کتلي که نه درنه دې پوښتنه وکړه چې نور څېړنې دې کړي دي په دې باره کې د N1785 سره د خبرې ته نوې څېړنې یادولی شي خو دا صرف د تایید لپاره د خبرې کړي دي نوې څېړنې نه دي آیا ته مطمئن یې چې کوم شاید شوي دي آیا د تشویش حل شوی دی آیا درست طریقې استعمال شوي دي آیا درست شواهد ټول شوي دي په دغه مرحله کې د ماته چې کافي شواهد ثبوت نشته نو ماته داسې معلومه شوه چې دوی سره اصلا هېڅ ثبوت نشته دغه هغه کلمات چې د استعمال کړل ته ویلې چې دوی ثبوت نه لرلو یو راپور و چې د دریم لاسه موږ ته رسېدلی و چې هغه یو تخنیک و چې نظامي پولیس استعمال کړی چې هغه قانوني ساویه باید پوره کړي هغه ساویه پوره کول څو ټسټونه لري آیا دوی دا کار وکړو یا کوشش وکړو چې وکړي دا ویل چې موږ بالکل هېڅ ثبوت نه لرو چې هغه ساویه پوره کړی شو چې هغه قسم څېړنې وکړو یعنې دوی وایي چې موږ کافي ثبوتونه نه لرو چې د دې نه پس نور اقدام وکړو یا څوک دستګیر کړو یعنې مطلب هغه ساویې ته خو رسېدل څه کوي چې بالکل د مځکې نه پورته نه شول ګوره ګلاسګو صاحب کله چې تحقیقاتي امر ولري نو بعضې شرایط بعضې مقررات باید پوره شي نو اول خو موږ هغه بحث کې
هغه خبرې کړې او داسې شیان چې زه په خلاصه محکمه کې نشم یادولی. ما صرف د عمومي اطمینان په باره کې پوښتنه وکړې. آیا تا درته ویلي وو چې تېره هفته ما ته یو خط را رسېدلی د ډي جیب نه چې ما ته یې معلومات راکړه چې دغه اکثره تورونه دقیق دي؟ مشخص خو مې داسې ورته ونه ویلې. دا دې ورته ویل چې ما ته داسې مشوره راکړل شوې؟ نه، یاداشت نشته دی چې دقیق موږ څه ویلې، خو ما تشویش لرلو. ما د بعضو خبرو تورونه چې لګېدلي وو د څېړنو کې هغه رښتینوالی ټیسټ کړلو. هغه بیانات چې ما ته ویل شوي وو، هغه معلومات چې ما ته راکړل شوي وو، د هغې په باره کې مې پوښتنې وکړې چې رښتیا او درواغ یې معلوم کړم. چې جان مرفي تا ته ویلې چې ثبوت نشته، شواهد نشته. د جیب کې د بیا چا سره خبرې وکړې، بن سانډرز یا بل چا سره چې دا اسناد تا ته رالیږل. په 5مه برخه کې دا شیان ذکر دی. چې کله هغه خبر راپورتېره شوله جان مر چې دغه تورونه دقیق دي او جان مرفي تا ته وایي ثبوت نشته. خو بن سانډرز ته په هغه وخت کې وظیفه ورکړل شوله چې هر ثبوت سند دای پیدا کولی شي را پیدا کړي. ځکه زه نور تنګ راغلی یم د ډي جیب نه، لکه په وروستي کال کې چې بیا ما وکړل چې داسې اسناد را برسېره شول چې دوی نه وو لیدلي. جهار ته وړاندې کلا ته وزیرانو پورې ډېر شرمنده شول. د جان مرفي سره چې په 11 باندې کوم ته ملاقات کړی، په خپل بیان کې تا یو شی ذکر کړي په 9مه صفحه په 28مه برخه کې. پانوراما تلویزیون ته چې کوم ځواب ورکړل شوی و، د بی بی سی پانوراما ته دغه تورونه ردوو. دا تورونه درواغ دي. د سرمارک او د خاص ځواکونو قمندان سره کومه جلسه نه ده شوې او نه د شپې د عملیاتو په باره کې کومه خبر شوې ده. په افغانستان او په عراق کې مسلکي عملیات ترسره شوي او ټول نظامي عملیات د قانون مطابق مقرراتو مطابق شوي دي او چې تورونه چې لګي د هغې څېړنه کېږي. د برطانیې د ځواکونو په عراق کې او په افغانستان کې هر هغه تورونه چې پرې لګېدلي دي څېړل کېږي او داسې کوم ثبوت یا کوم شی نشته چې د هغه څارنوالۍ ته دوی معرفي شي او دغه ټولې څېړنې د وزارت دفاع نه مستقلې دي او بې طرفه دي. د بی بی سی تورونه مازاف پولیسو ته وړاندې شول چې هغوی څېړنې وکړي. د تا نه زه سوال کوم، مخکې د هغې نه چې دغه کلمات دغه ټکي ته تایید کړې وړاندې کړې، تا د جیب سره بیا خبرې وکړلې چې دوی تا ته اطمینان درکړي، دوی تا ته وضاحت وکړي چې دغه تورونه دقیق دي؟ ما نه دي په یاد. آیا ته به داسې فکر وکړې چې تا به د دوی سره تماس نیولی وي مخکې د هغې نه بی بی سی ته راپور ورکوي چې بی بی سی ته اطمینان ورکوي چې ټولې څېړنې شوي دي او موږ څوک څارنوالۍ ته نه معرفي کوو؟ هغه مستقله څارنوالۍ تصمیم ونیولو چې څوک محکمه نه کوي. ټول معلومات د ما سره ولې باید وي یا زه د ولې دا تصمیم وسم؟
دا د مستقل څارنوالۍ وظیفه ده. موږ پولیسو ته ټول تورونه راجع کړي او ما د BBC سره هم تماس نیولی و چې هغوی کوم ثبوت لري موږ ته یې وړاندې کړي یا یې پولیس ته وړاندې کړي. ما داسې نه دي ویلي چې نور څېړنې به نه کېږي یا بس خبره خلاصه شوله. په هغه وخت کې چې کومه فیصله مو وکړله هغه مو ورته وویل. او د هغې نه پس هم ما ادامه ورکړله چې اطمینان حاصل کړم څېړنې وشي. په هغه وخت کې چې کوم شی تا وکړه تا د سرجان مرفي سره خبرې کوه هغه تا ته اطمینان درکړ چې ثبوت نشته. بیا سرویس پروسیکیوشن یا څارنوالۍ بیا تصمیم ونیولو د جان مرفي د تایید په رڼا کې. سرجان مرفي د پولیسو څېړنه ورکوي، هغه اس پی نه ده یا څارنوالي نه ده. د موږ په سیستم کې هغه د وظیفه نه ده، د پولیس څېړنې په مخ وړې وي. په کوم موقف کې چې ته واقع وي جان مرفي تا ته اطمینان درکړلو چې کوم ثبوت موجود نه دی. سرویس پولیسو چې کومې څېړنې وکړلې کوم ثبوت نشته. نو بیا چې کله هغه اطمینان درکړ ثبوت نشته بیا څارنوالۍ تصمیم ونیولو چې BBC ته راپور ورکړي چې دا تورونه درواغ دي او موږ څوک نه محاکمه کوو یا څارنوالۍ ته نه کش کوو. ما یوه وظیفه دا وه چې څومره باکیفیته څېړنې شوې وي د هغه تورونو په ترڅ کې چې لګېدلي وو او بیا نور تورونه لګېدل د مطبوعاتو لخوا هغه په ځای ونه درېدله، موضوع هلته ختمه نه شوه. BBC او سنډې ټایمز ورځپاڼې نور نوي تورونه لګول. نو دا یو روانه پروسه وه، یو روان چالش و د ما دپاره، د ما د ادارې دپاره، د پولیسو دپاره او جرنالستانو دپاره هم. په هغه وخت کې اس پی ای یا څارنوالۍ تصمیم ونیولو چې داسې کوم قضیه نشته چې موږ محاکمه کړو. دی د نظامی پولیسو د کارکردګۍ نه یا د وظیفې نه ډېر خوشحاله نه و. ځکه ما یې دنه پوښتنه وکړه چې آیا دا درسته کلمه ده چې استعمالي کړو چې کافي ثبوت نشته چې اقدام په محکمه وشي. که غلط ومه نو ما اصلاح کړه. اس پی ته یو څوک راجع شوي وو، په بعض وختو کې نه وو شوي. تا اوس وویلی چې جان مرفي خوشحاله نه و د پولیسو د کارکردګۍ نه، یعنې مسلکي توب باندې نه وشي. نو دغه خبرې د ده په آخري نتیجه باندې کومه اغېزه کړې وه، کوم اثر یې هغه موقف خو یې هغه موقف و، نو د ده خپل موقف و. تا دا یې ونه پوښتلو، ومې د خپل صلاحیت مطابق مې وپوښتلو. 30-40 کاله تجربه لري، مستقل دی، اختیار لري، آیا ته کامل لاسرسی لرلو؟ دا وایي چې نه مې لرلو. نو څه چې ده راته ویل ما ومنل. اته ویشتم پاراګراف ته یې ور بیا ځو. د نومبر نیمایي 2019 سنډې ټایمز نور تورونه نشر کړل د نورتمور په باره کې. نو ما د ام او ډي د وزارت دفاع دغه بیان تایید کړ. دغه تور چې وزارت دفاع مداخله کوي په دغه څېړنو کې غلط دي د عراق او د افغانستان په باره کې. دغه څېړنې د وزارت دفاع نه مستقلې ترسره کیږي
او هغوی خپل کار په مستقله توګه بدون د کوم دباو یا فشار نه ترسره کوي. دا غلط خبر ده چې د افغانستان او د نورت مور په تورونو باندې اقدام نه دی شوی یا یې په هکله څېړنې نه دي شوې. سرویس پولیسو خپلې څېړنې وکړلې د خاصو ځواکونو په هکله د عراق او د افغانستان په باره کې، او سالانوالي تصمیم ونیولو چې څوک محکمه نه کړي. د موږ نظامیان ډېر په جرأت او په مېړانه باندې په افغانستان او په عراق کې خپلې وظیفې ترسره کړي. دا د حکومت وظیفه ده چې ټول نظامي عملیات د قانون مطابق ترسره شي، او که قانون سرغړونه وشي د هغې څېړنې وشي. او د سنډې ټایمز ورځپاڼې تورونه سرویس پولیس ته راجع شوي دي او هغوی دغه تورونو څېړنې کوي. نو دا بیان او د دې نه مخکې چې BBC ته شوی چې سرویس پولیسو ته شکایت وړاندې شوی او هغوی دغه تورونه څېړي، چې تا ویلې چې دا څېړنې بندې نه وي او روانې وي. او چې هر نوی ثبوت رامنځته شي یا به په نظر کې نیول کېږي. دا خو موږ ذکر کړي دي. دلته دا خبره مهمه ده چې بار بار تکرار شوې ده په مطبوعاتو کې د نظامی قضاوت په هکله تور لګېږي چې موږ مداخله کوو په مستقلو څېړنو کې، په مطبوعاتو کې چې وزیران یا په وزارت دفاع په بخشو کې مداخله کوي. دا هغسې هېڅ کلام نه ده. موږ همیشه اطمینان حاصل کوي چې دغه څېړنې په بېطرفه او مستقله توګه ترسره شي، او هر د پولیس څېړنې چې کوي او په هغه وخت کې مهمه چې موږ دا خبره واضح کړو چې هېڅ وزیر هېڅ کس د موږ د بخش نه د پولیسو په څېړنو کې مداخله نه ده کړې. او ما چې د لوړ رتبه پولیسو افسرانو سره ملاقات کړی دی، ډېر په احتیاط او په سوچ و فکر باندې مې دا تصمیم نیولی. درېیم دا خبر درواغ ده چې په افغانستان نورت مور کې کوم تورونه لګېدلي دي په هغې عمل نه دی شوی. آیا N1785 چې خپل قمندان ته کوم راپور ورکړی و هغه پې عمل نه وکړی؟ نو خو بیا په دې تورونو باندې پولیس تحقیقات وشول څو کاله وروسته. دا هم رښتیا ده. نه لکه که ووایو دا به صحیح وي چې په هغه وخت پر وخت او په درسته طریقه باندې عمل پې ونه شو. نه، د پولیسو څېړنې د همدې دپاره وي چې حقیقت معلوم کړي. نه که دا به بېله خبر وي چې موږ وایو چې په نتیجه کې چې لاسته رانه وړل شول یا کومې نتیجې ته ونه رسېدلو یا با کیفیته نه وي د پولیس څېړنې، خو څېړنې خو وشولې او دا ټول شیان د ما د راتګ نه ډېر مخکې شوي. کله چې زه خپل میز ته کېناستلم دنده مې واخیستله، د پولیسو څېړنې ترسره شوې. په 2011 کې چې کله شکایت وشو د خاصو ځواکونو قمندان یا مشر اقدام ونه کړو، عمل یې ونه کړو پر وخت. د نظامي مقرراتو مطابق اقدام ونه کړو، خو وروسته بیا پوره بشپړ تحقیقات وشول او څېړنې وشوې مخکې د دې نه چې زه وزیر دفاع شم یا سکرتر د دفاع شم. 14 صفحه د تا د خپل بیان ته ځو.
په اګست 2020 کې چې کوم تورونه راپورته شول چې په 4 د مارچ د 2020 وزارت دفاع کوم اقدام کړی و. یوه صفحه مخکې د 10مې صفحې د پای نه خپل پاراګراف ولونه چې تا ته شاید در یاد شي. څلور میاشتې وروسته چې تا دغه خط لیدلی و د N1785 نه په 4 د مارچ د 2020 وزارت دفاع یو موقف اختیار کړ. هغه ادعا چې څېړنې شوي دي د تورونو په نه چې کله تور لګېدلی و اقدام نه و شوی. لکه مطلب دا چې د N1785 نه چې کوم خط مشر ته لیکل شوی وزارت دفاع نه شوی ویلی چې تور لګېدلی په 2011 کې. زه نه یم خبر چې دا خط په هغه وخت کې چې ولېږل شو څومره خلک پې خبر و څومره خپور شوی و. بیا په وزارت دفاع کې ورو ورو دا خبر خپره شوله، دا تشویش را برسېره شو. خو د پولیسو د څېړنو د شروع تاریخ ماته نه معلوم چې څه وخت شروع شوی. بالاخره 2020 مارچ کې کله ده چې دا را برسېره شو یا زه پې خبر شولم د نورو اسنادو پر نو بیا په څېړنو کې هغه د پر وخت د څېړنو خبر دوی نه شوی دفاع کولی، نو دوی ومنله چې څېړنې باید د دې نه مخکې شروع شوی پر وخت نه دي شوي. زه نه پوهېږم چې قانون چې وایي چې پر وخت څېړنې کومې وي. کله چې تا ومنله چې دا شی چې 4 میاشتې مخکې تا کوم خط لیدلی و تا ته در په یاد شو چې تا چې لیدلي وو چې وکړې قمندان د خاصو ځواکونو DSF ته د N1785 تشویش واضح کړی پاس کړی دی. 4 د مارچ ته لاړ شو یا په هغه وخت کې زه او جاني مارسر زموږ صبر نور ختم شوی و چې کوم اطمینان موږ ته راکړل شوی و په هغه وخت کې موږ بن سانډرس ته ویلې چې هر شی چې دی دا ټول بیا د سره وګوره، ټول کاغذونه وګوره، موږ غواړو پوره په بشپړه توګه په دغه شي باندې پوه شو، نه غواړو چې نور شیان را برسېره شي او موږ حیران کړي. کوم ورقې چې محکمې ته لاړې هغه موږ منایز د وزیرانو نه خبر چې هغه څه وخت محکمې ته ورځي، DGF څه وخت ولېږلې، دوی څنګه خبر شول. خو وروسته هغې زه خبر شوم. موږ نور تعجب توب حیران توب نه غواړو، موږ غواړو ټول شي خبر شو. بن سانډرس هم دا وظیفه ورکړله چې ټول څو میاشتې پې ولګېدې چې دا ټول شواهد را برسېره کړي. تا په هدایت باندې بن سانډرس ته هدایه وشوه چې د دغه موضوع په هکله ټول کاغذونه ټول ثبوتونه شواهد را معلوم کړي را برسېره کړي. او په مارچ 2014 کې په ویسټ مارشل آرمي څو کاله وروسته د دې نه چې N1785 خط لېږلی و خپل مشر ته N782 ته
کوم موقف چې تاسو پرېښوده هغه د سنډے ټایمز د 2 د اګست د راپور په ترڅ کې و. کوم اسناد چې ذکر شوي هم سنډے ټایمز کې یاد شوي وو. بالکل یو انتقاد دغه راپور په ترڅ کې دا و چې امودي مستند شواهد د ځان سره ساتلي د دغه څېړنو او دغه یو تور و. تا په بیان کې دا ذکر شوی چې دا اول ځل و چې ته خبر شوې چې دغسې یو تور موجود دی چې وزارت دفاع قصداً اسناد د ځان سره ساتلي دي او څېړنو ته یې نه دي وړاندې کړي. ته به مخکې نه خبر وې چې داسې اسناد ثبوت شته. موږ په تجربه باندې پوهېدلو چې کله دغه شواهد محکمې ته وړاندې شي نو چې محکمې ته وړاندې شي ډېر ځل به بیا مطبوعاتو ته هم وړاندې شي او په مطبوعاتو کې وړاندې شول. او خو زه بیا هم پوهېدلم چې محکمې ته چې وړاندې شي او همدغه حقیقت و. بنډل چې ما ولوستو هغه ایمیل بیا د ایمیل په ترڅ کې ایمیلونه واسې جلسات په خاص ځواکونو کې د وزارت دفاع په ټولنه کې د دغه حقیقت نه علاوه چې وزارت دفاع اسناد پټ ساتلي نه ما داسې نه دي ویلي چې هغې ساتلي نه ما هم داسې نه دي ویلي چې تا ویلي دي. تور دا لګېدلی و چې وزارت دفاع قصداً اسناد د ځان سره ساتلي. خو د دغه مقالې لوستلو نه مخکې نه ته پوه وې چې داسې اسناد ثبوت شته چې هغه څېړنو ته باید وړاندې شي. نو وزارت دفاع د خپل مافقین نه شاته شو. دا چې سنډے ټایمز په کوم الفاظو باندې یاد کړي دي انتقادي دي یا نقد یې کړی یا نه هغه بله خبره ده. په اخبار کې په ورځپاڼه کې اسناد یاد شول ذکر شول او دا تا ته تعجب وړ نه وه. متاسفانه دا نور هم راوازده کېدله هر څو میاشتې وروسته یو سند یا بل سند یا یو شی برابر سره کېدل. بعضې د مطبوعاتو نه و د ډي جیپ او د نورو نه چې معلومات یې ترلاسه کول. زه نه پوهېږم چې حقوقي نمایندګي د وزارت دفاع څه شی وه چې په هغه وخت کې دوی ومنله چې صحیح ده پر وخت څېړنې نه دي شوي. هغه اسناد چې ما لوستي وو په هغې کې واضح شوه چې ډېرو خلکو ډېر تشویشونه لرل په خپله د خاص ځواکونو په ټولنه کې په هغه وخت کې او هیڅ دلیل یا بهانه نه کېدله د قمندان دپاره یا د عمومي رئیس د خاص ځواکونو چې دا پولیس ته راجع کړي. چې کله ما ایمیلونه ولوستل هغه کسان چې هلته نه وو شاهدان مې مطلب نه دي یو تشویش هلته و چې دغه د ډي اس اف د خوا نه دي راجع شوي. قمندان نیم یاد کړو چې نه دي راجع کړي پولیس ته. دوه عمده کسان چې مسؤلیت لري هغه یو قمندان وي قمندان د ماتحت ټولي چې دوی ورته وایي او بیا د عمومي قمندان چې ډي اس اف دی هغوی ټول مستقیم مسؤلیت لري.
چې یو شکایت نظامي پولیس ته ورسوي. نو بیا هغه افسران چې وجدان لري او قانون مطابق خپل اقدامات کوي چې د دې اواز پورته کړي، نو چې کله یو داسې تور راپورته کېږي هغه د هغه دوی توقع لري چې د دې څېړنې وشي. او بالکل دا د هر چا مسؤلیت دی. هر څوک چې په نظامي دریشۍ کې دي د هغه مسؤلیت لري، دا یې فرضیت دی. هر څوک چې په خدمت کې یونیفارم اغوندي دا فریضه لري. بالکل هغه جرأت او میړانه باید ولري چې اعتراف وکړي او چې غیر قانوني عمل وویني د هغې راپور ورکړي. بالکل اوس یوه لنډه دمه کوو او نن ماسپښین به زموږ خبرې پای ته ورسېږي. ګلاسګو صاحب مننه. نیمه پورې 15 باندې پورې کړکۍ هم خلاصې کړئ او که څوک کورتۍ لرې کوئ هم لرې کړئ. 15 باندې بېرته راځو. ګلاسګو صاحب مهرباني. سرمن د سنډے ټایمز ورځپاڼې د 2 د اګست 2020 د راپور په هکله خبرې چې 15 د اګست باندې تا یوه جلسه راوغوښته. 11مې برخې ته 11م ثبوت ته مراجعه وکړئ. په 50مه صفحه د شواهدو په بنډل کې دی. هغه جلسه چې په 15 د اګست دایره شوه د نورو کسانو په شمول جاني مرسر او نور مسؤلین هم موجود وو. تاسو یو خپل ځای پیدا کړئ. خیر 11مه برخه 50مه صفحه. 15 د اګست باندې چې کومه جلسه وشوه د آپ نورت مور میټینګ په نامه باندې تا په یاداشتو کې ذکر کړی. تا او جاني مرسر او نورو مسؤلینو پکې برخه واخیسته او حقوقي مسؤلین هم وو. مخکې د دې جلسې نه په 15 د اګست د تا اوس په یاد دي چې تا او مسټر مرسر په تلیفون خبرې کړې وي د 2 د اګست د راپور په هکله په اخبار کې. او دا مې په یاد دي چې خبرې مې کړې وې، خو دا مې نه دي په یاد چې څه مې ویلي وو. او دا یې په جنوب غرب د انګلیس کې وو او ما ویل چې کلیدي مسؤلین راوغواړي چې جلسه دایره کړو. کومې خبرې چې تا او د ده ترمنځ شوې وه د ده تشویش د څه باره کې و چې تا ته یې ویلې د دغه سنډے ټایمز د راپور په هکله ده وویلې چې موږ ته دې باره کې نه دي ویل شوي. د کوم شي غوښتنې چې موږ کولې موږ ته ادارې نه دي وړاندې کړې. دغه وخت دا تشویش تا د ده سره شریک کړل. ودې منله ورسره. او یعنې د هغه وخت نه د اوله نه هر واره چې ته غوښتنه کوله تا ته به نور معلومات درکول کېدل. لکه د ډي اس اف د خط په باره کې چې ما غوښتنه وکړله ما تېره کړو. کله چې صبر ختم شي نو ډېره سخته شي. کوم وضاحت چې تا وغوښتلو هغه کلیدي پوینټونه دلته په 2م پاراګراف کې ذکر شي. تا وضاحت وغوښتو په 2 ټکیو باندې چې مطبوعاتو کې یاد شوي وو. یو دا چې تا نه غوښتنه شوې چې شواهد وړاندې کړي محکمې ته، او دویمه دا چې وزارت دفاع تاسو نه د محکمې نه معلومات پټ کړي دي. تا ته اطمینان درکړل شو چې تا ته ضرورت نه و چې ته بیان ورکړې، شواهد ورکړې. او اخبار داسې لیکلي وو چې زه به محکمې ته جلب شم په ځای د دې چې من حیث دې وغوښتل شم. یعنې نه توقع د ادارې نه کېدله چې بیان ورکړي، نه شخصا ته
او دا بیان په سپټمبر کې باید ورکړل شوی 52 لسمه برخه کې 52 صفحه لسمه برخه کې د شته اشاره شوی 15 خطه د لاندې نمبر سیره په خلاص مسؤلینو تصدیق چې اداره باید بیان ورکړي نه خپل وزیر د دفاع په سپټمبر کې و خپل په یاداښت کې چې بعضې ټکي راورسره شوي په هغې کې زه تا نه وضاحت غواړم اول یو 50 صفحې شپږمې برخې ته رجوع وکړئ وزیر دفاع تشویش لرلو چې وزیران په دې نه دي خبره چې کوم معلومات خپرېږي نه مطبوعات نه زما مطلب دا چې کوم معلومات محکمې ته وړاندې کړي امید وي چې محکمې ته وړاندې شي بعضې وخت داسې نه کړي نو دا د هغوی اشتباه ده دوی دا توقع نه لري چې مطبوعاتو ته د خبره ووځي بعضې نورې خبرې چې تا ویلي اووم پاراګراف ته رجوع وکړو کوم معلومات چې رایل ملټري پولیسو په څېړنه کې تر کې هغه وزارت دفاع ته وړاندې شي چې هغوی پرې خبر وي تا توقع لرله چې هغوی کوم څېړنې کړي دي هغه ټول معلومات تاسو ته ودرکړي چې وزیر دفاع مسؤلین وزارت دفاع مسؤلین خپل ارزیابي وکولی شي او بالکل او دا د بن سانډرز وظیفې برخه وه چې هغه ته چې هغوی معلومات پیدا کړي بالکل اوس د اوم پاراګراف برخه ډي جی باید ټول مناسب منابع په کار واچوي چې بیا اشتباه ونه شي او مؤثره عمل ترسره شي څو دا څېړنې ترسره شي او ته دا امر وکړو چې په هر قیمت وي چې نورې غلطۍ باید ونه شي بالکل او دا هم کومې منابع چې دوی ضرورت ورته لري چې هغه هم ورته ورکړل شي بعضې وخت یوه بخش کافي افراد نه لري چې هغوی خپل یو وظیفه ترسره کړی شي نو هغوی غوښتنه هم نه کوي دوی نه درته وایي چې موږ کمبود د افرادو لرو ځکه نه غواړي څوک خفه کړي بیا چې ورته واقعیت پوښتنه وکړي بیا دی وایي چې زه او صرف سپای مې یو بل څوک نشته چې دغه کار کوو دا ولې 52 صفحې 11 پاراګراف ته یا برخې ته رجوع وکړئ هغه د شاهدۍ بیانات اول د سپټمبر پورې وزیرانو سره شریک شي چې هغه وکړي تر څو د دوی اطمینان حاصل شي چې دوی ټول شواهد مرور کړي د اکتوبر تر تاریخه پورې ټاکل شوي تاریخ او نور څه معلومات چې محکمې ته وړاندې کړي هغه هم نو تا ویلی چې کوم شی واضح نه وي د دې جلسې نه مخکې تا واضح ورته ویلې توقع دې خپله ورته څرګنده کړه چې نه د چا نه غلطي وشي په آینده کې او نه کوم شی پاتې شي بالکل هغه سیاسي برخه یې سیاسي قصه یې په 11 او 13 برخه کې تا یاده کړې ده په 53 صفحه باندې ښاغلي مرسر سیاسي اړخ یې ذکر کړ حقوقي تحفظ قانون او پارلمان ته چې کوم بیان ورکړی شاید په هغې کې اشتباه و ځکه که د قصداً مطبوعاتو ته پارلمان ته درواغ ویلي نو بیا د باندې بد نوم راځي
وزیرانو منله چې د بیان قصداً درواغ نه و، خو دوی بیا یو وارې مرور کوي. د دغه پاراګراف زه ته نقطه راکړم. آیا دغه خبر مرسر ته تشویشناکه وه؟ بلکل وه. دا په 9 جنوري 2020 باندې د پارلمان ته دغه بیان ورکړی او په دغه بیان کې دا ځای و چې اول به زه دغه تور په باره کې د وی چې هغه د وژونکي ډلې په افغانستان کې فعاله دي، دا خبره درواغ ده. د وخت دغه اشتباه اصلاح کړي، درسته کړي. دا یې وویلی چې موږ ډېر باجرات عملیات کړي دي، طالبان هم نیولي دي. دا د چا د وژلو عملیات نه و، بلکې د نیولو و. د عملیات دې دپاره چې طالبان او د هغوی ملګري ونیول شي. د یو شي په اصلاح کولو کې مشکل دغه ځای دی چې د دې ضد موږ سره ثبوت نشته. اول دا ثبوت نشته و چې په افغانستان کې د موږ وژونکي ټولي فعاله و. دا یو تور ولګېدلی و. داسې څوک نشته چې هغه ډلې ځي هلته وژنې ترسره کوي. دا ډېر مشکل یو ځای دی چې ضد یې وویل شي، ځکه ضد به یې دا وي چې نه دا خبر رښتیا ده او ثبوت وي وایي چې دا خبر رښتیا ده. شاید بعض ځای کې ثبوت وي، شاید بعض ځای کې نه وي. نو مشکل په دغه ځای کې ښخېږي چې کله یو ژبه استعمالیږي، خبر کېږي، یو څوک وایي تا درواغ ویلي دي پارلمان ته، دا خبر رښتیا ده، نو بل څوک به ورته وایي چې کاکا ثبوت چېرې دی؟ وایي ثبوت نه لرو. که د ما بیان وي زه داسې ټکي نه استعمالوم. ما به داسې ویلي وای چې تر اوسه پورې د دې خبرې د ثابتولو کوم ثبوت نشته، خو که نوي ثبوتونه چې مخې ته راشي موږ به د هغې څېړنې وکړو. او دغه ځای د جان لپاره مشکل و او غوښته چې دا اصلاح کړي. ته چې قطعي وایې چې دا خبر رښتیا نه ده، نو بیا یې ضد که رښتیا وي. تا درته څه مشوره ورکړه من حیث د وزیر دفاع؟ تا خپل نظر ورته ویلی؟ او خپل نظر مې ورته ویلی. دته رسمي مشوره ورکړل شوې وه چې ضرورت نه و چې هغه اصلاح شي. دا خبر مې ورته ونه کړله، خو دته قانوني مشوره ورکړل شوې وه رسمي. خو ما خپله تجربه، خپل نظر ورته وړاندې کړو چې هر وزیر دفاع یا وزیر چې په پارلمان کې هره خبر کوي د هغې مسؤلیت لري. سیستم تا ته یوه خبر درکوي چې ویل ونه، خو دا یې تا تصمیم دی چې اتا نوم پرې راځي، د تا خبر، د تا نوم، تا کارکردګي، دا ټول د سوال نه دی نیسي. که د لیکلي بیان نه لوستی وي او یا هم د خپله ځواب ورکړی و چې شته او دا کلمه استعمال کړې وي، دا د ده خبرې شوې، په ده پسې ثبت شوې. وزیر چې پارلمان ته چې وایي دا یې مسؤله وي، بل څوک نه. وزیر خو دا هم ویلی شي چې موږ مطمئن نه یو. وزیر دا هم ویلی شي چې موږ مطمئن یو چې دا رښتیا ده که درواغ. او بلکل زه که د ده په ځای وای ما به هم داسې ویلی. موږ سره داسې ثبوت نه و چې دغه تور ثابت شوی وای، خو موږ همیشه خپل فکر آزاد ساتلی و چې که نوی ثبوت رامنځته شي موږ به یې وڅېړو. او دا د جنوري 2020 خبر ده. ما به دغه ټکي په دغه رقم نه وای استعمال کړي. یو وزیر په داسې یو ماحول کې ځان ته باید فاصله پرېږدي که نوي ثبوت رامنځته شي چې بیا هغه ځای ونیسي.
مرصب دا تا ته ویلي وو چې د خاصو ځواکونو قمندان سره یې لیدلي وو خبرې کړې ته یې ورغلی وو چې ورسره وویني په اول کې چې ما د ملاقات شوی چې موږ ویلو چې د دې موضوع بیخ ته باید ځان ورسوو دا یې ورغلی وو چې هغه سره وویني او دا چې ما دا هم ونه منله چې د خاصو ځواکونو مشر چې راته ویلي دي د منلو وړ نه وه آیا دا خبرې تا ته کړې وه د تشویش دا و چې دته مکمل رښتیا نه ویل شوي د هغه ویډیو په باره کې چې هغه ویډیو ثبت شوی یو بله خبره هم ده د جانمر سره مربوط خو یو اتلسمې برخې ته ولاړ شه بیا هغې ته راځم اتلسمه برخه وزیر دفاع دغه ماده په هکله چې بالاخره د اعتراف وکړلو چې دغه څېړنې په وخت نه دي شوي او پارلمان باید وخت وټاکي چې یو څوک مثلا والۍ ته کش شي آیا په دغه جلسه کې دغه تشویش ته یاد کړی او موږ یو قانون غوښتل رامنځته کړو چې یو معین وخت وي په هغه وخت کې یو څوک محاکمه شي نو بعضې موضوعات سیاسي نگاه نه ډېر مضبوط وي هغه پارلمان کې د قانون مطلب دا نه و چې څوک څارنوالۍ ته معرفي نه شي یا څوک محاکمه نه شي بلکې د دې دپاره و چې وخت وټاکل شي چې په معین وخت کې باید محاکمه شي دا بل داسې نه و لکه څنګه چې راپور ورکړی دی بعضې جرمونه چې موږ هغه څېړو هغه د 10 کالونه پخوا دي اول 10 کاله د جرم موده وه بیا 15 کاله د عدس وه نو که بیا 10 کاله وه که 15 کاله وه دا ټول وخت تېر شوی و دغه وخت په اوښتی و نو دا یو داسې عدس و یو معین دقیق وخت نه و نو دغه قانون رامنځته کول په یو ډېر غیر مناسب وخت کې و چې څه وخت وزارت یو مهمه موضوع پر وخت سره اقدام نه وي پرې کړی دا قانون یا ماده د SHR خلاف نه وه دغه SHR کې چې کوم مظلوم دی او کوم ملزم دی قانون د 2021 د مودې نه دی او بیا په دې کې بعضې شیان مستثنا وو لکه خپله دغه قانون د قانون نه مستثنا و جنگي جرایم او بعضې نور جرمونه په دې قانون کې نه راتلل هغه مستثنا و اگر کار کې شامل و بعض شیان مستثنا و دا معنا نه وه چې یو څوک نه محاکمه کېږي یا نشي محاکمه کېدلی د ښاغلي مرسر خواته بیرته راځم د په شواهدو کې یوه خبر یاده کړه خو په دغه یاداشت کې نشته عدالت وکړل د چې کله شواهد ورکول د څېړنو ته راغی ویې ویلې د وایي چې زه په دغه اسنادو باندې اصلا خبر نه وم تر څو په اخبار کې راښکاره شول دویم ثبوت چې تا وړاندې کړی دی 12مه برخه کې 950مه صفحې ته که مراجعه وکړې په
19 د مارچ 2020 مخکې د هغې نه چې دغه راپور په اخبار کې نشر شي بن ساندرز نه پالمرز ته دوه واقعې چې غیر قانوني وژنې شوي دي د صفحې نه 50مې صفحې پای ته 6مه برخه د هغې ته مراجعه وکړئ وکیلان دغه معلومات ګوري او ګوري چې په آینده کې به دې باره کې څه اقدام کوي د موږ توجه یې دې ټکي ته راواړوله چې داخلي ایمیلونه او اسناد مخالف دی هغه موقف دی چې موږ په مارچ کې اختیار کړی چې کله موږ ویل چې په 2014 پورې کوم مشخص اقدام نه و شوی او شواهد ثبوتونه نه وړاندې شوي کله چې اپراتیون نورت مور شروع شول 2014 کې دوی وایي چې د هغې وخته پورې کوم اقدام نه و شوی خو په خاصو ځواکونو کې دغه تورونه څرخېدل او غیر قانوني وژنې راپور ډېر مخکې یادونه شوې ده که 6مه برخه 6مه پاراګراف موږ ومنو د عملیاتو نه وروسته د ټولي قماندان او د افغاني ځواکونو قماندان ترمنځ هم جلسه شوې وه چې په هغې کې چې 4 نفره وژل شوي وو چې 2 د تېښتې په وخت کې ویشتل شوي وو او 2 قتل شوي وو ترور شوي وو که دا سند ښاغلي مارسر لوستی وي په 19 د مارچ یا د هغې نه مخکې د نشر د دغه راپور نه په اخبار کې چې په اګست کې شوی وی بن ساندرز دا هم یاد کړي دي چې 4 د مارچ کوم موقف اختیار شوی و د ساتلو وړ نه دی یا د تعقیبولو وړ نه دی او باید او که څېړنې وشي د هغې مقاومت یا رد نشي کېدلی د دغه سند په باره کې دغه سند په باره کې تا د مارسر سره خبرې کړې وي یا مخکې د هغې نه چې په 5 تاسو جلا وشي نه مې دي په یاد داسې یو اعتراف ډېر جدي دی ډېر سنګین دی اوس اسناد رابرسېره شوي دي معلوم شوي دي بن ساندرز نه باید پوښتنه وشي چې څومره د دې معلومات پیدا شوي وو یا دوی پې خبر وو دا ټول وخت یا د کوم چیز په ترڅ کې دوی دا پیدا کړي دا معلومات د ما په نظر دا یو فرق دی چایا دا قصدن کوشش شوی چې دا پټ شي که د زرو په زراو د اسنادو په منځ کې پراته وو او د چا پام نه ورته شوی تاریخي څېړنې دغه رقم شان لري چې بعضې اسناد پراته وي او د چا پام نه ورته کېږي د هر وزیر دپاره چې یو دا شی ترلاسه کړي ضروري ده چې هغه نورې پوښتنې وکړي هغه شی چې پیشنهاد شوي هغې ته باید ونه ګورئ هغه شی چې تایید شوي دي هغې ته باید وکتلي جاني مارسر که وخت استعمال کړی وای او کتلی وای دا اسناد به یې لیدلي وای 1 صفحې ته وګورئ 14 پاراګراف ته بن ساندرز یو شی پیدا کړی چې هغه یو احتیاط دی موږ باید حدس ونه وایو د دغه قضایي څېړنو په باره کې بلکې
بلکې هغه قمندان چې شاهي پولیسو ته اطلاع نه ده ورکړې که تا دغه یاداشت لوستی وای ډي جیب چې وکړې تا به څه کړي وای. ګوره د ما شخصي دفتر ته دا کاپي شوی دی. زه خبر وم په دغه وخت کې چې اسناد را برسېره شوي او بن سانډرز ته وظیفه ورکړل شوله. دا یو ډېر ښه کارمند او ډېر په خپله وظیفه کې ټینګ او هر شی کار یې په جدي توګه ترسره کوله. په دغه وخت کې ضرورت نشته چې زه اسناد ته وګورم. پاراګراف 6 نه هر شی معلوم دی. پاراګراف 7 کې د قانون مطابق څه نه ده شوی ځکه پاراګراف 7 کې واضح ده چې قماندان د مقرراتو مطابق راپور وړاندې نه دی رسولی. د ماتحت ټولي قماندان او د افغاني ځواکونو قماندان یعنی د هغه ټولي قماندان چې په عملیاتو کې او د افغاني ځواکونو قماندان د هغوی ترمنځ جلسه شوې ده. د دغه سند را رسېدو سره او د 5 د اګست د جلسې سره د جاني مر سره قماندان په عمل باندې انتقاد کړی یا د کومه یادونه کړې نه زه پوهیم چې بن سانډرز کوم کار مخته روان کړی و په هر چا باندې انتقاد راتلو. موږ محکمې ته اعتراف کوونکي وو کله چې دغه بنډل د اسنادو ما ولوسته کوم تور چې روانو په خاص ځواکونو په ټولنه کې یې خبر یادېدله او دا افواه وه. دغه دفاع نوره ممکنه نه وه. زه یو اماتور غوندې دغه شواهدو ته چې ګورم ماته څرګنده وه چې نوره دفاع نو تا بیا هدایت وکړلو چې باید ټول اسناد مرور شي. بلکل ښاغلي مرسر چې بیا نور کوم هغه 14مه برخه 3/5 صفحه یو بې تاریخه سند دی. نو که تا ته نه وي درلېږل شوی تا دفتر ته درلېږل شوی. تاریخ خو یې نشته خو په اول 2 خطو کې ترتیب یې معلومیږي. دا هغه ایمیلونه چې د سنډې ټایمز په اخبار کې یاد شوي. نو د دې نه معلومیږي چې دا د 2 د اګست د سنډې ټایمز د راپور نه سمدستي وروسته دا لیکل شوی. دا وایي چې دا د اګست د میټینګ په باره کې دی خو زه په دې باندې کوم شک نه لرم. 5 پاراګراف ته وګوره. اوس پارلمان ته دا بیان ورکوم چې موظفین په خپل موظفه وظیفه کې په ستراتیژیک موقف کې غلط دي. کوم شی چې دا څرګند کړي دي چې دا پکې ناراضه دی هغه ما تاسو ته ولوسته. د نورو بیانات ته اشاره نه کړې چې دا بیا کړي. زه نه پوهېږم چې دا پارلماني سوال او ځواب ته اشاره کوي که په نورمال د دفاع په سوال او ځواب کې چې د ځوابونه ورکړي یا د یاداشت نه راغلي دي او یا هم دا چې دا د هغه بیان ته مشخص اشاره ده.
ما فکر باندې هغه بیان ته دا اشاره ده چې د په پارلمان ته ویلو چې دا توهمات رښتیا نه دي. دا جواب دی آماده شوی معلوماتو نه جواب ورکړي، یا شاید احصایه وي یا نه پوهېږم. د دې لپاره د تشویشناک خبر دا وه چې د ویلي و چې دا خبر رښتیا نه ده. بلې برخې ته لاړ شو. بیا ویلي چې زه په اول د هفته د سپټمبر کې پارلمان ته غواړم خبرې وکړم او هغه اشتباه اصلاح کړم. آیا بله غوښتنه ده کړې وه چې ځان اصلاح کړي غیر د دې نه؟ او دی یوه غوښتنه کړې وه، ځکه د ده مامورینو ته ځواب لېږل شوی و. هغه هدایت دا و چې تا ته ضرورت نشته یا ضروري نه ده، دوه ورې. دا د جنوري 2020 خبر ده، د هغه وخت برعکس دغه موقف پخله. هغه خبر چې د ویلي دا بالکل رښتیا نه ده، هغې باندې موږ بحث وکړلو چې هغه په اول کې باید داسې نه ویل شوي او دا اوس څنګه صحیح کولی. خو جان یې همیشه غوښتل چې دغه خبر اصلاح کړي. د چې کوم موقع کې زه اچول شوی یم د ما بدنامي وشوله. آیا دا خبرې تا ته کړې وه؟ نه. جان همیشه دغه خپل نیکنامي او نوم ته همیشه ګوري. که څوک د خاصو ځواکونو نیکنامۍ ته ګوري یا د ده شخصي وي، په هغې ته همیشه د ډېر توجه کړې ده او همیشه ډېر محتاط و په دې بابت. ډېر نور داسې موضوعات وو چې ده د هغې باره کې فکر کولو. ځکه چې که ثبوت وي او داسې اسناد رامنځته کېږي چې دا یا زه پارلمان ته خبرې کوي او په هغې کې احمقان معلومېږو، ځکه چې بیا نوشته ثبوتونه وروسته رامنځته کېږي. هغه وخت کې چې شکایت شوی و د خاصو ځواکونو په عمل کرد باندې، آیا د تا او د جاني مرسل ترمنځ دې باندې نورې خبرې شوي؟ نه. نه، د ما په نظر باندې په هغه وخت کې یګانه حل یو عامه انکوایري وه یا څېړنې وې، مستقله انکوایري وه چې دا اوس روانې. 14مې برخې ته چې تا ته یو یاداشت دایمي سکرتر او تا ته او هغه ته درلېږلی دی جاني مرسل ته. د افغانستان د تورونو په هکله باندې تاسو دواړه مفصل جلسې نه وروسته هغه سیاسي چالشو ته خلک متوجه دي، ټیم متوجه دی او دا د دغه وزارت یو مهم اولویت دی. جان مرفي چې کوم اطمینان ورکړی څلورمه برخه، زه باور لرم چې بله څېړنه باید ونه شي، ځکه ډېر مصرف به پرې وشي، نتیجه به ونه لري او وزارت دفاع او د مسلح ځواکونو مورال ته به ډېر منفي تاثیر ولري. زه یې تا نه سوال کوم اوس
په اول 2 او 3 پاراګراف کې چې کومه معرفت کېدو چې وزارت د هغه ممانعت باید وکړي دغه څېړنو. آیا تا ورسره موافق وې د دغه یادښت سره؟ ما یې په هکله سوال پورته کړی و. ما به ویلې چې ولې نه، ما د اول د سره ویلې چې ولې عامه انکوایري نه کېږي، څېړنې نه کېږي. زه به ولې د هغه نه وډار شم، د دې څېړنو نه. او بخښنه غواړم قاضي صاحب، مصرف یې په دولت راځي، په ټاکس ورکوونکو راځي، خو ما غوښتل دغه تورونه رفع شي. دغه هره میاشت د اخبار نوې مقالې چاپېږي، نوې راپورونه راځي او د موږ په نیکنامۍ باندې بده لکه لګوي. هغه قانوني مشوره چې ما ته راکړه شوله چې د جی آر او یا هم مستقله عامه څېړنې، قانوني مشوره دا وه چې جی آر یا جوډیشل ریویو یا قضایي مرور ښه دی چې ترسره شي. کله چې موږ 2020 ته ورسېدو او دا نوي شیان رابرسېره شول، په جی آر کې موږ ومنله سپتمبر 2020 شاوخوا کې د قاضي بعضې نظریات چې ما ولوستل ما ته واضح شوله چې موږ د جی آر په مرسته جنګېدلی شو. خو فکر کوم په 26 د اګست باندې ما یو شی ولیکل، نو د ما رجحان، د ما فکر د عامه انکوایرۍ خواته و چې یو مستقله عامه انکوایري وشي. د وزیر د عدلیې نه اجازه واخیستل شي او بیا دا یو واسع تشویش کړي. ما سوال دا دی، یا مصرف یوې خواته دی چې دی وایي چې دا به مؤثره نه وي. نه، او د دې ټکي سره موافق یې چې د دفاع ځواکونه او د مسلح ځواکونو مورال ته به ضرر ورسي؟ نه. د نه په نظر دی د سره تبادله نظر وکړو چې ولې دی دا نظر لري. د نظر ما واخیستلو او غوښتل مې وګورم چې جی آر څنګه څومره مخته ځي. د حقیقت چې دغه تشویشونه ښودلي وي، ځکه چې موږ په دې باره کې خبرې کولې. جاني مرسر چې ویلې چې ما پارلمان ته نادرسته معلومات ورکړي دي په جنوري کې، آیا هغې سره دې خبرو تعلق لرلو؟ آیا د ده دا خبره چې وزیران یې نه مني چې د پارلمان ته درواغ ویلي دي یا یې غلط معلومات ورکړي؟ بله، 21 د اګست ډي جی چې کومه مشوره ورکړې وه د من ډي پي وي په، چې تا ته او جاني مارسر ته دا پیشنهاد را رسېدلی و. 3 پاراګراف 2 برخه کې نه کوم ضرورت شته دی چې دغه خبر اصلاح شي. د 9 جنوري ډي جی چې دغه نتیجې ته رسېدلی و، تا قبوله کړه دوی نظر په اګست کې تاسو ته ویل چې د جاني مارسر د خبر د اصلاح ضرورت نشته. کوم پاراګراف دی وبخښه؟ 3 پاراګراف 2 برخه د پیشنهاداتو په بنډل کې.
او د اوم د جنوري کوم بیان چې د ورکړی پارلمان ته په هغې کې صرف دغه ټکی و چې دغه تورونه رښتیا نه دي او دا خبره بله موږ ومنله چې پر وخت اقدامات نه وو شوي څېړنې نه وې شوې موږ همدې نه پوهېدی چې نظامي پولیس به نوې څېړنې کوي که به هماغه زړه تحقیقات مخته وړي ثبوت موجود و چې څوک څارنوالۍ ته معرفي شي آیا نوي اسناد برابر سره شي ځکه چې هغه اسناد چې موجود وو هغه کافي نه وو یا هغه خلک نه وو یا ترمنځ یې میلونه شوي وو یا یو دوه سنده وو هغه یو ایمیل صرف چې د ټولي د قمندان او د افغاني ځواکونو د قمندان ترمنځ جلسه شوې وه هغه لږ د تشویش وړ خبره وه د دوه نه تر څلوره پورې درې نشته پکې وبخښئ پیشنهادات یو دوه او څلور لیکلي موږ باید په بشپړتیا باندې شواهدو ته وګورو کوم موقف چې موږ اختیار کړی هغه د ساتلو وړ نه دی نو د هغې باره کې باید مشوره وکړو نو موږ خپل وخت اخیستلو یعنې مطلب دا و چې که نوي ثبوتونه وي نوي شیان وي نو هغه دې رامخته شي چېرې رښتیا دا ثبوت وي چې هلته وژونکي ډلې دي چې صرف هدف یې دا دی چې وژل وکړي نو بیا به د موږ موقف د ساتلو یا د دفاع کولو قابلیت ونه لري خو په هغه وخت کې چې قضیه په کوم ځای کې وه ده کولی شوی چې ووایي چې کوم تورونه لګېږي هغه دفع کړي نه پوهېږم چې دغه رقم اصطلاح استعمالول درست دي که نه ما سره ویلی چې داسې افواه وې په خاصو ځواکونو په ټولنه کې چې دی پې خبر چې هغوی داسې عملیاتو کې داخل وو چې وژنې شوي او افغاني ځواکونو هم تصدیق کړی و چې دا شی شوي دي چې دی ډار لرلو چې داسې وشي او یو برحاله افسر ته ویل شوي وو چې یو سلا هلته د مړي سر تر څنګ کېږدي یعنې قصداً هدف نیول شوی سړی وژل شوی دی یا غیر قانوني او بیا د هغه سره سلا ایښودل شوې ده چې ګنې وښیي چې ده سلا لرله یعنې یو څوک مضاف و چې د ځان سره سلا یوسي تر څو هلته کېږدي در حال چې عملیات دا و چې څوک مړه نه کړي بلکې وینیسي دستګیرې کړي دریم ټکی چې دا د چا سره لیدلي هغه د شواهدو ټکی دی په دا تمامه پروسه کې دا یوازې نه و چې په تورونو باندې په افواهو باندې خبر و جنوري 2020 کې د پولیسو څېړنې وشوې د دغه تورونو په ترڅ کې په 2014 کې پولیس تحقیقات شوي بیا هغه امتحان شوي دي نو اول ټکی اول نقطه په هیڅ حالت کې دا ښه یو تصویر نه دی خو د داسې یو سړي سره لیدل چې هغه ته وظیفه ورکړل شوې وه چې هغه سلا ورسره څنګ کېږدي نو هغه ما هغه وخت پې خبر شولم چې د خپل بیان دغه انکوایري ته وکړه زه نه وایم چې دا شی نه دي شوي زه نه وایم چې دا صحیح نه دي دغه ټوله پروسه کې د دې دپاره وي چې حقیقت معلوم کړو او د قضیې بیخ ته ورسیو او یو کس چې شواهد ورسره وو هغه وزیر دی
دا مهمه خبر ده چې موږ شواهدو کې لږ غلط فهمي ده. جاني د داس خلکو سره لیدلی دي چې د هغه د نورو خلکو سره هغه لیدلي. د افوا اورېدلې وه چې قمندان د هغه قمندان سره لیدلي او دا خبرې تر منځ شوي دي. چې فرق نه لري د هغه افسر سره چې N1785 دی. عیني موقف دی. بیا وایم اساسي توګه باندې یو څوک موجود و چې دغه نه په پوښتنه شوې چې دغه سازش کې برخه واخلي که دغه بیان رښتیا وي، او دا ډېره مهمه ده. خو هغه خبر صرف دغه محکمې ته بیان کې را برسېره شوه. مرسر چې کوم ایمیل تا ته لېږلی په 2 سپتمبر دی، وروسته دغه تشویش دغه نصیحت نه چې موږ اوس په خبره وکړه په 82 صفحه باندې ده یا 15مه برخه کې. په 3مه پای لاندې برخه دی 250 د سهار سپتمبر کې د خپل شخصي سکرتر ته لیکلی، د دایمي سکرتر د توجه لپاره. آخري دوه لاینه پارلمان ته د درواغ ویلو په هکله باندې زه د ادارې مشوره نه منم. د ما ټول جرأت یې ګډوډ کړلو. د په جنوري کې دا خبر کړی. بیرته هغه مشکل ته ځو چې دغه جنوري کې دغه مشکل څنګه اصلاح کوي، دغه غلطي چې د ویلي دی چې دا خبر رښتیا نه ده، دا څنګه اصلاح کوي. یو شکایت چې د لرلو دا و چې د ویلو چې ډېر کم تعداد خلکو تور لګول، دا خبره صحیح نه وه. 3مې صفحې برسېره برخه کې چې ډېر کم تعداد خلکو شکایت نه کړی، بلکې یو ډېر غټ تعداد خلکو شکایت کړی او لوړ رتبه افسرانو په خاصو ځواکونو کې دا شکایت کړی. یو خبره زړه خبره صحیح کول او فرق لري. که په هغه وخت کې تا بیان ورکړی وي چې په هغه وخت کې ته مطمئن وي چې دا خبر درواغ ده او وروسته بیا ته پوه شوې او دا ثابته شي چې دا خبره صحیح نه ده، نو ته منهج د پارلمان ته کولی شي دا خبر اصلاح کړې په پارلماني سوال ځواب په وخت کې یا د بحث په ترڅ کې. یا داسې ویلی شي چې اوس معلومات را برسېره شوي دي چې په هغه وخت کې نه وو او په هغه وخت کې ما داسې ویلي وو، هغه خبر صحیح نه وه. زه بښنه غواړم، ما قصداً پارلمان ته درواغ نه دي ویلي. او دغه ټکی چې دی وایي چې ډېر کم تعداد خلکو تورونه لګولي، خو دغه ټکی د ما سره یاد نه کړو، د صرف دغه ټکی یاد کړو چې دا شایي رښتیا نه دي. زما نظر او زما نظر په اګست کې ثابت و. عام اداره خرابه کړي، ما خپل اعتبار ډېر بد کړي په دې موضوع. 15 کاله کېږي موږ د دې سره تعامل کوو او بیا هم دا خبر نه رامنځته کېږي او نور شیان راڅیاسي او دغه خارجي قانون چې موږ رامنځته کوو ډېر مشکل ده چې دفاع کړو.
زه ولې بیا څرګندوم چې دا کوم قانون موږ رامنځته کول او په دې کې سنګین جرمونه نه وو شامل، په دې کې جنګي جرایم نه وو شامل، په دې کې ټول جرمونه نه وو شامل. د څه وخت نه دغه قانون وړاندې کېده؟ د معرفت لپاره تیار و. په پنجشنبه یا جمعه باندې مطبوعاتو دغه موضوع را سره رسېده. من حیث وزیر دفاع دا د ما وظیفه ده چې دا وړاندې کړمه دا بیل، دا قانون. دا ټول په مختلفو اوقاتو باندې شروع کېږي او مختلفو اوقاتو باندې بندېږي. خو په دې کې بعض استثناءات وو. یو د بین المللي جنایي محکمې قانون دی او په دغه کې بیا وسعت پیدا شي، ځکه بیا دا قانون د موږ د بین المللي مسؤلیتونو خلاف راتلو. دا بل د دې لپاره نه و چې د جنګي جرایمو د محاکمې مخنیوی وکړي، نه شوای کولی. د ښاغلي مرسل بله مسله په ترتیب تا ته وایم چې تا ته اسانه شي. یوه خو د ویډیو خبر ده چې ښاغلي مرسل بار بار یاده کړله، صحیح 2 یا 3 وارې ما سره یاده کړله. وروسته د ډي اس اف د جلسې نه یې تا سره یاده کړې چې ده ویلې چې کوم شی ماته ویل شوي صحیح نه و. دا همیشه په دې نه خوبه چې زه چک کوم چې دغه ټول شی رښتینوالی ثابت کړم. دا په دې نه خبر چې ما دا کار نه کړی، ما دا خبرې چې څنګه ویل شوي داسې ونه منلې. ما وغوښتل چې د امریکا د دولت نه لیکلې داسې واخلم چې د دوی سره ویډیو نشته. دا خبر بار بار جاني ذکر کړی او د ما په نظر دا ډېره مهمه وه چې زه په دې هڅو کې وم چې د دې رښتینوالی معلوم کړم. او داسې یو بل ذریعه هم موجوده وه چې هغه موجود و، نور معلومات موجود و. لکه ما چې مخکې ویلی دا خبره چې څنګه دا تورونه لګېدل ما نه منل، ما حقیقت معلومول او دوی سره حقیقت او ثبوت نه موجود. ښاغلي مرسر څېړنو ته داسې ویلی چې د داسې کوم شی په یاده چې یو بدبویي شته ده. ده ویل چې یو بدبوی دی چې کوم ثبوت نشته، کومه ویډیو نشته. او داسې یو شی وویلی راته. ده ویلی چې ماته ویل شوي دي چې تحقیقات شوي دي او نوی ثبوت نشته. تا ته یې داسې ویلي وو؟ بالاخره چې د امریکا نه لیکلي تایید موږ واخیستو، ما به درته دا خبر رسولي چې دا یې دا تور لګي. نه پوهېږم چې هغه وخت چې د امریکا سره په تماس کې یم چې حقیقت معلوم کړم که څنګه. د 9مه برخې 14مه صفحه باندې دلته یو سند دی چې 23 د جون 2021 تاریخ سند لیکل شوی.
دا د نور اسنادو نه وروسته ما دلته ایښی دلته یو یاداشت دی په لاس لیکل شوی د سکرتر د دولت یاداشتونه دی تا لاسلیک دی بالکل یعنی د تا لیکل شوی یاداشت دی بالکل ISR معلومات څه رقم سټور شوي د US نه زه معلومات غواړم چې دوی ISR نه لري یا سټور کړی که یې لري نو زه یې ترېنه رسما غوښتنه کوم چې موږ ته یې راکړي جون 2021 کې تا دا یاداشت لیکلی چې تا یا ویډیو غوښتله چې لاسرسی ورته ولري که موجود وي او یا د دوی نه لیکلي د دولت نه غوښتل چې دوی نه لري داسې ثبوت نه لري دی نه ما شخصا نه غوښتل چې وګورم خو د ادارې دپاره ښاغلي ګلاسګو صاحب زه چې نن کومې خبر د سهار نه کوم تر اوسه پورې هغه دغه ټولو کې راغونډې شوي دي چې زه کوم شی واورمه زه یې نه منم تر څو یې ثبوت ونه وینم تر څو یې شواهد نه وي زه د درېیمې برخې نه د درېیم ډلې نه درېیم اړخه غواړم ثبوت وکړم لکه دلته د امریکا نه زه غواړم ثبوت نو د تا په اداره کې دې څه تاثیر وکړو ته یې ورې وګوره دغه وخت اته درشم برخې ته وګوره وبخښه 41مې صفحې ته وګوره په دغه برخه کې 5مه صفحه ده 41مه صفحه 28 د جون تاریخ دی 2021 یو څو ورځې د تا د یاداشت نه وروسته وزیر د دفاع د امریکا نه لیکل شوی ثبوت غواړي چې دوی سره ویډیو نشته په سټوریج کې که چیرې موجوده وي نو رسما یې ترې نه غواړي چې ورته واري کړي تاسو سکرتر رسما د تا د طرفه غوښتنه کړې ده د امریکا د دولت نه چې د امریکا د دولت سره تماس ونیول شي او په دې مورد نه پوښتنه وشي یو وارې بیا څټ ته لاړ شو شا صفو ته د دغه بخش رئیس RMP ته شاهي پولیسو ته مراجعه کوي چې هغوی د دې شي غوښتنه کړې ده معلومات یې اخیستي که نه بیا 40مې صفحې ته ځو چې هنوز په هماغه ورځ 28 د جون باندې د موږ د صفحې په 40مې صفحې په پای کې لیکل که موږ ته تصدیق دوی نه راکوي چې دا شی نشته نو بیا وزیر دفاع د خوا یو خط ولیکل شي چې ور ولیکل شي نو تاسو ځانونه چمتو کړئ تعقیبي اقداماتو ته د 19مې صفحې پای ته که وګورئ ایمیل لیکل شوی په 29 د جون په 1128 باندې دو آخري دوه لاینه کې داسې لیکل شوي هغه معلومات او ویډیو په هکله باندې ما ته ځواب راغی بیا دغه ځواب په 40مه صفحه باندې لیکل شوی سپټمبر 2019 کې د مناسب طریقې د 11 عملیاتو ویډیوګانې وغوښتل شوې دا د مختلفو دولتي ایجنسیانو د خوا نه وغوښتل شوې نومبر 18 کې امریکا رسمي ځواب ورکړ چې تلاشۍ شوي دي او هیڅ ویډیو یې هم پیدا نه کړه د دغه تاریخو وختو دپاره امیدواره یم چې د تاسو وزارت دفاع اطمینان حاصل شي چې دغه لاره هم ترسره شوه نو یو 18 صفحې ته بیا وګوره په 5 د جولای په 15 چې کوم ایمیل لیکل شوی هغې ته رجوع وکړئ
موږ د دغه ویډیو د غوښتنې په هکله باندې د امریکا سره ډېر کار وکړو او دوی تایید کړه چې دوی سره کومه ویډیو موجوده نشته. دغه یو امضا شوی سند دی چې د هغې د خوا نه رالېږل شوی. دا په آرشیف کې و او دغه لاین د څېړنو دلته بند شوی و. اوس شپږ څلوېښتمې صفحې ته تاسو ورشئ. د مازاف پولیسو بیان دی. د امریکا د دولت مسؤل د داسې ویډیو لیدلې ده چې د ایساف 19 نومبر 2018 باندې دا سند دی. چې بیا 11 هغه عملیاتونه چې نورت مور د څېړنې کول. د موږ 48مې صفحې ته که بیا لاړ شو. USN 116 وایي چې ما سیستم کې پلټنې وکړلې. موږ کومه ویډیو نه لرو په هیڅ قسم چې برطانوي ځواکونو دغه برسېرنې تلاشۍ کړې وي. دا یې بیا تا ته مهیا کړله. نو که اوس بېرته 38مې صفحې ته راشو. بخښنه غواړم چې د یوې صفحې نه بل ته ټوپ راچوو. آخري ایمیل په دغه برخه کې په 13 د جولای 2021 باندې په 9:45 سهار لیږل شوی. مننه شوې ده. نو نور اقدام ته ضرورت نشته دی. موږ ته رسمي ځواب نه دی راغلی. RMP چې د امریکا د دولت سره کوم څېړنې کړي دي. نومبر 2018 کې دا څېړنې ختمې شوې دي. دغه څېړنو نه علاوه تا په انګلستان کې په دولت کې یا د خاصو ځواکونو په بحث کې کومه انکوایري وکړه چې هلته کوم ثبوت موجود وي، ویډیو موجود نه. جان مار سره ماته ویلی کوم شی چې د باره کې لږ تشویش لرو هغه د وزارت دفاع سره او د خاصو ځواکونو سره ویډیو د موجودیت و او د دې غوښتنه ما د ده نه وکړې. نومبر 2018